everybody. Uh, Today is the development of this region, face. You are so beautiful to look at. He, she, all are beautiful. But once in your fetal life, you look like this. Whatever your beauty is now, but in your fetal life before 4th week or at the 4th week of your embryonic life, you will look like this. Just this. Small. Huh? So it is the frontal view. So seeing the front, there are two bulging. One bulging is above, it is the cranial end or superior আমরা বলি না, fetusের ক্ষেত্রে cranial and caudal. It is the cranial end, it is the caudal end. One bulging is due to the forebrain vesicle. The brain is developing and forebrain is huge and it is covered by the ectoderm. This is will form the skin. And below there is another bulging. This is the cardiac bulging. This bulging is due to the heart. There is no neck now, and the neck will develop, I had already told you, by appearance of the branchial arches, 5 branchial arches. And the region here, it is closed by a membrane. This region is the mouth, but at 4th week it is closed by a membrane. Ectoderm, and inside is endoderm. And it is the beginning of the mouth. It is totally closed by a membrane. And the fetus is floats in the, embryo is floats in the amniotic cavity. But I have already told you, if there is no mesoderm in between the ectoderm and endoderm, the membrane will not persist. থাকবে না. So ultimately, first there is a small holes and ultimately it ruptures. Ultimately it ruptures and form the mouth. Opening of the mouth. Before opening of the formation of the mouth, আমরা এখন mouth বলবো না. We will call this region stomodium. ভালো করে নামটা মনে রাখো. Stomodium. From the stomodium mouth will form, but here is not mouth is formed, so I will call it stomodium. So the embryo cannot take anything through this because it is closed by a membrane, ectoderm and endoderm. And if going deeper to this, you will find the mouth cavity, then the pharynx, which is in the neck region, surrounded by the branchial arches. So, and it is the first branchial arch now developing. Here, the first branchial arch, it is the second branchial arch going to develop. First branchial arch, only in the first branchial arch develops a process, another process in its cranial side known as the maxillary process. So first branchial arch, we call it, this is the maxillary process, and the remaining, the first branchial arch, we call the mandibular process. So, what is fine? This, if it is the stomodium, above it is bounded by the bulging of the forebrain vesicle, cranial bulging. Below, there is a cardiac bulging, and laterally it is bounded by the branchial arch, and the stomodium laterally is bounded by the first branchial arch. First branchial arch by its two process, above small maxillary process and below the mandibular process. So if we enter through this, we enter now to the mouth cavity, then to the pharynx. Now what's happened? So আমরা যদি এটা এরকম frontal view, আমি শুধু ফার্স্টটাই আঁকছি, সেকেন্ডগুলি আঁকছি না এখন. This is the cranial bulge containing the forebrain vesicle. This is the cardiac bulge. This is the first branchial arch. Gradually the second, third, fourth will develop and the pericardium will shift downwards to give
space to formation of the neck, right? And it is closed by the stomodium. Now what's happened? I have already told you it is covered by the ectoderm, and between the ectoderm and the forebrain vesicle there is a mesoderm, always. Ectoderm, mesoderm, then the other structures inside it. So in this here there is a mesodermal proliferation inside. There is a mesodermal proliferation inside. So what's happened? Ectoderm is lifted up. As there is a mesodermal proliferation, the ectoderm, that means the skin, is lifted up because inside there is a mesodermal proliferation. So ultimately it forms a process. Whenever it is lifted up, produce a bulging, একটা ফোলা জায়গা হয়, তখন তাকে আমরা বলছি process. So it forms a process. Due to proliferation of the underlying mesoderm, and we name it frontonasal process. Right? Now, it is the maxillary process. This is the mandibular process of the first arm. And these will produce the face, palate, nose, etc. So we call it the face, palate, baby face. Face is formed by 5 processes. আমরা সব বইতে দেখবে প্রথমেই লেখা রয়েছে, তোমাদের বইটা খুলবে, the face is formed by 5 processes. কি কি প্রসেস? 1 নম্বর frontonasal process, দুটো maxillary process, দুটো কেন? one this side, one this side, 2 maxillary process and 2 mandibular process. So face is formed by the 5 processes. বইটা খোলো, সব জায়গায় এটা লেখা রয়েছে. So 5 processes. এবারে হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে, এরকম ভাবে তো হলো না। এটা হচ্ছে caudal side, এটা হচ্ছে এই সরি ক্রেনিয়াল সাইড, তুমি একটু কারেক্ট করে দেবে আমাকে। এটা caudal সাইড, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সাইড। এই কোডোল্যাটারালি ভালো করে বোঝো। এইবার একটুখানি লিখো, টাকার দরকার নেই, সব বইতে আছে, একটু বোঝার চেষ্টা করো, তাহলে বাড়িতে গিয়ে পড়লে সুবিধা হবে, খুব ইজি। অন দা, আমরা যেটা বলি ইনফেরিয়র ল্যাটারাল, কিন্তু ইনফেরিয়র ল্যাটারাল কথাটা ঠিক নয় ফিটাসের ক্ষেত্রে, কারণ ইট ইজ ফ্লোটিং ইন অ্যামনিওটিক ক্যাভিটি, কখনো এরকম কখনো এরকম। বেটার টু সে কোডোল্যাটারাল। এই কোডোল্যাটারাল পজিশনে দুপাশে দুটো, 2 on either side, the ectoderm, I've already told you, this is the, we cannot see the forebrain vesicle, though the bulge is formed by the forebrain vesicle, but we cannot see it. Can we see the brain? No, because it is covered by the skin and underlying bones, means mesoderm. So underlying, but here, so it is the skin. In the caudolateral position, the ectoderm is thickened to form 2 plaques. Plaques মানে কি? কোনো জায়গায় একটা যদি প্যাচের মতো হয়, একটু উঁচু প্যাচ, তাকে আমরা বলি plaques. So 2 plaques are formed in the lower part and lateral part of the frontonasal process. তাকে আমরা বলি olfactory placode, প্যাচের হচ্ছে placode বলা হয় বা plaque, or nasal placode. তাহলে এটাকে বলছি আমরা সহজ ভাষায় বলি nasal placode। কেমন? থিকেন্ড হলো। এখন তারপরে কি হলো? the skin and the underlying mesoderm, ভালো করে এটা দেখো, এই যে olfactory placode হয়েছে দুটো, it is not due to the mesodermal proliferation, it is only the ectodermal proliferation, স্কিনটা proliferate করে ঠিক হয়েছে, এটা ভালো করে ক্লিয়ার করো। then the skin, ectoderm and also the underlying mesoderm now proliferates like a horseshoe shaped fashion, এইরকম ভাবে proliferate হলো।
উঁচু হয়ে গেল, এইভাবে প্রলিফারেট করলো। এটাকে একটু অন্য কালার দেই, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। এটা হচ্ছে স্টোমিয়াম, খেয়াল রাখবে, which ultimately forms the mouth cavity. ভেতরটায় মাউথ ক্যাভিটি হবে আমাদের এই জায়গাটা। So it is formed again a thickened form, we call it process. So on either side there is an median nasal process, nasal process, আর এই পাশেরটা হচ্ছে ল্যাটারাল নেজাল প্রসেস। So it is the median nasal process, it is the lateral nasal process. It is the median nasal process, it is the lateral nasal process. So the central part now gets depressed. কেন? ওটা উঁচু হয়ে গেছে, চারপাশটা উঁচু হয়ে গেছে, the surrounding is raised, so the central part get depressed. তাহলে দুটো প্রসেস, এইটা ফ্রন্টোনেজাল, তাহলে these are the parts of the frontonasal process. ভালো করে ইম্পর্টেন্ট খেয়াল রাখো, কেন বলে দিচ্ছি, নার্ভ সাপ্লাই ইউ ক্যান এক্সপ্লেইন। ফ্রন্টোনেজাল প্রসেসের নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে অপথ্যালমিক ডিভিশন অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। ভালো করে শোনো, ফ্রন্টোনেজাল প্রসেসের নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে অপথ্যালমিক ডিভিশন অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। ম্যাক্সিলারি প্রসেসের নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে ম্যাক্সিলারি ডিভিশন অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। আর আমরা জানি কর্ডা টিম্পানি নার্ভটা বাদ দাও এখানে, ম্যান্ডিবুলার ডিভিশনের নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে, ম্যান্ডিবুলার প্রসেসের নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। পোস্ট ট্রমাটিক নার্ভ বলেছিলাম, প্রি ট্রমাটিক নার্ভ হচ্ছে কর্ডা টিম্পানি, এখানে দরকার নেই আমার। তাহলে এই যে পুরো জায়গাটা is supplied by the trigeminal nerve, fifth cranial nerve. ওপরেরটা হচ্ছে ophthalmic division, এইটা হচ্ছে maxillary division, এটা হচ্ছে mandibular division of the trigeminal nerve। গেল, এবার তাহলে medial nasal process হলো, lateral nasal process হলো, thickened হলো। এরপরে maxillary process আর mandibular process এবার grow medially, দুটোই এবার medially grow করতে আরম্ভ করেছে। medial মানে কি? এই দিকে, ল্যাটারাল সাইডে ছিল, সো ইট ইজ গ্রো মিডিয়ালি, এটা মিডিয়ালি যাচ্ছে। হ্যাঁ, একটা ভালো করে লক্ষ্য করো, এই যে নেজাল প্যাকট, নাও ইট ইজ কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য স্টোমোডিয়াম, এবং স্টোমোডিয়ামের ইনসাইডটাই ফর্ম করবে ওরাল ক্যাভিটি, তাই তো? বারবার বলছি। সুতরাং প্রথমে কিন্তু নাকের সাথে এবং মুখের সাথে কোনো পার্টিশন নেই, মুখ দিয়ে ঢুকলেই নাকে ঢুকে যাবে এমব্রয়ের ওখানে। কেমন? এই দেখো কন্টিনিউয়াস হয়ে গেছে, দেখাচ্ছি, এই যে কন্টিনিউয়াস, এখানে কোনো কিচ্ছু নেই, পরে হবে, তার জন্যই বলছি, এটা ছেড়ে দাও। সো ইট ইজ গ্রোড মিডিয়ালি অ্যান্ড স্টোমোডিয়াম ইন নাও লুকস লাইক দ্যাট, এটাও মিডিয়ালি যাচ্ছে, আর পেরিকার্ডিয়াল বাল্ব আস্তে আস্তে নিচে নামছে। কেমন? ইট গ্রোস মিডিয়ালি। আর এবারে দেখো ম্যাক্সিলারি প্রসেস, তাহলে ফার্স্ট হলো কি, নাম্বার 1 ফর্মেশন অফ মিডিয়ান অ্যান্ড ল্যাটারাল নেজাল প্রসেস, নাম্বার 2 গ্রোয়িং অফ দ্য ম্যাক্সিলারি প্রসেস and mandibular process towards the midline. এবার maxillary process কি করছে? It gradually grows medially and meets with the median nasal process first, not with the lateral nasal process. আমাদের মনে হবে যে প্রথমে বোধহয় lateral nasal process-এ এটা লাগবে, নো, ফার্স্ট তল দিয়ে গিয়ে মিডিয়ান নেজাল প্রসেসের সাথে এটা মিলছে, এটাও এদিকে গিয়ে এই মিডিয়াল নেজাল প্রসেসের সাথে গিয়ে মিলছে।
কেমন মিলল? আর কি হলো? অনেকগুলি, এটা এক নম্বর হলো মিডিয়াল নেজাল প্রসেস সাথে ম্যাক্সিলারি প্রসেসের মিল হলো। কেমন? তারপরে it now joins with the lateral nasal process. Now it joins with the lateral nasal process. তারপরে কি হলো? দুটো মিডিয়াল নেজাল প্রসেস জুড়ে গেল। দুটো মিডিয়াল নেজাল প্রসেস জুড়ে হলো। তাহলে ফার্স্টে কি হলো? ম্যাক্সিলারি, আমার দিকে তাকাও, ম্যাক্সিলারি প্রসেস এরকম ভাবে গেল, গিয়ে এইটা হচ্ছে ধরে নাও ল্যাটারাল নেজাল প্রসেস, এইটা মিডিয়াল নেজাল, এইটা ল্যাটারাল নেজাল প্রসেস, এইটা মিডিয়াল নেজাল প্রসেস। প্রথমে এটা ওভারলুপ করে ল্যাটারালের সাথে যোগ হলো, এবার ল্যাটারালের সাথেও যোগ হলো, আর দুটো মিডিয়াল প্রসেস একসাথে যোগ হলো। তাহলে এটা একটু বড় করে আঁকি। তারপরে ল্যাটারাল নেজালের সাথেও যোগ হলো, আর দুটো মিডিয়াল একসাথে হয়ে গেল। বুঝতে পারছো? আস্তে আস্তে নাকের ফরমেশন আসছে। কিন্তু এবার ভালো করে লক্ষ্য করো, এই দুটো মিডিয়াল নেজাল প্রসেস যেটা জড়ো হলো, আর এইটা হচ্ছে স্টোমোডিয়াম নিচটা, এই জায়গাটাকে, এই যে জড়ো হলো, ইট নাও ফর্মস, ভালো করে শোনো, প্রি ম্যাক্সিলারি পার্ট। এই কথাটা মনে রাখবে, প্রি ম্যাক্সিলারি পার্ট। হোয়াট ইজ ইট? আমি আসছি। এই দুটো মিডিয়াল নেজাল প্রসেস জড়ো হলো, সেইটাকে ফরমেশন করছে, এখান থেকে ফরমেশন হবে প্রি ম্যাক্সিলারি পার্ট। প্রি ম্যাক্সিলারি পার্টটা কি? এই জায়গাটা, দুপাশে আমরা জানি দাঁতের কি ইনসিজার, ল্যাটারাল ইনসিজার, মিডিয়াল ইনসিজার, ল্যাটারাল ইনসিজার, এদিকে মিডিয়াল ইনসিজার, ল্যাটারাল ইনসিজার। এই চারটে ল্যাটারাল ইনসিজার যে পার্ট অফ দ্য ম্যাক্সিলারি বোন আছে, আমরা জানি অল দ্য আপার টুথ আর ক্যারিড বাই দ্য ম্যাক্সিলারি বোন, জানি তো। আর এইখানে ম্যান্ডিবুলার বোন, আপার টিথ গুলি হচ্ছে ম্যাক্সিলারি বোনের। কিন্তু তার মধ্যেও একটা ব্যাপার আছে। ব্যাপারটা কি? ডেভেলপমেন্টাল ব্যাপার। কি ব্যাপার? এই যে দুপাশে দুটো ইনসিজার টিথ এবং তার সাথে যে প্যালেটটা পড়ে, যেটা প্যালেট হবে লেগে থাকে, সেইটাকে আমরা বলি প্রি ম্যাক্সিলারি পার্ট। সেইটাকে আমরা বলি, ভালো করে শোনো, প্রি ম্যাক্সিলারি পার্ট। সো প্রি ম্যাক্সিলারি পার্ট ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য ম্যাক্সিলা and the palate carrying the 4 incisor teeth. 4 কেন? দুপাশে দুটো, এপাশে দুটো, এপাশে দুটো। কেমন? সেইটাকে বলা হচ্ছে প্রি ম্যাক্সিলারি পার্ট। প্রি ম্যাক্সিলারি পার্ট, এইটা ফরমেশন হলো, ঠিক। এবং আর কি ফরমেশন করে এই দুটো মিডিয়াল নেজাল প্রসেস? আপার লিপে, এই আপার লিপের এই জায়গাটাকে, এই জায়গাটার নাম কেউ বলতে পারবে? ভেরি গুড, ফিলট্রাম। এই যে আমাদের একটা ডিপ্রেশন আছে, এটা আলাদা কেন? এবার বুঝে দেখো, এইটার নাম হচ্ছে ফিলট্রাম। এই যে মিডলাইন রিজিয়ন, একটা ডিপ্রেস ট্রায়াঙ্গুলার মতন জায়গা রয়েছে, তাকে আমরা বলি ফিলট্রাম। উই কল ইট ফিলট্রাম। সো দিস combined medial nasal process and philtrum of upper lip is formed from the medial nasal process. Gelo? And rest of the upper lip is formed by the maxillary process. তাহলে এই rest of the upper lip is formed by the maxillary process. শুধু এইটুকুনি জায়গা, it is formed by the combined medial-nasal process. এইবারে বলো, নার্ভ সাপ্লাই অফ দ্য ফেস আমরা পড়েছি কিউটিনিয়াস সাপ্লাই,
মোটর সাপ্লাই তো ফেসিয়াল নার্ভ, ছেড়ে দাও, মাইগ্রেট করে এসেছে এখানে। তাহলে কি আপার লিপের, তাহলে আগেই বলেছি মিডিয়ান নেজাল প্রসেস ইজ এ পার্ট অফ হুইচ প্রসেস? ফ্রন্টোনেজাল, ম্যাক্সিলারি অর ম্যান্ডিবুলার? কার পার্ট? এই যে মিডিয়ান নেজাল প্রসেসটা কার পার্ট? কোন প্রসেসের পার্ট? ফ্রন্টোনেজাল প্রসেস। ফ্রন্টোনেজাল প্রসেসের নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে অপথ্যালমিক ডিভিশন। তাহলে এটা কি অপথ্যালমিক ডিভিশন সাপ্লাই করে? নো, কখনোই না। এটা তো করছে ম্যাক্সিলারি ডিভিশন। কি করে সম্ভব হলো তাহলে? ডেভেলপমেন্টালি তো মিলছে না। অফিসিয়ালি আমি যদি বলি এই মিড লাইনটা করছে, এই মিড লাইন ফিল্ট্রাম জায়গাটা করছে অপথ্যালমিক ডিভিশন, ডেভেলপমেন্টালি হওয়ার কথা, কিন্তু এই জায়গাটাও দেখা গেছে যে সাপ্লাইড বাই দ্য ম্যাক্সিলারি ডিভিশন। কেন হলো? হলো এই কারণে। এইবারে ভালো করে লক্ষ্য করো, এইটা বইতে তোমরা অনেক বইতে বুঝতে পারবে না। No doubt, underlying mesoderm and the bones, no doubt formed by the combination of the median nasal process. But এই ম্যাক্সিলারি প্রসেসের যে ওভারলাইং স্কিনটা রয়েছে, এই যে ম্যাক্সিলারি প্রসেসের ওভারলাইং স্কিন, it overgrows the median nasal process and submerges the philtrum. এই মিডিয়ান নেজাল প্রসেসের যেটা স্কিন, এই সরি ম্যাক্সিলারি প্রসেস যেটা স্কিন রয়েছে সেইটা এবার বাড়তে থাকে। নট অনলি এখানে এসে থেমে যায় না, এই ম্যাক্সিলারি প্রসেসের স্কিন, এটা তো ম্যাক্সিলারি প্রসেসের স্কিন, সেইটা দুপাশে এসে এই ম্যাক্সিলারি প্রসেস দুটো জুড়ে গেল, ফলে মিডিয়ান নেসাল প্রসেসটা একটু নিচে নেমে গেল। সো স্কিন ইজ টোটালি formed by the skin of the upper lip is totally formed by the maxillary process, not by the median nasal process. So it is supplied by the maxillary division of the trigeminal nerve. Clear করে দিলাম? তাহলে bones এবং other feature is formed by the median nasal process, premaxilla. কিন্তু এই maxillary process স্কিনটা overrides, better term, overrides this maxillary process, midline process or premaxillary part and joins with the maxillary process of the opposite side. So whole of the skin of the upper lip is formed by the maxillary process. So it is all supplied by the maxillary division of the trigeminal nerve. আমি একটা ছবি আছে দেখাবো, তাহলে এবার বুঝলাম, ইজি হয়ে গেল। আর লোয়ার লিপটা তো বুঝতেই পারছো, লোয়ার লিপ অ্যান্ড লোয়ার জ এই দুটো জয়েন করে ম্যান্ডিবুলার প্রসেস জয়েন করে তৈরি হলো। এটা ঝামেলা নেই, ম্যান্ডিবুলার প্রসেস অফ দ্য রাইট সাইড অ্যান্ড লেফট সাইড জয়েন করে আমাদের লোয়ার লিপ করলো, লোয়ার জ তৈরি করলো। একটোডামটা লোয়ার লিপ করলো এবং জ তৈরি করলো, এখানে কোনো ঝামেলা নেই। ঝামেলা হচ্ছে আপার লিপে। তাহলে তো আমাদের মুখটা এত বড় হওয়ার কথা, এবং অনেকের দেখবে মুখটা অনেক বড় থাকে। তারপরে কি হয়? আস্তে আস্তে ম্যাক্সিলারি এন্ড ম্যান্ডিবুলার নিউসেসটা ক্লোজার হতে থাকে, দুটো আস্তে আস্তে মিশে এই অ্যাঙ্গেলটা ছোট হতে থাকে এবং নর্মাল স্টোমোডিয়াম বা নর্মাল মাউথের ফেস আসে। যদি এই ম্যাক্সিলারি এন্ড ম্যান্ডিবুলার প্রসেস এবং ল্যাটারাল যদি ক্লোজ না হয়, তাহলে ওয়াইড মাউথ হবে এবং হয়ও, অনেকের হয়, অনেকের অ্যাবনর্মালি হয়। তাহলে এইটা আমরা শিখলাম ম্যাক্সিলারি কি করে ফেস ডেভেলপমেন্ট করে। তাহলে একটু ছবিগুলি দেখি, তাহলে আইডিয়া হবে, রিক্যাপিচুলেশন হবে। তাহলে বুঝতেই পারছো, দিস ইজ দ্য ফ্রন্টোনেসাল প্রসেস এবং এটা স্টোমোডিয়াম, এটা হচ্ছে কার্ডিয়াক ব্লাল্জ। তারপরে এইখানে এই যে নেজাল প্লেকোর্স ডেভেলপ করেছে, এটা মিডিয়ান নেজাল প্রসেস, এটা মিডিয়ান নেজাল প্রসেস, এটা ল্যাটারাল নেজাল প্রসেস, এটা নেজাল প্রসেস অ্যান্ড ডিপ্রেস পার্টটাকে বলা হয় নেজাল পিট বা নেজাল প্ল্যাকোর। আর এটা হচ্ছে স্টোমোডিয়াম। দেখতে পাচ্ছ নেজাল পিট নাও কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য স্টোমোডিয়াম, বাট আলটিমেটলি এইখানে একটা পার্টিশন ডেভেলপ করবে ফ্রম দ্য ম্যাক্সিলারি প্রসেস, সেইটা প্যালেট ফর্মেশন করবে। আমি আসছি, এইটা হচ্ছে ফ্রন্টোনেসাল প্রসেস। আচ্ছা ঠিক আছে, এইটা গেল। ও এখানে আছে।
এই যে মিডিয়ান নেজাল প্রসেস, ল্যাটারাল নেজাল প্রসেস, ফ্রন্টোনেজাল প্রসেস, এইটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি প্রসেস, ম্যান্ডিবুলার প্রসেস। ম্যান্ডিবুলার প্রসেসটা জুড়ে গেছে, কেমন? এরপরে আরেকটা ভাইটাল জিনিস আমি বলছি, প্লিজ এটা একটু লক্ষ্য করো। এইটা হচ্ছে ল্যাটারাল নেজাল প্রসেস, তাই তো? এই জায়গাটা হচ্ছে ল্যাটারাল নেজাল প্রসেস, এইটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি প্রসেস। এই ম্যাক্সিলারি প্রসেস এবং ল্যাটারাল নেজাল প্রসেসের এটা হচ্ছে জাংশন। এটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি প্রসেস, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল নেজাল প্রসেস, এইটা হচ্ছে জাংশন। এই জাংশন থেকে, এই জাংশনের লাইন বরাবর এইখান থেকে মিডিয়াল অ্যাঙ্গেল অফ দ্য আই, আর এইটা হচ্ছে ল্যাটারাল নেজাল প্রসেসের জাংশন। ectoderm is thickened. Ectoderm is very much thickened by cell proliferation and it goes deeper. এবং এরপরে ওটা ভেতরে ঢুকে যায় এবং তারপরে আবার এপিডার্মিসটা আবার কভার করে দেয়। এই যে থিকেন কর্ডটা ঢুকে গেল, সেটাই হচ্ছে বিগিনিং অর এমব্রিওলজিক্যাল ফর্মেশন অফ দ্য নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট। সো নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট is a ectodermal origin connecting the medial angle of the eye to the ultimately the inferior meatus of the nose. Nose যেখানে ফর্মেশন হবে সেখানে ওপেনিং হবে। Initially it is become nasolacrimal duct is a cord like thickened cell ভর্তি, কোনো ওপেনিং নেই, টিউব এই রকম ক্লোজ due to cellular proliferation. Ultimately the central cell will die to form a tube so that eye secretion will come to the nasal cavity, to the inferior nasal meatus. So nasolacrimal duct is formed from the ectodermal thickening at the junctional part of the lateral nasal process and maxillary process. Ultimately this thickened goes inside, goes deeper and ultimately become canalized to form the nasolacrimal duct. And upper end of the nasolacrimal duct is dilated to form the lacrimal sac. খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়, এই তাড়াতাড়ি গেলাম। তারপরে এটা দেখেছো, এটাতে খুব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে প্রথমে ম্যাক্সিলারি প্রসেস জয়েন্টস উইথ দ্য মিডিয়াল নেজাল প্রসেস, বুঝতে পারছো? আর এটা হচ্ছে ফ্রন্টোনেজাল প্রসেস। এটাও ফ্রন্টোনেজাল প্রসেসেরই পার্ট। তারপরে ইট জয়েন্টস উইথ দ্য ল্যাটারাল নেজাল প্রসেস। যেই জয়েন করে গেল, প্যালেট থেকে এটা সেপারেট হয়ে গেল, তখন কিন্তু প্যালেট থেকে সেপারেট হয়ে গেল। এবং এই যে মিডিয়াল নেসাল প্রসেসটা যখন আস্তে আস্তে one medial nasal process of the right side gradually goes medially to join with the medial nasal process of the left side, ultimately কি হচ্ছে, এটা আস্তে আস্তে এরকম ভাবে যাচ্ছে এবং আলটিমেটলি সেন্ট্রাল পার্টটা আস্তে আস্তে রেইজড হয়ে যাচ্ছে ফ্রন্টোনেসাল প্রসেসের। এবার যার যত রেইজড হবে তার তত সুন্দর নাক হবে, যার যত রেইজ করতে পারবে না জেনেটিক এফেক্টে ভোদা নাক হবে। সুতরাং ব্রিজ অফ দ্য নোজ, এটাকে বলি আমরা ব্রিজ অফ দ্য নোজ, ইজ ফর্মড বাই দ্য ফ্রন্টোনেসাল প্রসেস। এবার নার্ভ সাপ্লাই অফ ফেস দেখো, এই জায়গাটা কিন্তু সাপ্লাইড বাই দ্য অপথ্যালমিক ডিভিশন অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। প্রত্যেকটা জিনিস এমব্রিওলজি দিয়ে এক্সপ্লেইন করতে পারবে। আর এলা অফ দ্য নোজ, এটাকে বলি আমরা এলা, it is formed by the lateral nasal process. সুতরাং part of the ala is also supplied by the ophthalmic division of the trigeminal nerve. এটা একটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম। এটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি প্রসেস, ইয়েলোটা হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার প্রসেস। ছবি যদি দেয় ডেভেলপমেন্ট অফ ফেস, ছবিগুলি এরকম আঁকবে, পরিষ্কার সহজভাবে আঁকবে। একই ছবি। এটা হচ্ছে সাইড ভিউ। এটা কি প্রসেস? ম্যাক্সিলারি এবং আন্ডারলাইন নট সরি ভুল বলেছি। কি ভুল বলেছি? রাইটার্স কার্টিলেজ ফর্ম ম্যান্ডিবল, রাইট অর রং? ফার্স্ট আর্চ কার্টিলেজ ফর্মস ম্যান্ডিবল, right or wrong? Totally wrong. It is the surrounding mesoderm around the writer's first arch cartilage
forms the mandible, not the cartilage. বারবার বলছি কার্টিলেজ থেকে মনে আমাদের থাকে কার্টিলেজ থেকে হয়, no, surrounding mesoderm around the first cartilage form the mandible, not the cartilage transforms into bone. এইটা মনে রাখবে। তাহলে the frontonasal process থেকে কি হচ্ছে, forehead and nose, fusion of the lateral part of the maxillary and mandibular process। এই যে আমি বলেছিলাম mandibular and maxillary process fusion হবে, সেইটা থেকে চিক হবে এবং angle of the mouth হবে। fusion of the maxillary and mandibular process, এই জায়গাটায় fusion হচ্ছে, এটা হচ্ছে maxillary process, এটা হচ্ছে mandibular process, এই জায়গাটায় fusion হচ্ছে, সুতরাং এটা চিক ফর্মেশন করবে, চিক হচ্ছে এই জায়গাটা, and also it forms the angle of the mouth। যদি ফিউশন না হয় wide angle of the mouth হবে। The upper lip maxillary process on either side and premaxilla part of the frontonasal process, lower lip fusion of the two mandibular process। এই যে nerve supply যেটা বললাম, it is the ophthalmic division, it is the maxillary division, it is the mandibular division। এবার nerve supply মিলিয়ে দাও। It is formed by the frontonasal process। এই যে frontonasal process থেকে forehead, bridge of the nose, part of the dorsum of the nose develop করছে, so frontonasal process। এই যে upper lip এইখানে দেখতে পাচ্ছ তো, যদি আপার লিপের এটা ফ্রন্টোনেজাল এই মিডিয়ান নেজাল প্রসেস থেকে হতো তাহলে এখানে গ্রিন আসতো, কিন্তু ইট ইজ নট গ্রিন বিকজ এই একটোডামটা এখান দিয়ে ওভারলাই করেছে। সো দিস ইজ দ্য ম্যান্ডিবুলার, দিস ইজ দ্য at the lower lip and jaw, the skin, the cutaneous innervation from the mandibular division। ভুলিয়ে ফেলো না motor supply, motor supply of the face is totally by the facial nerve, ওটা সেকেন্ড আর্টস থেকে মাইগ্রেট করে। তোমাদের নোজটা খুব একটা দরকার নেই, তাও আমি বলে দিচ্ছি এক লাইনে। এই যে নেজাল পিটটা ডেভেলপ করলো, ফার্স্ট ইট ইজ কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য স্টোমোডিয়াম, এই যে নেজাল পিটটা ডেভেলপ করেছে, নোজের ডেভেলপমেন্ট দিয়েছে, তাও একটু জেনে রাখো, অল্প, বেশি জানার দরকার নেই। এটা স্টোমোডিয়াম process become continuous to form the preaxilla. Ultimately, the maxillary process joins with the median nasal process. So nasal cavity now separated from the stomodia. এই stomodia থেকে separate হয়ে গেল, আর এইটা হচ্ছে depressed bottom of the nasal pit. Ultimately, it grows inside. ভেতরে ঢুকে যায় as a hollow placard, as a hollow tube. Lateral view তে তাহলে কিরম লাগবে? এটা যদি ফোর ব্রেইন হয় এইরকম ভাবে ঢুকে যায় হোলো প্লেকড, আলটিমেটলি ডাইলেটেড অ্যান্ড ফর্ম দ্য নেজাল ক্যাভিটি, এবং এই জায়গাটাকে বলে বাক্যোনেজাল মেমব্রেন। ল্যাটার ইট ডিসঅ্যাপিয়ার্স and ultimately from the posterior near aperture। ডিটেলস দরকার নেই, আমাদের টাইম চলে আসছে, সুতরাং আমি যেটা আসল যেটা যাচ্ছি, অলরেডি 40 হয়ে গেছে। এরপরে হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ক্লিনিক্যালি ইম্পর্টেন্ট
which is development of palate and occasionally frequently come in the examination because there is a critical anatomy about that. আমরা তাহলে অলমোস্ট প্যালেট প্রায় করেই ফেলেছি। আমরা আগেই বলেছি হোয়াট ইজ প্রিম্যাক্সিলা। Premaxilla is when the two median nasal process join together, the central it forms the premaxillary part in this region, which forms the philtrum of the upper lip and also the premaxillary part of the maxilla. Palate মানে কি maxilla, এখন palate হয়নি তো, সুতরাং maxillary bone. What is premaxilla? It is the part of the maxilla containing 4 incisor teeth. বাস ওইটুকুনি হয়েছে। আর কি হচ্ছে, এই প্রিম্যাক্সিলা কি করছে, একটা এতক্ষণ যা বলেছিলাম সমস্ত এই রকম, যে ফ্রন্টোনেজাল প্রসেস ক্রেনিয়াল থেকে কডাল এই রকম ডাইরেকশন, ক্রেনিয়াম থেকে কডাল বা লঞ্জিটিউডিনাল ডাইরেকশনে, মিডিয়ান নেজাল প্রসেস এই রকম, ল্যাটারাল নেজাল প্রসেস এই রকম। এইবারে যে প্রসেসটা হলো, ইনিশিয়ালি ইট বিকামস ডাউনওয়ার্ড বাট আলটিমেটলি ইট বিকামস হরাইজন্টাল। সুতরাং এই যে প্রিম্যাক্সিলা, হোয়াট ইজ প্রিম্যাক্সিলা? এই the part of the maxilla containing, আগেই বলছি, the arch of the upper alveolar process containing 4 incisor, সেইখান থেকে একটা প্রসেস প্রথমে ডাউনওয়ার্ডসই থাকে, আলটিমেটলি ইট বিকামস হরাইজন্টাল। বুঝতেই পারছো প্যালেট এরকম ভাবে ডিসপোজিশন। তাহলে আমরা এবার কি কোন দিক থেকে দেখছি? করে দেখছি। এবারে আমরা সামনে থেকে দেখছি না, একটা লোকের মুখ থেকে দেখছি। কোন দিকে এটা আমরা দেখছি? ওপরের দিকটা। তখন এই প্রিম্যাক্সিলা থেকে একটা এইটার নাম দিয়েছি আমরা প্রিম্যাক্সিলারি পার্ট অফ দ্য প্যালেট, অর কমন নাম হচ্ছে প্রাইমারি প্যালেট। প্রাইমারি প্যালেট। প্রাইমারি প্যালেট। প্রাইমারি প্যালেট ছবিতে এঁকেছি আমরা এরকম। এরকম কি না, এই রকম। বুঝতেই পারছো এইরকম ভাবে ডিসপোজিশন করা আছে। ছবি দেখাবো বুঝে। আর এই পাশে কে রয়েছে? ম্যাক্সিলারি প্রসেস। এই পাশে রয়েছে ম্যাক্সিলারি প্রসেস। এটা হচ্ছে ফ্রন্টোনেজাল প্রসেস, আর নিচে রয়েছে ম্যান্ডিবুলার প্রসেস। যাকে ম্যান্ডিবুলার আমার দরকার নেই, এটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি প্রসেস। এটা আলটিমেটলি ফর্ম দ্য রেস্ট অফ দ্য alveolus forming the tooth, forming the other tooth. এটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি প্রসেস। Now there is a two transverse or horizontal self-like projection goes medially, and this we call the secondary palate. This will call the secondary palate, which is membranous. Now it is mesodermal, more or less very একদম রাবারের মতো, কেমন? So there are one primary palate and one on the other side two secondary palate arising from the maxillary process of the first arch. Gradually, বুঝতেই পারছি এবার তৈরি হয়ে যাচ্ছে। It grows medially, it grows also towards this primary palate, and it also comes down. Ultimately,
all are joined together to form a membrane like palate. তো এখনো কিন্তু নরম থলথল করছে। Then its anterior 2/3 or এইদিকে 2/3 become ossified. এইখানে আস্তে আস্তে ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন করে it becomes ossified and form hard palate. And posteriorly, and the muscles from the palatal muscle কোনটার থেকে ডেভেলপ করে? Fourth, glossopharyngeal nerve, sorry, third arch থেকে ডেভেলপ করছে। এই মাসলগুলি এখানে মাইগ্রেট করছে। And ultimately, unossified part of the secondary palate forms a soft palate. So, hard palate is formed by the premaxilla plus anterior part of the secondary palate, and soft palate is totally formed by the secondary palate, but it remains unossified. এবং এখানে মাইগ্রেশন করছে the palatal muscles, palatopharyngeus, tensor veli palatini, palatoglossus, levator veli palatini এবং muscularis veli, এগুলি সমস্ত মাইগ্রেট করছে to form the soft palate. সুতরাং এটা গেল প্যালেটাল ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেল। এরপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট ছবি দিয়ে দেখি, তাহলে তোমরা কি লিখতে পারো? ফ্লো চার্ট করে লিখতে পারো। ফ্রম দ্য মিডিয়ান নেজাল প্রসেস অ্যারো প্রিম্যাক্সিলা অ্যারো প্রাইমারি প্যালেট। From the maxillary process, lateral nasal process, right and left side, both the join together to form the palate. In the anterior 2/3, it becomes ossified, form the hard palate. Posterior 1/3, unossified, become the soft palate. কেমন? এইবারে এটা দেখো, this is the primary palate, this is the secondary palate. It grows medially and also join with the primary palate. This is the normal palate, আমরা যেটা আমাদের প্যালেট। এই জায়গাটাকে হচ্ছে প্রিম্যাক্সিলা, এইটুকুনি জায়গা হচ্ছে ইনসিজার টিথ রয়েছে, এই দুটো আর দুটো, এইটুকুনি জায়গা হচ্ছে প্রিম্যাক্সিলা। তারপরে হচ্ছে হার্ড প্যালেট, দিস ইজ দ্য সফট প্যালেট, এবং এইটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি প্রসেস অফ দ্য ফার্স্ট আর্চ থেকে ডেভেলপ করেছে। আচ্ছা, এটাই এমনি ছবি। এই যে প্রিম্যাক্সিলা যেটা বলছি, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে একটা সেপারেট বোন। দেখতে পাচ্ছ এই বোনটা, এটা হচ্ছে নেজাল বোন, এর পাশে এইটা হচ্ছে ম্যাক্সিলা, এই পাশে একটা সেপারেট বোন হচ্ছে প্রিম্যাক্সিলা, যেটা আমাদের ক্ষেত্রে প্যালেটে ঢুকে গেছে একটুখানি, কারণ আমাদের আর দরকার নেই। জাস্ট একটা দেখালাম। দিস ইজ দ্য প্রিম্যাক্সিলা and this is the secondary palate, যেটা পরীক্ষায় দেবে তোমাদের ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি। এবং এই জায়গাটায় the junction at the midline there is an foramen known as the incisive foramen. এরপরে আমরা চলে আসছি ডেভেলপমেন্টাল অ্যানোমালি, নিজেরাই বলতে পারবে। ফার্স্ট হচ্ছে ডেভেলপমেন্টাল অ্যানোমালি অফ দ্য ফেস আসি। প্রথম হচ্ছে ক্লেফট লিপ, খুব ভালো করে জানবে ক্লেফট লিপ অ্যান্ড ক্লেফট প্যালেট বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অ্যাসোসিয়েট থাকে, বাট সিম্পল ক্লেফট লিপ উইদাউট ক্লেফট প্যালেট আর সিন। আমরা ক্লেফট লিপের আরেকটা নাম হচ্ছে হেয়ার লিপ। কেন হেয়ার লিপ বলি? হেয়ার বা খরগোশের, র্যাবিটের এই আপার লিপটা হচ্ছে ক্লেফট, এই জায়গাটা মধ্যখানে থাকে। তার জন্যই the pathological condition in which the lips are cleft we are called cleft lip. Lower lip cleft থাকতে পারে but rare, upper lip cleft is very common. কি কি রকমের হতে পারে? unilateral, lateral cleft lip, এই দেখো lateral cleft lip। কি হয়েছে এখানে? ম্যাক্সিলারি প্রসেস মিডিয়ান নেজাল প্রসেসের সাথে যুক্তে পারেনি, বুঝতেই পারছো।
আর যদি দুটো মিডিয়ান নেসাল প্রসেস না জুড়তে পারে তাহলে মিডিয়ান ক্লেফট লিপ হবে। এটা নর্মাল, এটা হচ্ছে মিড লাইন ক্লেফট লিপ ওপরেরটা, এটা হচ্ছে বাইল্যাটারাল ক্লেফট লিপ। বাইল্যাটারাল এই জায়গাটা বুঝতেই পারছো প্রিম্যাক্সিলারি পার্ট, দুটো মিডিয়ান নেসাল প্রসেস কিন্তু জুড়েছে, কিন্তু ম্যাক্সিলারি প্রসেসের সাথে মিডিয়ান নেসাল প্রসেস জোড়েনি। এটা ভালো করে লক্ষ্য করো। এই দেখো দুটো মিডিয়ান নেসাল প্রসেস কিন্তু কম্বাইন্ড উইথ ইচ আদার টু ফর্ম দ্য প্রিম্যাক্সিলারি সেগমেন্ট। সুতরাং ওইখানে কোনো ঝামেলা হয়নি। ঝামেলা কোথায় হয়েছে? এর ম্যাক্সিলারি প্রসেসটা মিডিয়ান নেসাল প্রসেসের সাথে জুড়তে পারেনি, ফলে বাইল্যাটারাল ক্লেফট লিপ হয়েছে। এটা হচ্ছে পার্শিয়াল ক্লেফট লিপ, পুরোটা হয়নি, আর এটা হচ্ছে বাইল্যাটারাল ক্লেফট লিপ। এটা কি, এটা কি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে দেখেছো? ম্যাক্সিলারি প্রসেসটা একদম ছবির মতো ম্যাক্সিলারি প্রসেস, হয়নি। এটা হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার প্রসেস। এটা কিন্তু ছবি, একটা নর্মাল বেবি বর্ন হয়েছে, এবার পরিষ্কার দেখো ম্যাক্সিলারি প্রসেসটা কি সুন্দর বোঝা যাচ্ছে। এটা ম্যাক্সিলারি, এটা ম্যান্ডিবুলার। এবার হচ্ছে ক্লেফট প্যালেট। ক্লেফট প্যালেটের হচ্ছে দু রকম হতে পারে, পার্শিয়াল অ্যান্ড কমপ্লিট। পার্শিয়াল মানে কি হচ্ছে, জাস্ট এখানে নেই বোধহয়, আচ্ছা এটা ছবি দেখিনি, এটা হচ্ছে বুঝতেই পারছো ক্লেফট প্যালেট, এখানে অনলি ক্লেফট প্যালেট, নো অ্যাসোসিয়েটেড ক্লেফট লিপ। দুপাশের দুটো প্যালেটাইন প্রসেস, থেকে প্যালেটাইন প্রসেস দুটো মিডলাইনে জুড়তে পারেনি, সো দেয়ার ইজ অ্যান ক্লেফট। এইটা হচ্ছে পার্শিয়াল ক্লেফট লিপ। অনলি সফট প্যালেটটা একটুখানি ক্লেফট হয়েছে, মানে পস্টিরিয়র সেগমেন্টটা জোড়েনি, ফলে আমরা এটাকে বলি পার্শিয়াল ক্লেফট প্যালেট। পার্শিয়াল ক্লেফট প্যালেট এইটা হচ্ছে, এটা পার্শিয়াল ক্লেফট প্যালেট বাট ইনভলভিং দ্য বনি প্যালেট, শুধু সফট প্যালেট হয়নি, বনি প্যালেট। এটা হচ্ছে কমপ্লিট ক্লেফট প্যালেট, বাইল্যাটারাল ক্লেফট প্যালেট। এতগুলি তুমি খুব কমন দেখতে পারবে। আচ্ছা এরপরে আসছি ওটা। এই ক্লেফট প্যালেট বা ক্লেফট লিপ ইউজুয়ালি সার্জিক্যালি অপারেশন করে হয়, খেয়াল রাখবে, এটা মনে রাখবে সারা জীবন। আমি যখন পিডিয়াট্রিক্সে ডিসি করেছি তখন আমাদের বলা হতো যে ডিসি যখন করলাম বলা হচ্ছে ক্লেফট প্যালেট শুড বি অপারেটেড বিফোর 2 years। ভালো করে শোনো, তোমরা ধরো করো অথবা তোমাদের কাছে পিঠে বলবে ক্লেফট প্যালেট বা ক্লে আসতেই পারে, যে দেখো হয়েছে কি করব। আগে আমাদের বলা হতো 2 বছরের মধ্যে অপারেশন করলেই হবে। নো, nowadays it has been told, it has been customized that it should be operated before 9 months, preferably before 1 year, preferably before 9 months। কারণ না হলেই আমাদের কথা বলা ডেভেলপমেন্টটা ভালো হবে না, নেজাল ইন্টোনেশন থেকেই যাবে। সুতরাং ক্লেফট প্যালেট পেলেই তোমরা বলবে, অ্যাডভাইস করবে যে শুড বি অপারেটেড বিফোর 1 year, অ্যাটলিস্ট বিফোর 9 months। কেমন? না হলে নেজাল ইন্টোনেশন হবে। আরো ডেঞ্জারাস কি বাচ্চাদের বলো তো? ক্লেফট প্যালেট হলে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস কি, একটা পিডিয়াট্রিক্স ওয়ার্ডে গেছো, 5 দিনের বাচ্চার ক্লেফট প্যালেট, কি ভয়, মরে যেতে পারে। বলো, মরে যাবে ক্লেফট প্যালেটের জন্য। দেখি কেউ বলতে পারে কিনা। দুধ খাওয়াচ্ছে, মরে গেল বাচ্চা। nasal regurgitation of food, palate separates the nasal cavity with the oral cavity। প্যালেটই তো সেপারেট করছে আমাদের নেজাল ক্যাভিটি, ওরাল ক্যাভিটি। মা যখন দুধ খাওয়াচ্ছে, দুধটা নেজাল ক্যাভিটি দিয়ে পস্টেরিয়র নিয়ার দিয়ে ল্যারিংসে চলে গিয়ে অ্যাসপিরেশন হয়ে গিয়ে বাচ্চা মরে যেতে পারে, বা অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া হয়ে যেতে পারে। মরে হয়তো যাবে না, অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া হতে পারে। সো নেজাল রিগার্জিটেশন অফ ফুড হয় প্যালেট যদি রিপেয়ার না করো। তার জন্যই বলা হচ্ছে যে প্যালেট
রিপেয়ার করতে হবে। আর কি হতে পারে, নেজাল ইন্টোনেশন অফ ভয়েস হবে, আর তো কসমেটিক তো রয়েছেই, কেমন? সুতরাং ক্লেফট লিপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবার ফেসের যেটা হচ্ছে যে ডিফর্মিটি, এটা হচ্ছে প্রোবোসিস অফ নোজ। এই যে মিডিয়াল নোজাল প্রসেসে যদি ওভারগ্রোথ হয়, অনেকের নাক দেখবে এরকম আছে। কেন একে প্রোবোসিস বলে? ডিউ টু দিস মাঙ্কি, একে বলা হয় প্রোবোসিস মাঙ্কি। এই প্রোবোসিস মাঙ্কির মতো নাক হয় বলে প্রোবোসিস অফ দ্য নোজ হয়। রেট্রোগনেথিয়া, ম্যান্ডিবুলার আর্চ ডেভেলপমেন্ট হয়নি ঠিক মতো, ফলে লোয়ার জ ডেভেলপমেন্ট হয়নি, তাকে আমরা বলি অ্যাগনেথি। যদি কমপ্লিট ডেভেলপমেন্ট না হয় অ্যাগনেথিয়া, আর যদি অল্প ডেভেলপমেন্ট হয় রেট্রোগনেথিয়া। এটা হচ্ছে অ্যাগনেথিয়া, কোনো ডেভেলপমেন্টই হয়নি লোয়ার জ। অ্যাগনেথিয়া, অ্যা মিনস অ্যাবসেন্স। বাইফিড নোজ, দুটো মিডিয়াল নেসাল প্রসেস এই জায়গাটায় জড়ো হয়নি, সো দেয়ার ইজ এন বাইফিড নোজ। হাইপারটেলুরিজম, ব্রড এই জায়গাটায় চাপ দিয়ে তুলতে পারেনি মিডিয়ালকে, ফলে ওয়াইডলি স্পেসড আই, তাকে বলে হাইপারটেলুরিজম। একে অপারেশন করে অনেকটা শেপে আনা হয়েছে, আরো ছিল, এই যে এর ছিল এরকম হাইপারটেলুরিজম, এবার অপারেশন করার পরে দেখো কি হয়েছে। সুতরাং ইউ আর দ্য কি পারসন টু গিভ রিলিফ অফ দ্য পেশেন্ট, এই কথাটা খেয়াল রাখবে। এর হয়তো সারা জীবন ওকে সবাই আওয়াজ দিয়ে এ দিয়ে চলতো, কিন্তু আজকে সার্জন সুন্দর অপারেশন করেছে নর্মাল। তোমাদেরও দায়িত্ব এরম ভাবে লোককে নর্মালসিতে ফিরিয়ে দেওয়া। অবলিক ফেসিয়াল কেপ, আগেই বলেছি ম্যাক্সিলারি প্রসেস যদি ল্যাটারাল নেজাল প্রসেসের সাথে যোগ না হয়, সো দেয়ার ইজ অ্যান অবলিক, এইখানে নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট ডেভেলপ করবে না, এবং দেয়ার ইজ এ ডেভেলপমেন্ট অফ অবলিক ফেসিয়াল ক্লেফট। তাহলে আজকে এটাই রইল। তারপরে এক্সামিনেশন, তারপরে ইনভেস্টিগেশন। যে কোনো পেশেন্টের কিছু ডায়াগনোসিস হবে, এখানে হচ্ছে ডায়াগনোসিস করা থাকে, আমাদের ডায়াগনোসিস করতে হয় না। ওই পেশেন্টটা আসলো, আমি হিস্ট্রি নিয়ে পেশেন্টের ডায়াগনোসিস করব, তারপরে ডায়াগনোসিস করার পরে কিছু ইনভেস্টিগেশন দেবো কনফার্ম করার জন্য, দেন আই উইল ডু সাম টেস্ট অ্যান্ড অল, এরকম কিছু নয়। সো পেশেন্ট অলরেডি ডায়াগনোস, একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলবো, কারণ এগুলো এক্সাম্পল দিলে তবে মাথায় থাকবে। হ্যাঁ, যেমন ধরো গলব্লাডার সার্জারি হচ্ছে, রাইট, ল্যাপারোস্কোপি কোলেসিস্টেক্টমির জন্য কেউ পোস্টের আছে, কোনো একজন পেশেন্ট, ধরো 48 ইয়ার মেল পেশেন্ট কামিং ফর এ গলব্লাডার সার্জারি। তো তোমার কাছে এলো, মানে অ্যানাস্থেসিস্ট হিসেবে আমরা কি করি, আসলো, আমরা জিজ্ঞেস করি ডেমোগ্রাফিক ডিটেলস, যেমন এজ, সেক্স, ডেমোগ্রাফি মানে কোথায় বাড়ি, বা ওখানে কোনো পলিউশন আছে কিনা, অকুপেশন কি আছে, খুব শর্টে। এটা হয়ে গেল ডেমোগ্রাফি পার্ট। নেক্সট যে পার্টটা আছে, ওটা দ্য হিস্ট্রি পার্ট। হ্যাঁ, তো নেক্সট যে পার্টটা আছে ইজ দ্য বেসিক চিফ কমপ্লেন, যেটা আমরা নর্মালি করে থাকি। চিফ কমপ্লেন, হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস, হিস্ট্রি অফ পাস্ট ইলনেস, এগুলো নর্মাল মেডিসিনে হিস্ট্রি নেওয়া তোমাদের শেখাবে। আই থিঙ্ক এখনো তোমার শুরু হয়েছে কি, তোমাদের ওয়ার্ড পোস্টিংস শুরু হয়েছে, সো ওগুলো শেখাবে। সো ওইখানে আমরা কি করি, ইটস এ ভেরি ফোকাসড হিস্ট্রি। কেন? কারণ আমাদের হচ্ছে মাল্টি ডাইমেনশনাল কাজ করতে, ওটি থেকে পিএসসি করে আবার ওটিতে ফিরে আসতে হবে, সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ মাচ টাইম। কিন্তু তোমাদের জন্য যেটা লাগবে, তোমাদের তো এখন অ্যানাস্থেসিয়ার একদম বেসিক ওভারভিউটা লাগবে, অ্যান্ড তোমাদের পরীক্ষায় যে কোশ্চেন্স গুলো আছে সেগুলো তোমাদের অ্যাটেন্ড করতে হবে, রাইট? সো টু গেট দ্য ক্র্যাক ইন দ্য পোস্ট গ্রাজুয়েট, সো খুব ফোকাসড হিস্ট্রি নিতে হয় ইন প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড, আমি সেম। আর সেইখানে জিজ্ঞেস করতে হবে যে মেন হচ্ছে কোমরবিডিটি কিছু আছে কিনা, ঠিক আছে? আমরা তো জানি একটা পেশেন্টের গলব্লাডার স্টোন হচ্ছে, তুমি এখন যদি জিজ্ঞেস করতে চাও অ্যাবডোমিনাল পেইন হচ্ছে, অ্যাবডোমিনাল পেইন কতদিন ধরে হচ্ছে, তার সঙ্গে ভমিটিং অ্যাসোসিয়েটেড কি ফিচার্স রয়েছে, ওইগুলো ইজ নট রিকোয়ার্ড ফুলি ফর আওয়ার ডোমেইন, রাইট? সো আমরা কি জিজ্ঞেস করবো, গলব্লাডার স্টোন আছে, তার জন্য ওনার কোনো মেজর কিছু প্রবলেম, যেমন ভমিটিং যদি কারো হয়ে থাকে, ইউর মাইন্ড উইল অলওয়েজ গো টু দ্য ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হতে পারে। এইভাবে তোমার মাইন্ডটা কাজ করতে হবে, মাইন্ডটাকে টিউন হয়ে যায় এইভাবে আমাদের। সো গলব্লাডার স্টোন আছে, অ্যাবডোমিনাল পেইন আছে, তার জন্য কি কি মেডিকেশনস নিচ্ছে, এনি কাইন্ড অফ অ্যান্টিকোলিনার্জিক মেডিকেশনস নিতে পারে, রোটিন নিতে পারে, ডাইসাইক্লোমিন নিতে পারে, এইগুলো হতে পারে। সো হোয়াট এভার, তো কি কি মেডিকেশনস নিচ্ছে এবং কি কি সিমটমস আছে তার সাথে কোরিলেট করতে, ইটস অ্যাবাউট কোরিলেশনস। তো এইখানে গলব্লাডার স্টোনের পেশেন্ট এসছে, ধরো ডায়াবেটিস আছে, বা হাইপারটেনশন আছে, বা কোনো সিজার ডিসঅর্ডার আছে, এবার সিস্টেম ওয়াইজ উই ক্যান ডিফারেন্সিয়েট। সো ইন এ হিস্ট্রি, চিফ কমপ্লেন, শর্ট চিফ কমপ্লেন, শর্ট প্রেজেন্ট ইলনেস, শর্ট বলছি কারণ এখানে কিন্তু তুমি ডিটেলসের লেখার জায়গাও থাকে না, পিএসসি চার্ট ইজ ভেরি শর্ট, এন্ড ইউ হ্যাভ টু জাস্ট মেক দ্য টিক্স, টিক টিক করতে হয়, ঠিক আছে? ওখানে তুমি লিখতে পারবে, একটা লং কেস প্রেজেন্ট করতে হবে, এরকম কিছু ব্যাপার নেই ইন প্রি অ্যানাস্থেটিক প্রিপারেশনস।
ভেরি শর্ট প্রেজেন্ট ইলনেস। পাস্ট ইলনেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পাস্ট ইলনেস ইম্পর্টেন্ট কেন? পাস্ট কোমরবিডিটি জানা যায়। পাস্ট ইলনেসে কোনো পেশেন্টের ডায়াবেটিস আছে কিনা, পেশেন্টের কোনো কোমরবিডিটি আছে কিনা, হাইপারটেনশন, সিজার ডিসঅর্ডার্স, এনি কাইন্ড অফ প্রবলেমস। নেক্সট উই গো টু দ্য ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রি, মানে কোনো ওষুধ খাচ্ছে কিনা, কি কি মেডিসিনস খাচ্ছে, তার সেটা জানার ইম্পর্টেন্স কি আছে। মেডিসিনস জানলে আমরা জানবো যে অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়ার আগে আমরা কি কি মেডিসিন চালাবো, কি কি মেডিসিন বন্ধ করবো। হচ্ছে দেন উই কাম টু দ্য পার্সোনাল হিস্ট্রি। সেটা ইম্পর্টেন্ট কি আছে? স্মোকিং, অ্যালকোহলিজম। হ্যাঁ, স্মোকিং অ্যালকোহলিজম করলে কি হবে, অ্যানাস্থেসিয়া কি সমস্যা, স্মোকিং অ্যালকোহলিজমের সমস্যা রয়েছে, বলবো আস্তে আস্তে বলছি। তো দেন এইটা হয়ে গেল, মোটামুটি এইটাই হিস্ট্রি নেওয়া হয়, প্রেজেন্ট, পাস্ট, পার্সোনাল, ঠিক আছে, ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রি। আর মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রিও নেওয়া উচিত আইডিয়ালি ফর ফিমেল পেশেন্টস যাদের কিনা অপারেশন হচ্ছে, হিমোগ্লোবিন কম থাকতে পারে, মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রি, ব্যাস। তো এই গেল মোটামুটি হিস্ট্রির মধ্যে, ঠিক আছে। দেন উই কাম টু দ্য এক্সামিনেশন। এক্সামিনেশনে কি আছে? এক্সামিনেশন যদি আমি ধরি এখন ইন্সপেকশন, প্যালপেশন, পারকাশন, অসকালটেশন ইন অল দ্য সিস্টেমস, কার্ডিওভাস্কুলার, রেসপিরেটরি, সিএনএস, সবকিছু যদি করতে যাও একজন পেশেন্টকে দেখতেই আধ ঘন্টা লেগে যাবে। আমাদের কাছে ঠিক 5 to 7 মিনিটস থাকে পুরো পেশেন্টকে ইভ্যালুয়েট করার জন্য ফর অ্যানাস্থেটিক প্রিপারেশন। সো এইখানে এক্সামিনেশনের মধ্যে কি হবে, ইউ ইমিডিয়েটলি ক্যান ডু, কি কি করতে পারো। ভাইটালস দেখা হয়, পালস, হার্ট টেম্পারেচার, পালস, বিপি, ঠিক আছে, কোনো পেন আছে কিনা, পেন স্কোর দেখা হয়, অ্যান্ড স্যাচুরেশন দেখতেও পারো, যদি শ্বাসকষ্ট থাকে স্যাচুরেশন বেসলাইন দেখে নিতে পারো। এই মোটামুটি ভাইটালস হয়ে গেল। ইউ ক্যান অসকালটেট দ্য চেস্ট, যদি কোনো হিস্ট্রি অফ কাফ থাকছে বা হিস্ট্রি অফ উইজ রয়েছে, কোনো সিওপিডির পেশেন্ট, তার তুমি অসকালটেট করলে, রাইট। তো এইটা হচ্ছে শর্ট। হার্ট সাউন্ড দেখে নিলে কোনো হার্ট সাউন্ডের সমস্যা আছে কিনা, সিএনএস কোনো নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট আছে কিনা, হ্যাঁ থাকতেই পারে নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট, হিস্ট্রি অফ হিমিপ্যারাইসিস আছে, তার কোনো পাওয়ারের চেঞ্জেস আছে কিনা। সো এটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে দেখা সম্ভব না, ফোকাস পার্টিকুলার পেশেন্ট ওয়াইজ খুব তাড়াতাড়ি দেখতে হয়, ঠিক আছে। এইটা হচ্ছে এক্সামিনেশন। এবার সবকটা ইমপ্লিকেশনস আছে, ইমপ্লিকেশনগুলো লাস্টে আসে, অ্যানাস্থেটিক কনসার্নস যেগুলো দেখতে হয় সেগুলো আমি বলে দিচ্ছি এখন। দেন আই উইল কাম টু দ্য আচ্ছা ইনভেস্টিগেশনস। এবার ধরো পেশেন্টটা এসছে, ইনভেস্টিগেশন কি করাবে। এবার আমরা ধরো রুটিন এক্সামিনেশনে সিবিসি, ইউরিয়া ক্রিয়াটিনিন, এলএফটি, পিটিআইএনআর, এক্সরে, ইসিজি, ঠিক আছে, আর সেরোলজি, এগুলো আমরা সবার ক্ষেত্রেই করে থাকি গতে বাধা, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তা করার নিয়ম নয়। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি করার নিয়ম হচ্ছে পেশেন্ট ওয়াইজ ইউ হ্যাভ টু ইনভেস্টিগেট, রাইট। ধরো কার্ডিয়াক হিস্ট্রি, তার ক্ষেত্রে ইসিজি, ইকো করলে, হ্যাঁ ইকোটা তো একদমই কন্ট্রাইন্ডিকেটেড অনেক ক্ষেত্রে, কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে করা হয়, তার কারণ মেডিকো লিগাল পার্সপেক্টিভ থেকে। মেডিকো লিগালি ক্লিয়ার থাকতে হয় আমাদের। এখনকার যুগে যত তুমি কম ইনভেস্টিগেশন করবে তত তুমি ফাঁসবে, যত তুমি বেশি ইনভেস্টিগেশন বলবো না, অ্যাডিকুয়েট ইনভেস্টিগেশন করবে তত তোমার ইউ আর সেফ ফ্রম ইউর সাইড। সো এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট। থিওরিটিক্যাল পয়েন্ট কি, নাইস গাইডলাইন্স রয়েছে অনেক, কি বলবো, মানে যেটা বলে ইউএস এর এএসএ গাইডলাইন্স রয়েছে, আমেরিকান সোসাইটি অফ অ্যানাস্থেসিওলজি গাইডলাইন্স রয়েছে, যেটা বলে পার্টিকুলার ইনভেস্টিগেশন পার্টিকুলার পেশেন্ট ওয়াইজ করা উচিত। সবার ক্ষেত্রে সিবিসি লাগবে না, সবার ক্ষেত্রে এক্সইসিজি লাগবে না, বাট এইটা হচ্ছে পেশেন্ট ওয়াইজ করা হয়। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যালি সেইভাবে উই আর ট্রেন্ড যে আমরা সবার ক্ষেত্রে সিবিসি, ইউরিয়া ক্রিয়েটিন, পিটিআইএনআর এগুলো করব। কেন করব সেগুলো তো আসছে, ঠিক আছে। এবার প্রি মেডিকেশন সার্ভিস। নাও আই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ভেরি শর্ট যে কোমরবিডিটি নর্মালি ফেস করে। একটা পেশেন্টের ডায়াবেটিস হয়েছে, রাইট। ডায়াবেটিসে হোয়াট আর দ্য কনসার্নস? সুগার লেভেল একটা দেখতে হবে, ফাস্টিং ব্লাড সুগার বলো, HbA1c বলো, হোয়াট এভার। সেইখানে আওয়ার টার্গেট ইজ 120 to 200 মোটামুটি বিফোর অপারেশন। সে যদি ওষুধ খেয়ে থাকে উই হ্যাভ টু স্টপ দ্য ওয়েচ, মানে এখানে স্যালিয়েন্ট পয়েন্টস কিছু কিছু আছে, 4-5টা পয়েন্ট বলছি, কারণ সেকেন্ড ইয়ার অ্যানাস্থেসিয়ার প্রচুর দিনে মাথায় থাকবে না, ঠিক আছে, প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্টস বলছি। সো ফার্স্ট হচ্ছে সুগার লেভেল টার্গেট হচ্ছে 120 to 200। সেকেন্ড হচ্ছে নিশ্চয়ই কিছু ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট আছে, ইউ হ্যাভ টু স্টপ ইট বিফোর সার্জারি, ঠিক আছে। কতদিন আগে? ইউজুয়ালি বলা হয় SGLT2 ইনহিবিটার্স যেগুলো আছে 24 আওয়ার্স বিফোর সার্জারি বন্ধ করা উচিত। যদি তোমার এমসিকিউ আসে ওই হোয়াট আর দ্য মেডিসিনস টু বি স্টপড, হ্যাঁ এক্সেপ্ট যদি বলে, হ্যাঁ অন দ্য ডে অফ সার্জারি সব কটা বন্ধ করতে হয়। SGLT2 ইনহিবিটার্স 24 আওয়ার্স আগে বন্ধ করতে হয়। ইনসুলিন শর্ট অ্যাক্টিং বন্ধ করতে হয় অন দ্য ডে অফ সার্জারি। লং অ্যাক্টিং ইনসুলিন হাফ ডোজ করে দেওয়ার নিয়ম আছে, আপ টু হাফ ডোজ বন্ধ করা যায়, হাফ ডোজ দেওয়াও যায় সকালে নাকি, কিন্তু ইউজুয়ালি আমরা দিই না। সো বেটার টু সে কমপ্লিটলি বন্ধ করা হয় ইনসুলিন অন দ্য ডে অফ সার্জারি। তার কারণটা কি? কারণ হচ্ছে পেশেন্ট উইল বি নীল পার মাউথ, কিছু খাবে না। যে কোনো মেডিসিন ফর ডায়াবেটিস, হ্যাঁ তোমরা মেডিসিনও পড়বে কিছুটা প্যাথোলজিতে, whenever it is taken, মানে সেটা ইনসুলিন হোক সেটা ওএইচএ হোক, তারপরে কিন্তু কিছু খাবার খেতে হয়, না হলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হবে, রাইট। সেই জন্য when the patient is nil per mouth before the on the day of surgery you cannot give any medicines, ঠিক আছে। ওইখানে আমি প্রিপারেশন প্রি মেডিকেশনে আসবো, ঠিক আছে। ফার্স্ট হলো এটা হলো ডায়াবেটিসে। নেক্সট কাম টু হাইপারটেনশন। এবার সুগার বেশি হলেই বা কি হবে? সুগার ধরো বেশি হয়ে আমরা উটি করালাম, তাহলে কি হবে? একটা হচ্ছে ইনফেকশনের রিস্ক হবে, উন্ড হিলিং হয় না, কম হয় উন্ড হিলিং।
ডায়াবেটিসের জন্য যদি হাই সুগার থাকে তাহলে সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাবে, সিম্প্যাথেটিক সার্জ হয় ইভেন আন্ডার অ্যানাস্থেসিয়া। তো দ্যাট উইল অল্টার দ্য ভাইটাল স্ট্যাটাস অফ দ্য পেশেন্ট। ভাইটালস যদি অল্টার হয় পেশেন্টের সার্জেনের অসুবিধা হবে, পেশেন্টের ব্লিডিং বেশি হবে, পেশেন্টের কমপ্লিকেশন বেশি হবে। এইটা হচ্ছে মোটা মোটা যদি সুগারের কন্ট্রোল আমি ধরে। আর কি আছে, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হতে পারে, সুগার বেশি আছে, সোডিয়াম পটাশিয়াম মেবি অল্টার্ড, বিশেষ করে পটাশিয়াম লেভেলস অল্টার্ড হয়, তার জন্য কার্ডিয়াক প্রবলেম হতে পারে, হাইপারক্যালিমিয়া ও হাইপোক্যালিমিয়া থেকে, রাইট। সো এগুলো মোটা মোটা অ্যানাস্থেসিয়া রিলেটেড কমপ্লিকেশনস রিলেটেড টু হাই সুগারস। আবার হাইপোগ্লাইসেমিয়া টেন্ডেন্সিও থাকে, কোনো পেশেন্টের হাইপোগ্লাইসেমিয়া যদি হয়ে যায়, তো হাইপোগ্লাইসেমিয়া ক্যান কজ কি, মানে হাইপোগ্লাইসেমিয়া সিমটমস মাথা ঘোরা এগুলো থাকে, কিন্তু পেশেন্ট অ্যানাস্থেসিয়া আছে, বলতে পারবে না। হাইপোগ্লাইসেমিয়া তুমি যদি চেক না করো, প্রতি 1 ঘন্টায় চেক করি না আমরা, চেক না করো 40-20 হয়ে গেল, তুমি জানো না, হাইপোগ্লাইসেমিক সিজার্স হতে পারে পেশেন্টের। তো সেইটা তুমি অ্যানাস্থেসিয়াতে তুমি বুঝতেই পারবে না কখন সিজার্স হয়ে গেল। তো সেই জন্য হাইপোগ্লাইসেমিয়া, হাইপারগ্লাইসেমিয়া, আর একটা কি ডিকে, এমার্জেন্সি কমপ্লিকেশন, ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস হতেই পারে পেশেন্টের, কিন্তু পেশেন্ট কোনো সিমটমস দেবে না, কারণ পেশেন্ট ইজ আন্ডার অ্যানাস্থেসিয়া, জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়া দিয়ে দিয়েছি আমরা। তো তাই জন্য সবসময় স্ট্রিক্ট গ্লুকোজ কন্ট্রোল বিফোর অ্যানাস্থেসিয়া ইজ রিকোয়ার্ড। এটা হচ্ছে ডায়াবেটিক রিলেটেড, ঠিক আছে, মোটামুটি বুঝতে পেরেছে সবাই। নেক্সট হচ্ছে হাইপার টেনশন। হাইপার টেনশনে কি আছে, হাইপার টেনশন হচ্ছে এখানেও কিন্তু একটা টার্গেট থাকে, যে কোনো আমরা যখন ডিজিজ বলবো টার্গেটস থাকবে। তো যে কোনো পেশেন্টের হাইপার টেনসিভ যাদের, তাদের কিন্তু থ্রেশহোল্ডটা বেশি থাকে, যে আমাদের অটো রেগুলেশন হয়, ফিজিওলজিতে পড়েছো, দ্য থ্রেশহোল্ড ইজ সেট এট এ হায়ার লেভেল। কারো যদি 50 to 150 থাকে নর্মালি, তাদের ক্ষেত্রে আর একটু বেশি হবে, 60 to 160 বা 70 to 180 এরকম। সো এই পেশেন্ট কামস উইথ হাইপারটেনশন, যার বিপি হচ্ছে 180/90, তাকে যদি আমরা ওটি করাই, সার্জিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ ব্লিডিং বেশি হবে। অ্যানাস্থেটিক পয়েন্ট অফ ভিউ কি হবে, অ্যানাস্থেটিক পয়েন্ট অফ ভিউ হাইপোটেনশন হতে পারে। কেন হাইপোটেনশন হবে, আমরা যে ওষুধপত্রগুলো দিই সেগুলো হচ্ছে সব ডিপ্রেসেন্ট, সিম্প্যাথেটিক ডিপ্রেসেন্টস, ঠিক আছে। তো সাডেন বিপি ড্রপ করবে, সাডেন বিপি ড্রপ করলে কি হবে, পারফিউশন হবে, অর্গান পারফিউশন হ্যাম্পার হবে, সেটা ব্রেন হোক, হার্ট হোক, কিডনি হোক, যেগুলো যেগুলো মেজর অর্গান সাপ্লাই আছে, সেইখানে কি হবে, যদি অর্গান পারফিউশন ডিমিনিশড হয়, ইসচিমিয়া হবে, পেশেন্টের স্ট্রোক হতে পারে, এএমআই হতে পারে, রেনাল ফেলিয়ার হতে পারে, ঠিক আছে। পোস্ট অ্যানাস্থেটিক ইন্ডাকশন বলে একটা টার্ম আছে, সেটাই আসবো। আর সেই জন্য বিপিটাকে কন্ট্রোলে রাখতে হবে। যাদের হাই বিপি আছে, ইউ কিপ ইট আন্ডার কন্ট্রোল। তো আমরা বলি 140-90 ইজ এ গুড রেঞ্জ, ঠিক আছে। যাদের হাইপারটেনসিভ, যারা ধরো নর্মোটেনসিভ, তাদের 120/80। এবার এক্সাক্ট তো থাকবে না, মোটামুটি মিনটাকে আমরা টার্গেট করি। যে কোনো এনআইবিপিতে মিন ইজ দ্য মোর রিলায়েবল মার্কার, যেটা তোমার ফিজিওলজিতে পড়েছো, অসকালটেটরি মেথডে যেমন আমরা করি, প্যালপিটারি অ্যান্ড অসকালটেটরি মেথড, সেইখানে মিন ব্লাড প্রেশারটা আমরা ওই রেঞ্জের মধ্যে রাখবো, ঠিক আছে। তো টার্গেট রাখা হয় মোটামুটি 60 to 80 একটা অ্যাভারেজ টার্গেট রাখা হয়। কম বেশি হলে কমপ্লিকেশনস হবে, ঠিক আছে। একটা হাইপোটেনশন, অর্গান পারফিউশন ড্যামেজ হলো, একটা ব্লিডিং, ঠিক আছে। আর বাকি আরটা কি হতে পারে, সিম্প্যাথেটিক সার্জ হয় একটা সময় যখন আমরা ইনটিউবেট করি, ইন্ডাকশনে ইনটিউবেশন করা হয়, তখন যদি বিপি হাই থাকে পেশেন্টের হিমারেজ হয়ে যেতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, তো ব্লাড প্রেশার বা হাইপার টেনশনের হচ্ছে টার্গেটস, কমপ্লিকেশনস হচ্ছে এইগুলো, হাইপো অ্যান্ড হাইপার দুটোই হবে। হাইপারগ্লাইসেমিয়া, হাইপোগ্লাইসেমিয়া ছিল, হাইপোটেনশন, হাইপার টেনশন, ঠিক আছে। এইভাবে টার্গেট সেট করে আমাদের এগোতে হয়। তো এইবার মেডিসিনসে আসবে, কি কি মেডিসিনস পাচ্ছে, অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ পাচ্ছে, এসি ইনহিবিটর, এআরবিস, ডায়াবেটিক্স, যা যা পাওয়ার পাচ্ছে, বিটা ব্লকার্স। তো কি কি মেডিসিন চলবে, এখানে খুব ইজি, অ্যানাস্থেসিয়া কি আছে, সব মেডিসিন চলবে এক্সেপ্ট বলে দেওয়া হবে, এক্সেপ্ট এসি ইনহিবিটরস আর এআরবিস। কেন এসি ইনহিবিটরস, এআরবিস কেন আমি বন্ধ করব, তার কারণ হচ্ছে এসি ইনহিবিটরস আর এআরবিস ইন মেজর সার্জারি যদি পেশেন্টের সকালে খেয়ে আসে, পেশেন্টের যে হাইপোটেনশন নর্মালি ধরো ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোলেই থাকে এসি ইনহিবিটরস নিয়ে, বাট পেশেন্টের একটা মেজর ব্লিডিং হলো ডিউরিং সার্জারি, ধরো সার্জারিটাই এরকম ধরনের টাইপের যেখানে প্রচুর ব্লিডিং হবে, সেখানে আমরা ব্লিডিং কন্ট্রোল করার জন্য ব্লাড দেবো, ওষুধ দেবো। বাট এসি ইনহিবিটরস খেলে পেশেন্টের রিফ্র্যাক্টারি হাইপোটেনশন হয় ডিউরিং সার্জারি, যেটা কোনো মেডিসিন দিয়ে বাড়ানো খুব ডিফিকাল্ট, প্রচুর অ্যানোট্রপিক এজেন্টস দিতে হয়, যেগুলো তোমরা পড়ে থাকবে, নর অ্যাড্রিনালিন, ফিনাইলেফ্রিন, অ্যাড্রিনালিন, রাইট। তো ওই জন্য এসি ইনহিবিটরস উইল কজ রিফ্র্যাক্টারি হাইপোটেনশন ডিউরিং সার্জারি ইফ দ্য সার্জারি কজেস মেজর ব্লিডিং, যদি আগে থেকে তুমি অ্যান্টিসিপেট করো। সো ইটস এ অ্যান্টিসিপেটেড এসি। তাহলে কি সব পেশেন্টে বন্ধ করবে, একটা পেশেন্ট ক্যাটারাক্ট সার্জারি হচ্ছে, ক্যাটারাক্ট সার্জারি লোকালে হচ্ছে, পেশেন্টের লোকাল ধরো দিয়েছে, তারপর ক্যাটারাক্ট সার্জারির সময় বিপি 180/90, ক্যাটারাক্ট সার্জারি তো ব্লিডিং কিছু হবে না, কাজে এসি ইনহিবিটর বন্ধ করে দাও, পেশেন্ট বিপি 200/100, ক্যাটারাক্ট সার্জারিটাই হবে না। সো ডিপেন্ডিং অন দ্য সার্জারি, ঠিক আছে, এখানে অনেক কন্ট্রাইন্ডিকেশন এসব আছে, বাট safe to say you stop AC inhibitors when there is surgery causing major bleeding বা মেজর সার্জারি যেগুলো বলি। আদারওয়াইজ কিন্তু ইউ শুড কন্টিনিউ অল অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ, বিটা ব্লকার্স, ডায়াবেটিস সবকিছু চলবে। ডায়াবেটিক্স অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ করতে বলে কারণ ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হয়, বাট ইউ উইল চেক দ্য ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স, তোমরা ইনভেস্টিগেশনে দেখে নেবে তোমরা। তো সেই হিসাবে কিন্তু শুড বি কন্টিনিউড, যা চলছে চলুক, ঠিক আছে।
পার্টিকুলার এই কেসটা ছাড়া। হয়ে গেল হাইপারটেনশন। থার্ড কি আসছে? সিজার ডিসঅর্ডারস আসছে। সিজার ডিসঅর্ডার মানে সিএনএস এ কারো ধরো নন সিজার ডিসঅর্ডার আছে, সিএনএস এ গেলাম এবার, সেইখানে তুমি কি করবে? সেইখানে কন্টিনিউ অল দা অ্যান্টিসিজার মেডিকেশন, লিভিপিল হোক, লেভোটিরাসিটাম হোক, সেটা তোমার ফেনিটয়েন হোক, you continue all the medications, but you should know the complications of the pharmacological মানে complications কি কি হয়, ফেনিটয়েন বা কার্বামাজিপিন যাই পাচ্ছে, সিবিসি দেখতে হবে, ইলেকট্রোলাইটস দেখতে হবে, যেগুলো আমরা নর্মালি দেখে থাকি, রাইট? সো ইউ কন্টিনিউ অল দ্য মেডিসিন। এখানে বন্ধ করার কিছু নেই, বন্ধ করলে সিজার প্রেসিপিটেট করতে পারে। তো অ্যানাস্থেসিয়ায় কিন্তু সবকিছু ওষুধ কন্টিনিউ করতে হয় এক্সেপ্ট এইগুলো মাথায় রাখবে, ঠিক আছে? যেটা তোমার এমসিকিউ তো আসতে পারে, এবার তোমার ওটির সময়ও আমরা যখন দেখি ইএসসির সময়, তখন আমরা এগুলোকে অ্যাডভাইসে দিয়ে দিই যে কন্টিনিউ দিস মেডিকেশনস। তারপরে কি আছে? থাইরয়েড ডিসঅর্ডারস, এন্ডোক্রিনে আসছে। থাইরয়েড ডিসঅর্ডার আছে হাইপোথাইরয়েডিজম, হাইপারথাইরয়েডিজম। হাইপোথাইরয়েডিজমে কি আছে? হাইপোথাইরয়েডিজম ইজ এলটক্সিন খায় পেশেন্টে, 25, 50, 100 যাই খাচ্ছে, টিএসএইচ লেভেল দেখবে, T3 T4 দেখবে, ইউ শুড কন্টিনিউ দ্য থাইরয়েড মেডিসিনস, ঠিক আছে? চলবে, বন্ধ করলে প্রবলেম হতে পারে। হাইপারথাইরয়েডিজম ফিচার্স পেশেন্ট প্রেসিপিটেট করতে পারে, হ্যাঁ, পেশেন্টের থাইরয়েডক্সিক ক্রাইসিস হতে পারে, এগুলো তোমার আবার সিমটমস থাকবে না। সিম্প্যাথেটিক সার্জ হলো, ভাইটালস আনস্টেবল হলে, অ্যানাস্থেসিস্ট যদি প্রিপেয়ার্ড না হয়, ইফ হি ডাজন্ট নো অ্যাবাউট দ্য পেশেন্ট যে হ্যাঁ পেশেন্ট থাইরয়েড ডিসঅর্ডার আছে, এবং পেশেন্টটা যদি সকালে থাইরয়েড ওষুধ খেয়ে আসেনি, ও তখন ভাবে কেন হচ্ছে। সো দ্যাটস ওয়াই দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ডুইং দ্য পিএসসি, ঠিক আছে? অ্যানাস্থেসিস্ট এবং যে পিএসসি করছে তাকেই করা উচিত, অথবা অন্য একজন যদি পিএসসি করে থাকে, ইউ শুড চেক দ্য পিএসসি যে পেশেন্টটা খেয়েছে কিনা, ইউ শুড আস্ক দ্য পেশেন্ট যে তুমি খেয়েছো কিনা ওষুধটা সকালে, ঠিক আছে? এইগুলো রেলিভেন্স হচ্ছে এইখানে, আর কিছু না। সো দ্যাট দ্য সার্জারি ইজ আনইভেন্টফুল, আমরা লিখি প্রসিডিউর আনইভেন্টফুল, তার জন্য এই প্রিপারেশনস লাগবে। হাইপারথাইরয়েডিজমে রয়েছে প্রোপাইলথাইরোসিল রয়েছে, তোমার যারা মেডিসিনস রয়েছে এগুলো চলবে, কারণ ওগুলো যদি বন্ধ করো মিক্সিডিমা কমাতে প্রেসিপিটেট করতে পারে, ঠিক আছে? তো সেগুলো তো তোমার ইলেকট্রোলাইটস দেখতে হয়, এগুলো আমরা দেখে থাকি। সো কন্টিনিউ অল দ্য থাইরয়েড মেডিকেশনস, ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরে কি আছে? অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস থাকে পেশেন্ট, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস, অ্যান্টিপ্লেটলেটস কেন থাকে পেশেন্ট? কারণ হচ্ছে কোনো একটা আইএসডি রয়েছে, হ্যাঁ, স্ট্রোকের হিস্ট্রি আছে, তাদের কিন্তু ওই ওষুধগুলো কন্টিনিউ করা দরকার, না হলে কার্ডিয়াক প্রবলেম হয়ে যাবে, কিন্তু পেশেন্টের সার্জারিও দরকার এট দ্য সেম টাইম, ওগুলো খেলে ব্লিডিংও বেশি হবে, রাইট? তো একটু ব্যালেন্স দ্য রিস্ক অ্যান্ড বেনিফিট, ব্যালেন্স করতে হবে। হাউ উইল ইউ ব্যালেন্স? এটার জন্য ক্রাইটেরিয়া রয়েছে, গাইডলাইন রয়েছে, সেটা হচ্ছে আমেরিকান সোসাইটি অফ রিজিনাল অ্যানাস্থেসিয়া আস্ত্রা একটা গাইডলাইন দিয়ে দিয়েছে, কি কি ওষুধ আছে এবং কি কি দিন আগে, কি কি ঘন্টা আগে বন্ধ করতে পারবো, ঠিক আছে? এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ তোমাদের এগুলোতে প্রচুর এমসিকিউ আসে এটা রিলেটেড, আর এটা মনে রাখা খুব সোজা, খুব একটা কঠিন নয়। চার্টটা পুরো মুখস্থ করতে হবে এরকম ব্যাপার নেই, জাস্ট মাথায় রাখবে জাস্ট ডেজ এন্ড আওয়ার্স গুলো। প্রথম হচ্ছে অ্যাসপিরিন, ইকোস্পিরিন খায় 3 দিন আগে বন্ধ করতে হয়, ঠিক আছে? ইকোস্পিরিন ফার্স্ট। সেকেন্ড হচ্ছে ক্লোপিডোগ্রেল 5 to 7 days, ঠিক আছে? থার্ড হচ্ছে টিক্লোবিডিন 10 days, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে মেন। প্রাসোগ্রেল আছে, প্রাসোগ্রেল মোটামুটি 5 to 7 days বা 7 to 10 days, ঠিক আছে? এবার এক্সাক্ট 5 days থাকলে 5 days লিখবে, 7 days থাকলে 7, এগুলো কিন্তু খুব গোলায়, সেগুলো তোমাদের চার্ট করা আছে, ঠিক আছে? তো এবার কি হবে? হেপারিন, এবার ধরো পেশেন্টের ক্লোপিডোগ্রেল ওয়ারফারিন পাচ্ছে, ওয়ারফারিন 5 days, ঠিক আছে? তো এবার ধরো পাচ্ছে, পেয়ে এবার বন্ধ তো করলো পেশেন্টটা, 5 দিন ধরে বন্ধ আছে, কিন্তু 5 দিন পরে তো সার্জারি হবে, 5 দিনের মধ্যে পেশেন্ট কি পাবে? সো এটা ব্রিজিং করতে হয়, ব্রিজিং থেরাপি বলে। সেইখানে কি দেওয়া হয়? দুটো দেওয়া যায়, হেপারিন দেওয়া যায়, আইভি হেপারিন, অথবা সাবকিউটেনিয়াস লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন, ঠিক আছে? ওগুলো বন্ধ করার টাইম আছে, কি আছে? লো মলিকুলার হেপারিনের টাইম হচ্ছে যদি পেশেন্ট প্রোফাইল্যাকটিক ডোজে পায়, প্রোফাইল্যাকটিক ডোজ মানে হচ্ছে মোটামুটি 1 মিলিগ্রাম পার কেজি হয় বডি ওয়েট, তো 40 মিলিগ্রাম হবে। লো মলিকুলার হেপারিন পড়বে যখন, তখন জানবে এগুলো। সাবকিউটেনিয়াস দেওয়া হয় ওডি করে যদি পায়, একবার পাচ্ছে দিনে, দ্যাট ইজ প্রোফাইল্যাকটিক ডোজ। তোমাকে প্রোফাইল্যাকটিক ডোজ 12 ঘন্টা আগে বন্ধ করতে হবে। যখন সকাল 9টায় সার্জারি, রাত 9টায় তুমি লাস্ট ডোজটা দেবে, তারপরে সকাল এমনিতে রাত 9টায় পাচ্ছে, তারপরে পাবে না অবভিয়াসলি। রাত 9টার পর তাও তোমাকে ইনস্ট্রাকশন লিখতে হবে, বাই চান্স ভুল করে কেউ যেন সকালে ওষুধটা না দিয়ে দেয়, তাহলে প্রচুর ব্লিডিং হবে। এবার ধরো থেরাপিউটিক ডোজে পাচ্ছে, মানে হচ্ছে 1.5 মিলিগ্রাম পার কেজি বলে 60 মিলিগ্রাম, অথবা 1 মিলিগ্রাম পার কেজি বিডি করে পাচ্ছে সকালে বিকেলে, হতেই পারে কোনো পেশেন্টের ডিবিটি আছে, হ্যাঁ, তাকে তোমার দিতেই হবে হেপারিন, হেপারিন না দিলে ডিবিটি হয়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে যাবে। বা ইসেমিক হার্ট ডিজিজ আছে, যেটা কিনা রিসেন্ট এএমআই হওয়ার পরে হয়েছে, তো তার হেপারিন চলবে, তার ধরো লো মলিকুলার হেপারিন চলবে, সেই ক্ষেত্রে 24 আওয়ার্স বিফোর সার্জারি বন্ধ করতে হবে। থেরাপিউটিক ডোজ, লো মলিকুলার হেপারিন থেরাপিউটিক ডোজ স্টপ 24 আওয়ার্স বিফোর সার্জারি, হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে হেপারিন, আইভি হেপারিন পাচ্ছে পেশেন্ট, হ্যাঁ, কোনো পেশেন্টের এমনই থ্রম্বোটিক লিশনস রয়েছে, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে হেপারিন আইভি দিতেই হবে। আইভি হেপারিন 4 ঘন্টাকে বন্ধ করা যায় ওকে, ঠিক আছে? সেফলি 4-6 আওয়ার্স আগে বন্ধ করে লোকজন, ওই এক্সট্রা একটা 2 আওয়ার্স উইন্ডো রাখার জন্য, কিন্তু বাই বুকস 4 আওয়ার্স বিফোর দ্য সার্জারি ইউ শুড স্টপ আইভি হেপারিন, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে ব্রিজিং থেরাপি বলি। ওয়ারফারিন বন্ধ হলো, ক্লোপিডোগ্রেল বন্ধ হলো, তার জায়গায় আমরা ব্রিজ করলাম এগুলো দিয়ে। দেন
উই টেক আপ ফর সার্জারি। তাতে কি হবে, সার্জারিতে ব্লিডিং এর রিস্কটা কম হলো, অলসো এট দ্য সেম টাইম পেশেন্টের কোনো ইসিমিয়া হলো না, পেশেন্টের কোনো কমপ্লিকেশনস হলো না। সো ওইটা তোমাকে অ্যাডভাইসে মেনশন করে দিতে হয়, পিএসি অ্যাডভাইস। ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক। অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস, অ্যান্টিপ্লেটলেটস এগুলো মাথায় রাখতে হবে, এবং এগুলো তোমাদের পরীক্ষাতেও আসবে, এমসিকিউ এক্সামস গুলো বলছি, ঠিক আছে। অ্যান্ড অলসো ফর প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। হয়ে গেল। আচ্ছা, এই গেল মোটা মোটা কোমরবিটিস। আরো কোমরবিটিস রয়েছে, হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম আছে, এখানে ক্যালসিয়াম লেভেলস দেখতে হয়, হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজম রয়েছে, ওগুলো তো মেডিসিন সব কন্টিনিউ করবে, ঠিক আছে। আর মোটা মোটা যদি ধরো উই ক্যান সে সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার থাকতে পারে, কোনো মেন্টাল ওয়েলবিং ঠিক নেই পেশেন্টের, তার জন্য কোনো অ্যান্টিসাইকোটিক মেডিসিন খাচ্ছে, ওগুলো কন্টিনিউ করবে। না হলে পেশেন্টের ডেলিরিয়াম হবে অপারেশনের পরে, অপারেশনের আগে তুমি পেশেন্টকে বুঝিয়ে স্পাইনাল অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া, ওই তুমি দিতে পারবে কি পারবে না, অ্যানাস্থেটিক প্ল্যানটা তোমার চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে। কোনো পেশেন্টে যদি রিজিনাল অ্যানাস্থেসিয়া দাও, হাতের অপারেশন হচ্ছে, এখানে ব্লক দিয়ে আমি অপারেশন করবো, রাইট, রিজিনাল অ্যানাস্থেসিয়া দেবো না। পেশেন্টকে তো আগে তোমাকে বোঝাতে হবে যে হ্যাঁ আপনাকে এখানে ইঞ্জেকশন দিয়ে এখানে অবশ করে করা। পেশেন্ট যদি নাই বোঝে, তুমি জোর করে ইঞ্জেকশন দিতে যাচ্ছ, পেশেন্ট তোমাকে ফেলে দিয়ে তোমার গায়ে ইঞ্জেকশন লেগে যাবে, ঠিক আছে। তাই জন্য লাফালাফি করছে পেশেন্ট, ঠিক আছে। তাই জন্য একটা অ্যান্টিসাইকোটিক মেডিসিন কন্টিনিউ করতে হবে, এবং তোমাকে অ্যানাস্থেটিক প্ল্যান চেঞ্জ করতে হবে, পেশেন্টকে জিয়ে দিতে হবে, ঠিক আছে। তোমাকে রিজিনাল অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া যাবে না সেই ক্ষেত্রে। তো দিস থিংস চেঞ্জ ইউর অ্যানাস্থেটিক প্ল্যান and also help to reduce the complications during and after OT. So we are basically বলতে পেরিঅপারেটিভ ফিজিশিয়ানস বলি আমরা। We are পেরিঅপারেটিভ ফিজিশিয়ানস। আমরা রিফ্লেক্সলি কাজ করি, হ্যাঁ, রিফ্লেক্সেস আর ভেরি স্ট্রং। মানে আমাদের জাস্ট একটা হার্ট রেট ধরো স্কিপ করলো, আমরা তখনই দেখবো যে কেন হচ্ছে, ঠিক আছে, এবং কারণটা সঙ্গে সঙ্গে আইডেন্টিফাই করে চেষ্টা করবো ঠিক করার, ঠিক আছে। তো এইভাবে রিফ্লেক্সেস তৈরি হয়ে যায় আমাদের। সো প্রি, ইন্ট্রা, পোস্ট, এইটা হচ্ছে আমাদের কাজ। প্রিটা আজকে নিয়ে কথা বলছি। প্রির মধ্যে আসি, প্রি মেডিকেশন, ঠিক আছে। প্রি মেডিকেশন কেন দেবো কোনো পেশেন্টের? প্রি মেডিকেশনের মধ্যে ওইগুলো সব পড়বে যা যা ছিল আমাদের, ওইচে, অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ যা যা ছিল, যা যা এক্সেপ্ট ছাড়া যা যা ছিল সেগুলো। তার সাথে কি থাকবে? অ্যান্টাসিড থাকবে। কেন? পেশেন্টটা খাচ্ছে না সকালে, ঠিক আছে। ডিউরেশন অফ এনপিএমটা বলবো। সেকেন্ড হচ্ছে একটা প্রোকাইনেটিক এজেন্ট দেওয়া হয় যাদের ক্ষেত্রে দরকার, যেমন একটা প্রেগনেন্ট পেশেন্ট, তাদের ক্ষেত্রে প্রোকাইনেটিক এজেন্ট দেওয়া হয় যাতে বমি কম হয়। প্রেগনেন্সি আর প্রোন টু ভমিটিং, ফুল স্টমাক হিসেবে ধরা হয়, তাদের ক্ষেত্রে রেগল্যান দেওয়া হয়, ঠিক, মানে রেগল্যান হোক বা কোনো প্রোকাইনেটিক এজেন্ট, ডমপেরিডন, সেটা দেওয়া হয়। আরেকটা কি আছে, অ্যাংজাইটি কমানোর ওষুধ দেওয়া হয়, অ্যালপ্রাজোলাম হোক, লোনাজেপ হোক, যেটাই আপনি দিতে পারেন এখানে যেখানে প্র্যাকটিস। তো সেইখানে হচ্ছে এগুলো তো প্রি মেডিকেশনের মধ্যে পড়ে। একদিন আগে দিতে হয়, আইডিয়ালি পরের দিন সকালেও দেওয়া উচিত। যেটা নর্মাল প্র্যাকটিস আমরা এমসে করে এসেছি, সেটা হচ্ছে আগের দিনও আমরা দিতাম র্যান্টাক্যান অ্যালপ্রাজোলাম, পরের দিন সকালেও দিতাম র্যান্টাক্যান অ্যালপ্রাজোলাম। যেটা ইনস্টিটিউশনাল প্র্যাকটিস, যেগুলো আমি ইনস্টিটিউশনসে আছি, সেইখানে হচ্ছে বেশিরভাগ সকালে দেওয়া হয়। সকালে ব্যানফর্টি দেওয়া হলো, র্যান্টাক দেওয়া হলো, কিন্তু অ্যালপ্রাজোলামটা রাতে দেওয়া হয়, অ্যালপ্রাজোলাম সকালে দেওয়া হয়, সেডিশন থাকেই হিসাবে। সেটা ইনস্টিটিউশনাল প্র্যাকটিস, বাট দিতে হবে তোমায়, কোনো না কোনো সময় দিতে হবে, ঠিক আছে। এই গেল প্রি মেডিকেশনস। এবার প্রি মেডিকেশনটা দেওয়ার সঙ্গে আর কি অ্যাডভাইস থাকে আমাদের? কোনো পেশেন্টের ধরো ব্লাড লাগবে, হিমোগ্লোবিন কম আছে, অ্যানিমিয়া একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক। সো অ্যানিমিয়া যদি থাকে, অ্যানিমিয়াতে কতটা তুমি স্ট্রেচ করবে, কতটা তুমি কোন হিমোগ্লোবিন এলে কতটা ব্লাড রাখবে, কার ক্ষেত্রে রাখবে, কার ক্ষেত্রে রাখবে না, সো দ্যাট ডিপেন্ডস। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো অ্যানিমিয়া ডেফিনিশন তোমাদের জানতে হবে, যেটা তোমাদের প্যাথোলজিতে পড়ছো, সেই অনুযায়ী কিন্তু অ্যানাস্থেটিকের অ্যানিমিয়া ডেফিনিশন আলাদা, ঠিক। নর্মালি কি হয়, ফিমেলসদের 11 থেকে 13 মোটামুটি রাফ, মেলসদের 12 থেকে 14 এরকম একটা রাফ আমরা পড়ে এসেছি। তো তারপরে কি 10 হিমোগ্লোবিন হলেই কি আমি ব্লাড অ্যারেঞ্জ করবো? না। সো ডিপেন্ড করছে কোন পেশেন্টের কি সার্জারি হচ্ছে, তিনটের উপর ডিপেন্ড করে। পেশেন্ট রিলেটেড ফ্যাক্টরস, সার্জারি রিলেটেড ফ্যাক্টরস অ্যান্ড অ্যানাস্থেসিয়া রিলেটেড ফ্যাক্টরস, তিনখানা আছে। পেশেন্ট রিলেটেড মানে হচ্ছে পেশেন্টের হিমোগ্লোবিন কত, ধরো 7 কম হিমোগ্লোবিন আছে, যে কোনো সার্জারি হোক, ইররিলেভেন্ট অফ দ্য সার্জারি, তোমাকে একটা ব্লাড রিজার্ভ রাখতেই হবে, ঠিক আছে। তবে ক্যাটারাক্ট সার্জারিতে রাখবে না, ক্যাটারাক্ট সার্জারি রাখার দরকার নেই, ব্লিডিং হবে না কিছু, ঠিক আছে। কিন্তু ইউ শুড ট্রাই টু ইনক্রিজ দ্য হিমোগ্লোবিন। ব্লাড দিয়ে না হোক, তুমি অ্যান্টি আয়রন ট্যাবলেটস দাও, আয়রন ইনজেকশন দাও, কিছু দাও, বাট ক্যাটারাক্ট সার্জারির জন্য ব্লাড লাগে না, খুব সিম্পল, ঠিক আছে। সেকেন্ড হচ্ছে ওই পেশেন্টারই 7 হিমোগ্লোবিন, ওকেই ধরে করছি, সার্জারি রিলেটেড ফ্যাক্টরসে যাই, ধরো একটা ল্যাপারোটমি হবে, ঠিক আছে, ল্যাপারোটমি কিন্তু ইলেকটিভ, কোলন সিএ আছে, যেখান থেকে ব্লিডিং হয়ে রেকটাল ব্লিড হয়েছে, সেখান থেকে হিমোগ্লোবিন কমে গেছে, তাকে কিন্তু ব্লাড ট্রান্সফিউশন প্রি অপ করতে হবে তোমার। কারণ যখনই ওপেন করলো, যখনই ওরা হ্যান্ডলিং করবে সার্জিক্যাল সাইট, যেখানটা কোলন সিএ, তোর ব্লিডিং হলো, বুঝো 7 হিমোগ্লোবিন দিয়ে শুরু করো, ইমিডিয়েটলি 5 হয়ে যাবে হিমোগ্লোবিন, ভাইটালস আনস্টেবল হয়ে যাবে, বিপি কমে যাবে, হার্ট রেট বেড়ে যাবে, তুমি যখন দৌড়দৌড়ি করবে। সো ইল প্রিপেয়ার্ড, যেমন আজকে আমার স্লাইড ইল প্রিপেয়ার্ড, তো ইল প্রিপেয়ার্ড থাকা ঠিক নয়। তাই জন্য অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু ডু এ প্রপার প্রিপারেশন। তো সেই ক্ষেত্রে কি করবে? সেই ক্ষেত্রে তুমি ব্লাড দেবে অ্যাটলিস্ট মেনটেন অ্যাবাভ 8, যেটা আমরা বলে থাকি, অ্যাটলিস্ট অ্যাবাভ 8 ফর এনি সার্জারি। আর ডিউরিং সার্জারি তোমাকে হাতেও ব্লাড রাখতে হবে,
একটা তুমি প্রি অফ ট্রান্সফিউশন করলে, 8-এর উপর চলে গেল, তার সঙ্গে হাতে তোমার ব্লাড আছে, আর রিজার্ভ রয়েছে, রিজার্ভ ব্লাড ইন এ ব্লাড ব্যাংক যদি দরকার হয়, ইন এ ল্যাপারোটমি। একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলছি, ঠিক আছে? সিজারিয়ান সেকশনেও সেম, সিজারিয়ান সেকশনে যদি 7 এর কম থাকে, ইউ হ্যাভ টু কিপ এ ব্লাড। সিজারিয়ান সেকশনে নর্মালি 800 ml থেকে 1 লিটার ব্লাড লস হয়, দ্যাট ইজ নর্মাল, ঠিক আছে? এটা হলো। আর থার্ড হচ্ছে তোমার অ্যানাস্থেসিয়া রিলেটেড কমপ্লিকেশনস। অ্যানাস্থেসিয়াল কমপ্লিকেশনস এর মধ্যে কি আছে ফর এ অ্যানিমিয়া? একটা হচ্ছে তোমার অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি। অ্যানাস্থেসিয়া ইজ এ মিক্স অফ তোমার ফিজিওলজি, ফার্মা, প্যাথো অ্যান্ড পার্টলি মেডিসিন, ঠিক আছে? অ্যান্ড দ্য রিফ্লেক্সেস দ্য পারসন অ্যাকোয়ার্স ওভার দ্য টাইম পিরিয়ড, যত যত এক্সপিরিয়েন্স বাড়বে। সো দিস এ কম্বিনেশন অফ দিস সাবজেক্ট। সো ফিজিওলজিতে তোমাকে অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি জানতে হবে, হিমোগ্লোবিন কত আছে, সেখান থেকে তুমি বার করবে হচ্ছে স্যাচুরেশন কত আছে, সেখান থেকে তুমি মাল্টিপ্লাই করে ইউ গেট দ্য অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি। যদি হিমোগ্লোবিন কম থাকে, তোমার অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি কমে গেল, তাতে কি হবে? তোমার ব্লাড ট্রান্সফিউশন ভালো আছে, ব্লাড প্রেশার ভালো আছে, কিন্তু তোমার অক্সিজেন ডেলিভারি হচ্ছে না, হাইপোক্সিয়া হয়ে যাবে, হাইপোক্সিয়া ব্রেন ড্যামেজ হতে পারে পেশেন্টের অ্যানিমিয়ার জন্য। সো ওই জন্য ওই ফর্মুলাটা তোমার মাথায় রাখতে হবে, সেইটার জন্য হিমোগ্লোবিনটা বাড়াতে হবে, সেই জন্য তোমার ইউ টেক দ্য কল ফর ব্লাড ট্রান্সফিউশন অর ব্লাড অ্যারেঞ্জমেন্ট। এটা অ্যানাস্থেসিয়া রিলেটেড ফ্যাক্টরসের মধ্যে পড়লো, ঠিক আছে? আর একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক, এতগুলো টপিক তো একসাথে বলা মুশকিল, রেসপিরেটরি কমপ্লেন, সিওপিডি আছে, অ্যাজমা আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট, ঠিক আছে? তো সেইখানে তুমি কি করে প্রি অপটিমাইজ করবে? নর্মালি যেটা বলি, খুব মোটা মোটা করে বলছি। তো ফার্স্ট হচ্ছে, আচ্ছা 9টা অবধি ক্লাস তো নাকি 8:30 অবধি? 9টা অবধি না, টাইম আছে তাই তো, ঠিক আছে। তো সিওপিডি, অ্যাজমা, ঠিক আছে, এই দুটো বেশি খুব কমনলি হচ্ছে, আরো আছে আইএলডি ফাইলডি অনেক কিছু আছে, অত দরকার নেই, বেসিক গুলো বলো। সিওপিডিতে আমরা ইনহেলার দিই, ব্রঙ্কোডাইলেটাস দিই, সেটা তোমার বিটা 2 অ্যাগনিস্ট দেওয়া হয়, তোমার স্টেরয়েড দেওয়া হয়, ইনহিবিটর কর্টিকোস্টেরয়েডস দেওয়া হয়, ওরালও খায় অনেকে, ডেরিফাইলিন খায়, এসব রয়েছে। তো ইউ হ্যাভ টু অপটিমাইজ দ্য পেশেন্ট। তো হাউ উইল ইউ নো দ্য পেশেন্ট ইজ অপটিমাইজড অর নট? তো এইখানে আমরা দুটো জিনিসের কথা বলবো, একটা হচ্ছে এফর্ট টলারেন্স, একটা হচ্ছে এএসএ ফিজিক্যাল স্ট্যাটাস ক্লাসিফিকেশন, ঠিক আছে? তো এটা একটা স্লাইড হলে ভালো হতো, যাই হোক, এটা আমি মোটামুটি একটা গ্রসলি বলছি, ঠিক আছে? গ্রসলি বলছি। এফর্ট টলারেন্স মানে হচ্ছে পেশেন্টটা বাড়ির কাজ আর অন্য অ্যাক্টিভিটিস কি কি করে। কোনো পেশেন্ট ধরো সুইমার, তার এফর্ট টলারেন্স কত বেশি হবে? এটা 1 থেকে 10-এর মধ্যে ধরা হয়, 10-এর কাছাকাছি সুইমিং করছে সে রেগুলার, ঠিক আছে? তো সুইমারদের 10-এর উপরে, দরকার নেই জানা। আমাদেরকে জানা দরকার যে পেশেন্টটা সিঁড়ি উঠতে পারে কিনা, যেটা আমরা খুব কমনলি পয়েন্ট অফ কেয়ার জিজ্ঞেস করি। পয়েন্ট অফ কেয়ার আল্ট্রাসাউন্ডে তুমি অনেক কিছু জানতে পারো, এটা পয়েন্ট অফ কেয়ার হিস্ট্রি, ঠিক আছে? জাস্ট জিজ্ঞেস করবো একতলা সিঁড়ি উঠতে পারছি কিনা, ওইটুকুই জাস্ট হিস্ট্রি, বাকি বাড়ি কাজ করছে, ঠিক আছে? দ্যাট হিস্ট্রি ইকুইভ্যালেন্স টু এফর্ট টলারেন্স অফ মোর দ্যান 5 বলা হয়। এফর্ট টলারেন্স মোর দ্যান 4 মানে তোমার ভাইটাল ক্যাপাসিটি বলো, কার্ডিয়াক আউটপুট বলো, অনেকগুলো একসাথে ওইটুকু হিস্ট্রির মধ্যে জানা হয়ে গেল যে পেশেন্টের নর্মাল আছে, আমাদের এর জন্য কিছু অপটিমাইজেশন দরকার নেই। এফর্ট টলারেন্স লেস দ্যান 4, পারছে না, হাঁটাচলা করতে পারছে না, অনেক পেশেন্টই থাকে যারা ধরো অনেক দিন ধরে হাঁটাচলা করতে পারছে, এরকম নয় যে একটা পেশেন্টের ফ্র্যাকচার হলো, পড়ে গেল 3-4 দিন ধরে, 3-4 দিন ধরে হাঁটাচলা করতে পারছে না, দ্যাট উইল নট শো ইওর অ্যাকচুয়াল এফর্ট টলারেন্স। পেশেন্টের পড়ে যাওয়ার আগে, ওই পার্টিকুলার পেশেন্টের তার আগে কিরকম এফর্ট টলারেন্স ছিল সেটা দেখতে হবে, রাইট? তো ওইটা হচ্ছে এফর্ট টলারেন্স, দ্যাট উইল সিগনিফাই ইওর কার্ডিও রেসপিরেটরি স্ট্যাটাস। একদম একটা পয়েন্টে হয়ে গেল। সেকেন্ড হচ্ছে এএসএ ক্লাসিফিকেশন। এএসএ ক্লাসিফিকেশন আমেরিকান সোসাইটি অফ অ্যানাস্থেসিওলজি, ওর ক্লাসিফাই আছে 1 থেকে 6, ঠিক আছে? 1 মানে হচ্ছে ধরো কোনো হেলদি পেশেন্ট, কোনো কিছু সমস্যা নেই, হেলদি পেশেন্ট কিন্তু নন স্মোকার, কিন্তু মাঝে মাঝে ড্রিঙ্ক করে, সে আবার এসএ 1, ঠিক আছে? সে এসএ 1-এর মধ্যে রাখে, কারণ সারা পৃথিবী জুড়ে অনেকেই ড্রিঙ্ক করে, তারপরে কি সবাই ড্রিঙ্ক করতে শুরু করে দেবে? না। সো এসএ 1 হেলদি পেশেন্ট রাখা হয়, বাট অকেশনাল ড্রিঙ্কার্স আর কনসিডার এসএ 1, রাইট? সেকেন্ড হচ্ছে এসএ 2। এসএ 2 মানে হচ্ছে মাইল্ড সিস্টেমিক ডিজিজ, মানে কিছু মাইল্ড সিমটমস রয়েছে, সেটা তোমার সিওপিডি হতে পারে, ডায়াবেটিস হতে পারে, হাইপারটেনশন হতে পারে, কিন্তু কন্ট্রোল রয়েছে। কন্ট্রোল মানে হচ্ছে ওই টার্গেটের মধ্যে আছে, যেটা আমরা টার্গেট সেট করেছি, রাইট? আবার পেশেন্টটা ধরো স্মোকার, তারা পড়বে, সোশ্যাল ড্রিঙ্কার্স যারা তারা পড়বে, অ্যালকোহলিকরা পড়বে না, সোশ্যাল ড্রিঙ্কার্সরা পড়বে, ঠিক আছে? সোশ্যাল ড্রিঙ্কিংরা কনসিডার এসএ 2, ঠিক আছে? স্মোকার্স আর কনসিডার এসএ 2, রাইট? এসএ 3 মানে কি? এসএ 3 হচ্ছে যে পেশেন্ট তোমার মডারেট সিস্টেমিক ডিজিজ বলে, মানে ডিজিজটা রয়েছে কিন্তু কন্ট্রোলে নেই, ধরো বিপি আছে ধরো 140-90 নেই, 160-100 আছে, বা 180-90 এরকম আছে, সুগার একটু হাই আছে, 220, 200-250 এরকম আছে, একটু কন্ট্রোলে নেই, আনকন্ট্রোলড আছে। তারপরে ধরো মোটা পেশেন্ট খুবই, ওবিসিটি ধরো একটা এসএ 2 এর মধ্যে আর দুটো জিনিস মিস হলো, ওবিসিটি 30 to 40 বিএমআই যাদের আছে তারা কনসিডার অ্যাজ এসএ 2, ঠিক আছে? আর প্রেগনেন্ট পেশেন্টস আর কনসিডার এসএ 2। প্রেগনেন্সি ইজ নট এ ডিজিজ, বাট প্রেগনেন্সি অল্টারস দ্য ফিজিওলজি, রাইট? দ্যাটস ওয়াই এসএ 1 থেকে ওরা এসএ 2 তে চলে এসেছে প্রেগনেন্ট পেশেন্টস, কিন্তু প্রিএক্ল্যাম্পসিয়া না, দ্যাট কামস টু এসএ 3। তো এইভাবে ভাগ করা হয়। আর ওবিসিটি মোর দ্যান 40 বিএমআই তারা আবার এসএ 3 এর মধ্যে পড়বে। সো এইভাবে ভাগ করেছে। এসএ 4,
ঠিক আছে। ASA4 মানে হচ্ছে, আর হ্যাঁ আরেকটা হচ্ছে কিডনি ডিজিজ যদি থাকে, সিকেডি, ঠিক আছে। সিকেডির মধ্যে কি আছে, সিকেডি নট অন ডায়ালিসিস, সিকেডি পেশেন্ট আছে কিন্তু ডায়ালিসিসে নেই, ঠিক আছে, সে হচ্ছে ASA3 এর মধ্যে পড়ছে। ASA4 কি অন ডায়ালিসিস, রেগুলার ডায়ালিসিস হচ্ছে, সে ASA4, ঠিক আছে, ডায়ালিসিস করতেই হবে, না হলে ওর সমস্যা। তো ASA4 ইজ এ সিভিয়ার সিস্টেমিক ডিজিজ, ঠিক আছে। সিভিয়ার সিস্টেমিক ডিজিজ মানে কি হচ্ছে, হাইপারটেনশন থেকে এতটাই হাইপারটেনসিভ যে পেশেন্টের রিসেন্ট স্ট্রোক হয়েছে, কার্ডিওভাস্কুলার এই আইএসডি মানে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, তো সেইগুলো হচ্ছে ASA4 এর মধ্যে পড়বে। কিন্তু তারও তো সার্জারি দরকার, তাদেরও সার্জারি অপটিমাইজ করতে হবে, ASA4 পেশেন্ট হিসেবেই অপটিমাইজ করতে হবে। তো ASA4 পেশেন্টস কনসিডার্ড ফর সার্জারি, ঠিক আছে। তারপরে ধরো এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজ যেটা বললাম, সিওপিডি আছে, এতটাই সিওপিডি যে একদম নর্মাল হাঁটাচলা করতে গিয়ে শ্বাসকষ্ট হয়ে গেছে, এনওয়াইসি ক্লাসিফিকেশন 3 তে চলে গেছে, ঠিক আছে, 3 বা 4 হয়ে গেছে এরকম। তো দেজ আর সিভিয়ার সিস্টেমিক ডিজিজ, তাদের তোমার স্ট্রিক্ট অপটিমাইজেশন করতে হবে, রিস্ক এক্সপ্লেন করতে হবে। এরপরে সার্জারি ভ্যারাইটিতে আসবো, এমার্জেন্সি ইলেকটিভ কিভাবে কাজে করবে। ASA5 এ আসি। ASA5 মানে হচ্ছে সার্জারি না করলে পেশেন্টটা মারা যাবে, এটা হচ্ছে ASA5। কাদের হবে, ধরো ইস্কিমিক বাওয়েল ডিসঅর্ডার, কোনো ধরনের মেসেন্ট্রিক ইস্কিমিয়া হয়ে গেছে, পেটে প্রচন্ড ব্যথা, বাওয়েল পারফোরেশন হয়ে গেছে, তুমি সার্জারি না করে যদি অপটিমাইজ করতে বসো তাহলে কিন্তু পেশেন্টটা মারা যাবে, ঠিক আছে। তো এটা ASA5। সেকেন্ড কি, অ্যারোটিক অ্যানিউরিজম রাপচার হয়ে গেছে, ইন্ট্রাক্রেনিয়াল ব্লিড হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সার্জারি করতে হবে, ঠিক আছে। তোমাকে সেই কনসার্নস গুলো এক্সপ্লেন করে, হাই রিস্ক কনসেন্ট বলি আমরা, হাই রিস্ক কনসেন্ট এক্সপ্লেন করে তোমাকে সেই প্রিপারেশন নিয়ে সার্জারিতে যুদ্ধে নামতে হবে। অ্যাজ এন অ্যানাস্থেসিস্ট সার্জন তো যুদ্ধে নামছেই, তোমাকেও সেইভাবে প্রিপারেশন নিয়ে নামতে হবে। তো এইগুলো হচ্ছে ASA5। ASA6 মানে কি, ASA5 ইজ মরিবান্ড পেশেন্ট বলা হয়, মানে মরিবান্ড মানে একদম ক্রিটিক্যালি ইল পেশেন্ট, বাট সার্জারি না হলে পেশেন্ট মারা যাবে, সার্জারি হলে পেশেন্ট কিন্তু রিভার্সে নর্মাল হয়ে যাবে। সো দ্যাট ইজ অলসো এট দ্য সেম পয়েন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট, তাই জন্য সার্জারি করতেই হবে তার। ASA6 ইজ ডেড পেশেন্ট, মরে গেছে পেশেন্ট, তার অ্যানাস্থেসিয়া দরকার, হ্যাঁ দরকার। কেন দরকার, অর্গান ডোনেশন। পেশেন্ট যারা ব্রেন ডেড পেশেন্ট, তাদের তো হার্ট চলছে, ওষুধ দেওয়া হয়েছে ব্রেন ডেড, তারা অর্গান ডোনেশনের জন্য অ্যানাস্থেসিয়া দিতে হবে তোমাকে, অর্গান পারফিউশন মেনটেন রাখার জন্য। ASA6, ঠিক আছে। যখন ওই ক্যাটাবেরিক অর্গান ডোনেশন হয়, লিভার ট্রান্সপ্লান্ট হয়, কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হয়, হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট হয়, দেন দ্য অ্যানাস্থেসিস হ্যাজ টু বি প্রেজেন্ট টু মেনটেন দ্য অর্গান পারফিউশন টিল দ্য অর্গান ইজ আউট, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে ASA6। তারপরে ই বলে একটা ক্লাসিফিকেশন, ই ইজ এমার্জেন্সি, এমার্জেন্সি এন্ড ইলেকটিভ। ASA1 ও ই হতে পারে, ASA2 ই হতে পারে, ASA6 ও, ASA6 হবে না অবভিয়াসলি, ASA5 অব্দি ই হবে অবভিয়াসলি। তো ই মানে হচ্ছে, ASA5 ইজ কনসিডার্ড ই বাই ইটস ওন নেম। ই মানে হচ্ছে এমার্জেন্সি। এমার্জেন্সি মানে কি, পেশেন্টের ধরো আরেকটা জিনিস জাস্ট একটা মিস করলাম, ASA5 আর ASA4 এর মধ্যে, সেটা হচ্ছে রিসেন্ট এমআই হয়েছে, উইদিন 3 মান্থস এমআই ইজ কনসিডার্ড ASA4, সরি 4 and 3 মধ্যে। রিসেন্ট এমআই, রিসেন্ট স্ট্রোক, সেগুলো কি হবে, ASA4 এর মধ্যে পড়ছে 3 মাসের মধ্যে, কারণ পেশেন্ট উইল বি অন অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস, অ্যান্টিপ্লেটলেট বন্ধ করতে পারবে না, ব্রিজিং করে তোমায় সার্জারি করতে হবে, যেটা আমি বললাম, লো মোনোক্লোনাল হেপারিন এন্ড ওয়ারফারিন, ঠিক আছে। আর মোর দ্যান 3 মান্থস ওল্ড এএমআই হয়েছে, স্ট্রোক হয়েছে, তখন ASA3 এর মধ্যে পড়বে। তো এগুলো জাস্ট তোমার এমসিকিউ হিসাবে জেনে রাখতে পারো, এটা কোনো বইয়ে দেওয়া নেই, এটা তোমার AS এর ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। ASA তে সার্চ করবে, ASA ফিজিক্যাল স্ট্যাটাস ক্লাসিফিকেশন, তো সুন্দর দেওয়া থাকবে। প্রেগন্যান্সিতে, পেডিয়াট্রিক্সে, ইউটেরিন রাপচার, ASA5 সার্জারি না করলে পেশেন্ট মারা যাবে। ইউটেরিন রাপচার, প্রেগন্যান্ট বা অবসগাইনির আলাদা চার্ট রয়েছে, পিডিয়াট্রিক্সের আলাদা চার্ট রয়েছে, এবং অ্যাডাল্টের আলাদা চার্ট রয়েছে, সরি। তো এইগুলো হচ্ছে জাস্ট একটু তোমার এমসিকিউ পারপাসে এবং প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেও জেনে রাখা দরকার। হয়ে গেল। এবার সেই অনুযায়ী, এবার ধরো পেশেন্টটা এসছে, আজকে একটু জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়া খুব অল্প একটু বলে রাখবো, আমরা অলমোস্ট এট দ্য এন্ড অফ দিস টুডেজ টপিক প্রি অপারেটিভ প্রিপারেশনে। আর একটা যেমন সিকেডি একটা টপিক রয়েছে, সিকেডি তোমার ইউরিয়া ক্রিয়াটিনিন দেখে, ক্রিয়াটিনিন লেভেলস, ইউরিয়া লেভেলস এগুলো দেখা হয়। কিন্তু একটা জিনিস বলে দিই জাস্ট, এটা খুব এখন থেকেই কনসেপশনে ক্লিয়ার রাখা দরকার, ডায়ালিসিস কিন্তু ইউরিয়া ক্রিয়াটিনিন রিপোর্টের উপর ডিপেন্ড করে না। ডায়ালিসিস ডিপেন্ডস অন 4 থিংস। একটা হাইপারক্যালিমিয়া, রিফ্র্যাক্টারি, পেশেন্টের সিকেডির জন্য হচ্ছে। একটা হচ্ছে অ্যাসিডোসিস, রিফ্র্যাক্টারি অ্যাসিডোসিস আছে, মানে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হচ্ছে, পিএইচ খুব কম, হ্যাঁ, বাইকার্ব কম আছে খুব, এইটা মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস বললাম। নেক্সট হচ্ছে তোমার অর্গান ডিসফাংশন হচ্ছে, হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ হ্যাঁ। ইউরিয়া ক্রিয়াটিনিন রিপোর্টের উপর ডিপেন্ড করে না ডায়ালিসিস, ইউরিয়া এন্ড ক্রিয়াটিনিন রিপোর্ট। ব্লাড ফর ইউরিয়া ধরো 1000 রয়েছে, এমনি বলছি, 1000 তো থাকে না, মোটামুটি 80, 90, 100, 200। ক্রিয়াটিনিন রিপোর্ট আছে 2, 3, 4, 5, কিন্তু পেশেন্ট নর্মাল হতেই পারে, ঠিক আছে, অন ডায়ালিসিস রয়েছে, ট্রাইস্পেক্টাল ডায়ালিসিস হচ্ছে, কিন্তু রিপোর্ট এরকম আছে, বেশি আছে, থাকতেই পারে, অন ডায়ালিসিস তো পেশেন্ট থাকতেই পারে বেশি। তা বলে কি ওই রিপোর্টটা দেখে আমি কি ডায়ালিসিস করতে বলবো না? আমরা কি দেখবো, পটাশিয়াম লেভেল দেখবো, অ্যাসিডোটিক ব্রিদিং আছে কিনা দেখবো, এবিজি করবো, অ্যাসিডোটিক ব্রিদিং থাকলে এবিজিতে অ্যাসিডোসিস আছে কিনা দেখবো, ঠিক। ইউরিমিক অর্গান ডিসফাংশন হচ্ছে কিনা দেখবো, ইউরিমিয়ার জন্য পেরিকার্ডাইটিস, প্লুরাল ইফিউশন, এনকেফালোপ্যাথি হচ্ছে কিনা দেখবো। দেন উইল আস্ক যে হ্যাঁ অপারেশন আগে ডায়ালিসিস করি নেওয়া ভালো। শুধু ইউরিয়াক্রিয়েটিন রিপোর্টের উপর ডিপেন্ড করবে না ডায়ালিসিস করছি কি করছি না, কি ডিপেন্ড করবে, ইউরিয়াক্রিয়েটিন রিপোর্টের উপরে আমরা কি ওষুধ দিচ্ছি কি দিচ্ছি না ডিউরিং ওটি।
আমরা যে ডাইক্লোফেনাক দিই, ডিউরিং অপারেশন ডাইক্লোফেনাক দিলাম, কোনো ইনসেট দিলাম, আমরা ওখানে দেবো না। উইল অ্যাভয়েড দ্য নেফ্রোটক্সিক ড্রাগস। আমরা যে ধরো মরফিন দিই ফর পেন কন্ট্রোল, এগুলো তো আসবো আস্তে আস্তে উইথ টাইম, সেগুলো আমরা দেবো না বা কম ডোজে দেবো বা দেবোই না। So this will alter your anesthetic plan, uric creatinine report, but not an indication for dialysis. এটা জাস্ট এখন ঢুকিয়ে রাখো, কারণ এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হতে অনেক টাইম লেগে যায়। ইন্টার্নশিপ, হাউসওয়াইফ সব কিছু করে নিলে ইউরিক ক্রিয়েটিনিন বেশি ডায়ালিসিস করতে হবে না। এই চারটে জিনিস মাথায় রাখবে: হাইপারক্যালেমিয়া, অ্যাসিডোসিস, ইউরিমিক অর্গান ডিসফাংশন। দিস আর দ্য ইন্ডিকেশন ফর ডায়ালিসিস ইন এ সিকেডি পেশেন্ট। হয়ে গেল। আচ্ছা, এরপরে কি আছে? মোটামুটি প্রি মেডিকেশনটা বললাম। এরপরে নেক্সট হচ্ছে অ্যানাস্থেটিক কনসার্নস। আই থিংক দিস ইজ দ্য লাস্ট থিং টু বি ডিসকাসড হিয়ার। অ্যানাস্থেটিক কনসার্নস অনেক কিছু বলে দিয়েছি, তো জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়ার একটু পার্ট বলছি। অ্যানাস্থেটিক কনসার্নস মানে হচ্ছে এখানে একটা বেসিক্যালি ডায়লগ রয়েছে যে সার্জেন্টস আর ক্যাপ্টেনস অফ সেলিং শিপ, অ্যানাস্থেটিক্স আর অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট আর অ্যানাস্থেসিস্ট আর ক্যাপ্টেন হবে সিঙ্কিং শিপ। সিঙ্কিং শিপ মানে কি? পেশেন্টের ধরো কমপ্লিকেশন হচ্ছে, যে কোনো সার্জারিতে কমপ্লিকেশন হতে পারে। আমি একজন নর্মাল 24 বছরের পেশেন্ট, হ্যাঁ, আমাদের এমস থেকে বল্লভগড়ে পাঠাতো, ফরিদাবাদে একটা গ্রামীণ হাসপাতাল ছিল, দিল্লির গ্রামীণ হাসপাতাল। ওইখানে একজন পেশেন্টে, তুমি অ্যানাস্থেসিস্ট আছো, তুমি সেকেন্ড ইয়ার রেসিডেন্ট, তোমার এসআর হোস্টেলে ঘুমোচ্ছে, ঠিক আছে, আসবে না, গ্রামীণ হাসপাতালে কাজ করে না ওরা। তো তুমি অ্যাজ অ্যান অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট একজনকে স্পাইনাল দিয়েছো হার্নিয়ার জন্য, পেশেন্টের কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, আমার নিজের কিছু হয়েছে, পেশেন্টের হার্ট বন্ধ হয়ে গেছে, কি করবে? হতেই পারে। তুমি যখন স্পাইনাল অ্যানাস্থেসিয়া দিচ্ছ, একটা যখন ড্রাগ দিচ্ছ বডির মধ্যে, বুপ্রিয়াকেন, হ্যাঁ, দ্যাটস এ লোকাল অ্যানাস্থেটিক হুইচ উইল ডিপ্রেস দ্য সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম। পেশেন্টটা ধরো ভালো করে প্রিলোডেড নেই, ভালো করে ফ্লুইড ডিহাইড্রেটেড আছে পেশেন্ট, হতেই পারে অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পারে পেশেন্ট। কি করবে তখন? ইমিডিয়েটলি দুটো ড্রাগ, ওখানে আবার ড্রাগও পাওয়া যায় না, শুধু অ্যাট্রোপিন অ্যাভেলেবেল। অ্যাট্রোপিন দিয়েছি, ফ্লুইড চালিয়েছি, কারণ টেকনিশিয়ানস আর অলসো ইকুইপড। আমরা তখন শিখছি, সেকেন্ড ইয়ার আমরা তখন সঙ্গে সঙ্গে সিপিআর করতে আমরা শুরু করবো ওটি টেবিলের ওপরে, জাস্ট পেশেন্টের আবার হার্টবিট চলে এলো, পেশেন্টটা হট করে মানে উইদিন সেকেন্ডস চোখ বন্ধ করে ফেললো, আর কেউ রেসপন্সও করলো না, বাট উইদিন সেকেন্ডস আবার জেগে গেল। সো দ্যাটস ইয়োর, তার মানে কি ইল প্রিপারেশন ওয়াজ দেয়ার। একটা এসআর ছিল না, প্রথম ইল প্রিপারেশন। ফার্স্ট এসআর শুড বি ইনফর্ম, শুড বি প্রেজেন্ট ইন দ্য ওটি। অ্যানাস্থেসিয়া ক্যানট বি প্র্যাকটিস ইন ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার, যেটা করা হয় অনেক হসপিটালে। আইডিয়ালি শুড নট বি প্র্যাকটিস, আইডিয়ালি শুড বি আন্ডার এসআর, অথবা অ্যাটলিস্ট থার্ড ইয়ার থাকা উচিত অ্যাটলিস্ট। So that is first point. Call for help. Any problem, anesthetic কিন্তু হেল্প লাগতে পারে। সার্জন ফার্স্ট ইয়ার সে আস্তে আস্তে করতে 4 ঘন্টা সার্জারি করলো, করতেই পারে, কিন্তু অ্যানাস্থেসিয়া ফার্স্ট ইয়ার কিন্তু ডিফিকাল্ট টু প্র্যাকটিস। করা হয় অনেক 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 হসপিটালে, কিন্তু ইটস ভেরি রিস্কি ফর দ্য পেশেন্ট। ফার্স্ট। সেকেন্ড হচ্ছে প্রিপারেশন ফ্লুইড অ্যাডিকুয়েটলি দিতে হবে। যেমন স্পাইনাল অ্যানাস্থেসিয়া ডিসকাস করবো, উইল কাম টু দ্যাট, কারণ তোমরা বেসাল জয়েস রিফ্লেক্স পর্যন্ত জিজ্ঞেস করছিলাম, বেসাল জয়েস রিফ্লেক্স, তারপর রিভার্স বেসাল জয়েস রিফ্লেক্স জিজ্ঞেস করছিলাম, এট্রিয়াল স্ট্রেচ, ভেন্ট্রিকুলার স্ট্রেচ, এগুলো ঠিক আছে, এগুলো তো আসবো আমি যখন আমি স্পাইনাল অ্যানাস্থেসিয়া ডিসকাস করবো। অ্যাডিকুয়েট ফ্লুইড দেওয়া এবং সিম্প্যাথেটিক সার্চটা অ্যান্টিসিপেট করা, সিম্প্যাথেটিক ডিপ্রেশনটা অ্যান্টিসিপেট করা, সরি। তো ওই অ্যান্টিসিপেশন করলে কি হয়, ইউ নো দ্যাট তোমার কাছে ওষুধটা আছে অ্যাট্রোপিন, ওই অ্যান্টিসিপেশনটা ফার্স্ট ইয়ারে ডেভেলপ করেছিল কিছুটা, তাই জন্য হয়তো পেশেন্টটা সেদিনকে আর সিপিআর করতে হয়নি। তো ইমিডিয়েটলি আই গেভ অ্যাট্রোপিন। হার্ট রেট বন্ধ হচ্ছে, অ্যাট্রোপিন এখন কিন্তু উঠে গেছে, কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে অ্যাট্রোপিন দেওয়া হয় না আর, এখন অ্যাড্রিনালিন দেওয়া হয়, সিপিআর গাইডলাইন্সে আর অ্যাট্রোপিন নেই। কিন্তু হার্ট রেট কমতে কমতে দিতে মানে দেবো 20 হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে 0, তার আগে অ্যাট্রোপিন আমি পুশ করি জাস্ট যখন হবে, তারপরে ফ্লুইড প্রেস করলাম, ফ্লাশ হলো, পেশেন্ট আবার হার্ট রেট চলে এলো, ডিডন্ট ডু এ সিপিআর। সো এএসএ 1 পেশেন্টেরও কিন্তু কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হতে পারে। তা বলে কি কেউ সবাই সার্জারিতে ভয় পেয়ে যাবে, কেউ সার্জারি করাবো না? না, সেটাও তো নয়, সার্জারি তো করাতেই হবে। ল্যাব করলে তুমি গল্পটা নিয়ে বসে থাকতে পারবে না, অ্যাপেন্ডিক্স নিয়ে বসে থাকতে পারবে না, অপারেশন করতেই হবে। সো দ্যাটস ওয়াই দ্য প্রিপারেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেটা নিয়ে অ্যানাস্থেটিক কনসার্নসটা জানা দরকার। অ্যানাস্থেটিক কনসার্নস ওই কারণেই জানা দরকার যে আমার কোনো ওটির সময়, ওটির ঠিক আগে, ওটির সময়, ওটির পরে পেশেন্টের কোনো কমপ্লিকেশন যাতে না হয়, ঠিক আছে। তো দ্যাটস দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ অ্যানাস্থেসিস টুয়ার্ডস দ্য পেশেন্ট, ঠিক আছে। সার্জেন্স রেসপন্সিবিলিটি অ্যাডমিশন হলো, অপারেশন হলো, ডিসচার্জ হলো, দ্যাট ইজ সার্জেন্স রেসপন্সিবিলিটি, নো ডাউট। বাট অ্যানাস্থেটিক রেসপন্সিবিলিটি প্রি, ইন্ট্রা অ্যান্ড পোস্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু সেভ দ্য লাইফ অফ দ্য পেশেন্ট ইন এনি কেস। সার্জেন তখন ওটি বন্ধ করে অ্যাট্রোপিন দিতে আসবে না, অ্যানাস্থেসিস্টকেই দিতে হবে, তাই তো। তো সেই জন্য দিস ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। এগুলো আমি প্র্যাকটিক্যাল ফেস করেছি বলে বলছি, আরো অনেক ইভেন্টস রয়েছে, সেগুলো আমি ডিউরিং বিভিন্ন ইভেন্টস আমি শেয়ার করবো, আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স, যতটা আমার লিমিটেড এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে এতদিনে। অ্যান্ড অ্যানাস্থেসিয়ার একটা গ্রস বলে দিই যে 3টে পার্ট নিয়ে তৈরি হয়। অ্যামনেশিয়া 1 নম্বর, পেশেন্টের কিছু মনে থাকবে না, ওটির আগে কি হচ্ছে, ওটির সময় কি হচ্ছে, ওটির পরে কি হচ্ছে, মনে থাকবে না। যদি মনে থাকে তার মানে হচ্ছে তোমার অ্যানাস্থেসিস্ট কিছু ভুল করেছে, গ্রস মিস্টেক করেছে, যেটা বাইরের দেশে সু করতে পারে পেশেন্ট তোমাকে, বিকজ দ্য পেশেন্ট রিমেম্বার্স এভরিথিং, তাই তো। অ্যামনেশিয়া ইজ এ বিগ পার্ট।
অফ অ্যানাস্থেশিয়া। তার জন্য কি দেওয়া হয়? সেডেটিভ এজেন্ট দেওয়া হয়। কি দেওয়া হয়? মিডাজোলাম, প্রোপোফল, ভিটামিন, থায়োপেন্টোন, যা যা তোমার সেডেটিভ এজেন্ট আছে। আই ডোন্ট নো, তোমাদের হয়তো অল্প অল্প টাচ করে যাবে ফার্মাকোলজিতে, বাট খুব ডিটেলস হতে যাবে না। ফার্স্ট। সেকেন্ড হচ্ছে অ্যানালজেসিয়া। অ্যানালজেসিয়া কি? পেন কন্ট্রোল, কারেক্ট। পেন কন্ট্রোল, পেন কন্ট্রোলে কিছু ওষুধ রয়েছে, ফেন্টানিল, মরফিন, প্যারাসিটামল, ডাইক্লোফেনাক, ঠিক আছে, এগুলো কমন মেডিসিন দেওয়া হয়। তো কেন পেন কন্ট্রোল? ব্যথা হবে তো, সার্জারি করতে যায়, যে কোনো জায়গায় কাটতে ব্যথা হবে, পড়ে গেলে সরে গেলে ব্যথা হয় তো পেন কন্ট্রোল, এখানে কোনো সেলফ এক্সপ্লেনেটরি এটা, ঠিক আছে, পেন কন্ট্রোল করতেই হবে। তো উই আর পেন ফিজিশিয়ানস বাই ইটস ওন নেচার, যাকে বলবো অ্যাকিউট পেন ফিজিশিয়ানস। অ্যানাস্থেশিয়া পেন ইজ এ ডিফারেন্ট ডোমেন, সেটা তোমাদের টপিক আছে তখন বলবো। আমি নিজেও প্র্যাকটিস করি ক্রনিক পেন, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট টপিক অল টুগেদার, নট ইভেন রিলেটেড টু অ্যানাস্থেশিয়া এট অল, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে মাসেল রিল্যাক্সেশন, মানে প্যারালিসিস যাদের দরকার। সাকসিনিয়াল বলছিস না ওটিতে, তো সাকসিনিয়াল কোলিন একটা মাসেল রিল্যাক্সেন্ট, তাছাড়া অনেক রয়েছে, অ্যাট্রাকিউরিয়াম, প্যানকিউরোনিয়াম, ঠিক আছে, তারপরে তোমার হচ্ছে তোমার ভেকিউরোনিয়াম, রকিউরোনিয়াম, মাইভেকিউরিয়াম। হ্যাঁ, প্যানকিউরিয়াম, আচ্ছা, মানে যেগুলো আমরা কমনলি ইউজ করি সেগুলো বলছি। নতুন অনেক এসে, মাইভেকিউরিয়াম অব্দি আমি জানি, তারপরে অনেক আপডেটস এসে, কিন্তু যেগুলো প্র্যাকটিক্যালি ইউজ করা হয় তার মধ্যে এটা আমি বললাম। সাকসিনিয়াল কোলিন একটা গ্রুপ, ঠিক আছে, আরেকটা গ্রুপ হচ্ছে কিউরিয়ামস গুলো, ঠিক আছে। এগুলো আমরা ডিটেলসে একটু আলোচনা করব, কিন্তু খুব ডিটেলসে করবো না, এখন সেকেন্ড ইয়ারে বেশি কিছু বলতে গেলে ভুলে যাবে সবকিছু, ঠিক আছে। তো অ্যামনেশিয়াটা মনে রাখবে, সেডেটিভ এজেন্টস, অ্যানালজেসিয়া, ওপিওয়েডস আছে, নন ওপিওয়েডস আছে। ওপিওয়েডের মধ্যে ফেন্টানিল, মরফিন, নন ওপিওয়েডের মধ্যে পিসিএম, ডাইক্লোফেনাক, যা হেন তেন আছে। থার্ড হচ্ছে মাসেল রিল্যাক্সেশন। মাসেল রিল্যাক্সেশন কাদের দরকার? তাদেরকে স্পাইনাল অ্যানেস্থেশিয়া দিবে। মাসেল রিল্যাক্সেশন দেবে না? দেবে না, কেন দেবে? স্পাইনাল অ্যানেস্থেশিয়া দিলে পুরো মোটর ব্লক হয়ে যাচ্ছে, তখন তোমাকে আলাদা করে মাসেল রিল্যাক্সেশন দিতে হবে। জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া পেশেন্ট তুমি দিলে, দ্যাটস ফাইন। হলো আনকনশাসনেস, এটা হচ্ছে ফোর্থ কম্পোনেন্ট, আনকনশাস হতে হয় পেশেন্টকে ডিপেন্ডিং অন দ্য সার্জারি। এই চারটে কম্পোনেন্ট, আনকনশাসনেস অলসো ইজ কজড বাই দিস প্রোপোফল, যা যা বেনজোডায়াজিপিনস রয়েছে, কিটামিন রয়েছে, সব থায়োপেন্টোন, এগুলো। সো দিস ইজ দ্য হোল স্পেকট্রাম অফ অ্যানাস্থেশিয়া অ্যান্ড অ্যাকিউট পেন মেডিসিন। অ্যাকিউট পেন মেডিসিন কেন বলছি? কারণ আমরা যখন রিজিওনাল অ্যানাস্থেশিয়া দিই, স্পাইনাল অ্যানাস্থেশিয়া দিই, সেটা হচ্ছে একটা অ্যাকিউট পেন কন্ট্রোল। পেশেন্টের পায়ের অপারেশন হচ্ছে, তখন পেশেন্টের ব্যথা হচ্ছে, সো অ্যাকিউট পেন। তারপরে যখন এই এফেক্টটা চলে যাবে, তারপরে ব্যথা হওয়া শুরু হবে। এপিডুরাল দিচ্ছি, এপিডুরাল ওই 2-3 দিন যতদিন থাকবে ততদিন ব্যথা কন্ট্রোল থাকবে। 2-3 দিন যেই হয়ে গেল, তারপরে আবার ব্যথা ফিরে আসতে পারে, তখন কিছু মেডিসিন দিয়ে, কিন্তু অতটা ইন্টেন্সিটিতে হয় না। প্রথম 2-3 দিনে অবভিয়াসলি ব্যথা খুব বেশি থাকে, তখন আমরা কন্ট্রোল করি উইথ এপিডুরাল, প্রথম দিনের জন্য স্পাইনাল অ্যানেস্থেশিয়া, এগুলো। তো সেগুলো আমি অল্প অল্প ডিটেলে সব বলবো। সুগারেক্স হচ্ছে রিভার্সাল এজেন্ট। রিভার্সাল এজেন্ট কেন? মানে ওগুলো আরো মেডিসিনস রয়েছে, আমি জাস্ট কম্পোনেন্টস গুলো বললাম। রিভার্সাল এজেন্ট মানে হচ্ছে তুমি যখন অ্যানেস্থেশিয়া দিয়েছো, পেশেন্টকে উঠাবে, তখন তুমি কি করবে, দ্যাটস এ পার্ট অফ জেনারেল। আমি জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া ডিসকাস করার সময় সেটা বলবো, এখন বলছি না। এখন যেটা জাস্ট টু এন্ড দ্য টপিক টুডে, যেটা প্রি অপারেটিভ প্রিপারেশন নিয়ে আমি যতটা বললাম, সেইটা হচ্ছে কোনো পেশেন্ট তোমাদের ওপিডিতে আসে, অ্যানাস্থেসিস ডু ওপিডিস, যেটা আমাদের প্রি অ্যানাস্থেটিক চেক আপ হয়, পিএসসি ক্লিনিক হয়, রাইট। পিএন ক্লিনিকটা আজকে বলছি না, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট টপিক। পিএসসি ক্লিনিকে কোনো পেশেন্ট আসলে এজ, সেক্স, অকুপেশন খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ অকুপেশনে তুমি জেনে যাবে হচ্ছে পেশেন্টটা ওঠানামা করতে পারছে কিনা, কি কাজ করছে, হেভি ওয়ার্ক কিনা, বা এমনি সেডেন্টারি লাইফস্টাইল কিনা। ওই জন্য অকুপেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস। হলো প্রেজেন্ট ইলনেস, চিফ কমপ্লেন, প্রেজেন্ট ইলনেস, পাস্ট ইলনেস। এখানে পাস্ট ইলনেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, চিফ কমপ্লেনটা ইম্পর্টেন্ট ফর সার্জন ডেফিনেটলি, কারণ ওরা জিজ্ঞেস করতেই হবে কতদিন ধরে হচ্ছে, কি সিমটমস আছে। ফর আস যদি ভমিটিং হয়, উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইলেক্ট্রোলাইটস। যদি কোনো কমপ্লিকেশন থাকে, সেটা একটা এক্সাম্পল দিলাম, আরো অনেক রয়েছে। আর এনি অল্টার সেন্সোরিয়াম আছে কিনা, অবভিয়াসলি সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট। তো দিস আর, মানে তুমি একটা কথা বলে বুঝতে পারবে, জাস্ট ইন্টারাকশন উইথ দ্য পেশেন্ট উইল হেল্প ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। পাস্ট ইলনেস কেন ইম্পর্টেন্ট? ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, অ্যাজমা, সিজার ডিসঅর্ডার, পালমোনারি টিবি ওষুধ খাই কিনা, খেলে তাহলে এলএফটি দেখতে হবে। সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে কাজ করবে যখন তোমার হিস্ট্রি দিচ্ছি আমরা, ঠিক আছে। এইগুলো মেজর ডিসঅর্ডার্স। আরো কোনো সিকেডি আছে কিনা, অ্যানিমিয়া মানে প্যালার আছে কিনা, প্যালারটা তো অবভিয়াস এক্সামিনেশনের মধ্যে, পেশেন্টের উইকনেস আছে কিনা, কি কমপ্লেন, কিছু উইকনেস, শ্বাসকষ্ট কমপ্লেন করতে পারে অ্যানিমিয়ার পেশেন্ট, আর কিছু নেই পেশেন্টের, সেটাও একটা মাথায় রাখতে হবে। সো ইউ আস্ক অ্যাবাউট দ্য এফর্ট টলারেন্স। এখানে হিস্ট্রিতে একটা কোমরবিডিটি পাস্ট হিস্ট্রি, তার সঙ্গে এফর্ট টলারেন্স, যেটা সিঁড়ি উঠতে কি পারছে না, একটা ফ্লোর যদি ক্লাইম করতে পারে, দ্যাট ইজ গুড এনাফ ফর দ্য কার্ডিওরেসপিরেটরি স্ট্যাটাস। হয়ে গেল। অ্যালার্জি হিস্ট্রি আছে কিনা, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন অ্যালার্জি হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট? কোনো ওষুধে যদি অ্যালার্জি থাকে, অ্যান্টিবায়োটিক হোক, অ্যানালজেসিক হোক, অনেকে এনসেডস আছে, সালফার ড্রাগসে রয়েছে, ওটাকে এনসেডস থাকে, অ্যান্টিবায়োটিক। তুমি যদি ওষুধ না জেনে দিয়ে দাও, পেশেন্টের অ্যানাফাইল্যাক্সিস হতে পারে ডিউরিং ওটি, এগেন সিমটমস থাকবে না, তুমি শুধু সিম্প্যাথেটিক চেঞ্জেস দেখবে।
সো এগেন দ্যাট ইজ ইল প্রিপেয়ার্ড। সো প্রিপারেশন, তাই জন্য অ্যালার্জি হিস্ট্রি, অ্যান্টি অ্যালার্জি যদি খায় সেটা কন্টিনিউ করতে হবে। কি সে ওষুধে অ্যালার্জি আছে ওটা মেনশন করে দেয় বড় করে, যাতে অন্য অ্যানাস্থেসিস দেখলেও পিএসসি টা তুমি করলে অন্য একজন অ্যানাস্থেসিস দেখলো সে যেন বুঝতে পারে হ্যাঁ এই ওষুধটা দেওয়া চলবে না পেশেন্টের। ভেরি ইম্পর্টেন্ট হিস্ট্রি, অ্যালার্জি হিস্ট্রি। প্রিভিয়াস সার্জিক্যাল হিস্ট্রি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন? কারণ প্রিভিয়াস সার্জিক্যাল হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট একটা কারণে, প্রিভিয়াস সার্জারিতে কোনো বমি হয়ে থাকে, পিওএনভি বলি, পোস্ট অপারেটিভ নজিয়া অ্যান্ড ভমিটিং, যদি কোনো পেশেন্টের হয়ে থাকে দ্যাট ইটসেলফ ইজ এ রিস্ক ফ্যাক্টর যে এই সার্জারিতেও পিওএনভি হতে পারে, এবং সেই জন্য আমরা কিছু ওষুধপত্র দেবো, যেমন ডেক্সামিথাজোন, নন্ডানসেট্রন, এগুলো আমরা পেশেন্ট ওয়াইজ দেবো। এটা একটা আলাদা ক্রাইটেরিয়া রয়েছে, এভেনহার্ট ক্রাইটেরিয়া রয়েছে বাচ্চাদের জন্য, আর বড়দের জন্য একটা ক্রাইটেরিয়া রয়েছে, মনোবাচ্চাটা বলে দেবো টাইম করে। সো এইগুলো হচ্ছে আমাদের জানতে হবে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে পিওএনভির ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে একটা 4টে জিনিস পড়ে, নামটা না হলে আমি ক্রাইটেরিয়া গুলো বলে দিচ্ছি। একটা হচ্ছে স্মোকার যারা, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু পিওএনভি হওয়ার চান্স কম থাকে, নন স্মোকারদের বেশি হয়। খুব অড, সবাই মানে ভাববে যে অ্যানাস্থেসিয়া পড়তে পড়তে সবাইকে স্মোকিং করতে অ্যালকোহল খেতে বলছে, তা নয়, কিন্তু ক্রাইটেরিয়া গুলো ভাবেই করা আছে, ঠিক আছে? স্মোকার্স আর লেস প্রোন টু পিওএনভি, নন স্মোকার্স আর প্রোন টু পিওএনভি, ঠিক আছে? ফিমেল পেশেন্টস, ঠিক আছে? সার্জারি মোর দ্যান 30 মিনিটস, এটা একটা রিস্ক ফ্যাক্টর ফর পিওএনভি, তার জন্য সেই জন্য ডেক্সামিথাজোন ইজ এ মেডিসিন উই গিভ ইন দোজ পেশেন্টস, সবার ক্ষেত্রে দেবো না। ফোর্থ হচ্ছে তোমার প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ পিওএনভি ইটসেলফ, আর ওপিওয়েড খাই কিনা, ওপিওয়েড অ্যাবিউজ যারা করে, ড্রাগ অ্যাবিউজার্স, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু পিওএনভি সম্ভাবনা বেশি। তো প্রিভিয়াস সার্জিক্যাল হিস্ট্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওইটার জন্য, প্লাস কোনো অ্যানাস্থেটিক কমপ্লিকেশন যদি হয়ে থাকে আমরা জানবো, সেটা হয়ে গেল মোটামুটি। তারপরে হচ্ছে এবার কাম টু দ্য এক্সামিনেশন। এক্সামিনেশনের মধ্যে সিস্টেম ওয়াইজ এক্সামিনেশন রয়েছে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য পেশেন্ট করতে হবে, যে পেশেন্টের যে কনসার্নস আছে, ঠিক আছে? সে অসকালটেশন করো, সে তুমি নিউরোলজিক্যাল ফাংশন দেখো, সে তোমার অ্যাবডোমিনাল প্যালপেশন করো, ঠিক আছে? ডিপেন্ডিং অন দ্য পেশেন্ট, কিন্তু অ্যাটলিস্ট মিনিমাম অসকালটেশন, ভাইটালস এগুলো দেখতেই হবে, ঠিক আছে? হলো প্যালার দেখতে হবে, প্যালার কতটা আছে এইসব। অ্যামং দ্য মেনি তোমরা জেনারেল সার্ভে করো, সিস্টেমিক এক্সামিনেশন করো, যেগুলো পয়েন্ট ফোকাসড এক্সামিনেশন করতে হয়। নেক্সট এটা হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন। ইনভেস্টিগেশন অ্যাকর্ডিং টু দ্য পেশেন্ট, সিবিসি তাদের দরকার, সবাই কি করা হয়, হিমোগ্লোবিন কম থাকলে এগুলো, টিএসসি কাউন্ট বেশি থাকলে, টিএসসি কাউন্ট বেশি মানে ইনফেক্টিভ কোনো প্যারামিটার আছে যেটা কন্ট্রোল, কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে কন্ট্রোল করে তারপরে তুমি ওটির জন্য নাও, এই সবগুলো রিলিভেন্স আছে। প্লেটলেট কম থাকলো, প্লেটলেট অ্যারেঞ্জ করতে হবে, হিমোগ্লোবিন থাকলে ব্লাড অ্যারেঞ্জ করতে হবে, এগুলো হচ্ছে মোটা জিনিস যদি বলা হয়। ইউরিয়া ক্রিয়েটিন থাকলে নেফ্রোটক্সিক ড্রাগ দেবে না, ঠিক আছে? সোডিয়াম পটাশিয়াম ইমব্যালেন্সে সোডিয়াম পটাশিয়াম কারেক্ট করবে তুমি উইথ মেডিসিনস, বা এমার্জেন্সি হলে তুমি কারেক্ট করার দরকার নেই, উইথ পটাশিয়াম ট্রান্সফিউশন তুমি সার্জারি করাবে, হলো। নেক্সট হচ্ছে তোমার এলএফটিস। টিবি পেশেন্ট এটি খাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে এলএফটিস করা দরকার, এলএফটি ডিএনস থাকলে সেগুলোকে দেখতে হবে, জিআই মেডিসিনসকে তোমাকে ওপিনিয়ন নিতে হবে, ঠিক আছে? তো ইউ টেক সাম রেফারেলস, কিছু ক্ষেত্রে রেফারেলসও লাগে, সে জিআই হোক, সেটা মেডিসিনের পার্সনই হোক, পালমোনারি মেডিসিন হোক, ইউ অলওয়েজ ওপেন টু রেফারেলস। তুমি সর্বা তুমি সবকিছু জানো এরকম ভাবলে হবে না, ইউ নো ইট, তোমার লিমিটেশনস গুলো জানতে হবে। ইউ নো যে একটা তুমি এসজিপিটি বেশি আছে, বিলিরুবিন বেশি আছে, কারণটা তুমি নিজের জ্ঞান চালিয়ে করতে যাবে না, তুমি জিআই মেডিসিনের কনসার্ন নিয়ে নাও ফর মেডিকেল পারপাস এন্ড অলসো ফর বেটারমেন্ট অফ দ্য পেশেন্ট, রাইট? বাট ইউ আইডেন্টিফাই দ্য প্রবলেম, ওটার জন্য প্রিপারেশন, রাইট? এটা হলো। তারপর পিটি আইএনআর করা হয়, কারণ ব্লিডিং কোয়াগুলোপ্যাথি হতে পারে কোনো পেশেন্টের, কোনো পেশেন্ট আইএনআর বেশি আছে, তাকে ভিটামিন কে দিয়ে কমিয়ে তারপরে এফএফপি দরকার হলে অ্যারেঞ্জ করতে হবে ডিউরিং সার্জারি। সো দোজ আর অল প্রিপারেশনের পার্ট, হলো। তারপরে যেটা হচ্ছে এসিজি, এক্সরে করলে তুমি বুঝতে পারবে যে বেসিক কোনো ওবেসিটি আছে কিনা, সিওপিডি আছে কিনা, এমফাইসেমা আছে কিনা, টু প্রিপেয়ার দেম অ্যাকর্ডিংলি। প্রিপারেশন উইথ নেবুলাইজার্স, ইনসেন্টিভ স্পাইরোমেট্রি, সেগুলো করা হয়। অ্যান্ড ইসিজি থাকলে ইসিজি চেঞ্জেস রয়েছে, কোনো একটা অল্টার রিদিম রয়েছে, কার্ডিওলজি রেফারেল করতে হবে, ইকো করা দরকার আছে, ইকো করতে হবে, 24 হল্টার করতে হবে, সেটাও কিন্তু কার্ডিওলজিস্ট বলবে। বাট ইউ ক্যান অ্যাডভাইস ইকো, তোমার লিমিটেশনের মধ্যে পড়ে, লিমিটেশনের বাইরে হচ্ছে 24 হল্টার। সো ইউ শুড নো যে হোয়াট আর ইউর লিমিটেশন, হোয়াট আর ইউর বাউন্ডারিজ, ঠিক আছে? সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফর অ্যানাস্থেসিয়া, ঠিক আছে? এইগুলো করে তুমি প্রিপেয়ার করলে প্রি মেডিকেশন দিলে অ্যাকর্ডিং টু যা ওষুধপত্র চলে, যা ওষুধপত্র বন্ধ করতে বলা হয়, যা এগুলো চলে সেগুলো। আর কিছু এনপিএম কতক্ষণ রাখতে হয়, এনপিএম ব্যাপারটা হচ্ছে 8 আওয়ার্স ফর সলিড, 6 আওয়ার্স ফর নন ক্লিয়ার ফ্লুইডস বলা হয়। যেমন ধরো তোমার রাইট না 6 আওয়ার্স ফর ভেরি মাইল্ড ব্রেকফাস্ট, মানে যেগুলো তোমার খুব কম ব্রেকফাস্ট করতে পারে, সলিডসই আছে খুব, মানে সেমি সলিড ফুড এরকম। 4 আওয়ার্স হচ্ছে যেটা বলা হয় 4 আওয়ার্স ফর ব্রেস্ট মিল্ক, ব্রেস্ট মিল্কের জন্য 4 আওয়ার্স, 2 আওয়ার্স ফর ক্লিয়ার লিকুইডস, যেমন জল, লিকার, চা, যে দেখতে পাবে ট্রান্সপারেন্ট যেগুলো, সেগুলো হচ্ছে বলা হয় 2 ঘন্টাকে করা হয় না, প্র্যাকটিক্যাল লাইফে 6 ঘন্টাই বলা হয়। তার একটাই কারণ, 6 ঘন্টার মধ্যে যদি আমরা বলি যে 2 ঘন্টাকে তুমি চা খেতে পারবে, চার সাথে বিস্কুট খেয়ে দিতে পারে, হতেই পারে, চার মধ্যে দুধ মিশিয়ে দিল, 2 ঘন্টায় খেতে বলেছে চা, 2 ঘন্টা আগেও মিল্ক টি খেয়ে চলে এলো, তো সেই জন্য 4 ঘন্টাকে মিল্ক টি। আইডিয়ালি তোমার নন ক্লিয়ার ফ্লুইডস এর জন্য 4 আওয়ার্স মিনিমাম, রাইট? তো 6 আওয়ার্স আমরা স্ট্যান্ডার্ড রাখি যাতে এইটা ভেঙে না যায়। সো এগেন দিস এ ডিফারেন্ট ডিসক্রিপেন্সি বিটুইন থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল, ঠিক আছে? থিওরিতে তুমি পড়বে এরকম, প্র্যাকটিক্যালে দেখবে সবাই 6 ঘন্টা ধরে না খেয়ে বসে আছে,
মুখটা শুকিয়ে যাচ্ছে, বাট দ্যাট ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল লাইফ। ঠিক আছে, তাহলে কমপ্লিকেশন ডিলে হয়ে যাবে সার্জারি ইন এনি কেস, কেউ যদি ফিল হয় ফ্লুইড চলতে হয় ডিউরিং দ্যাট পার্ট অফ এনপিএম এইসব। আর ঠিক আছে, সো উইল কাম টু দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লাস। আর একটা জিনিস, দুটো জিনিস বলবো পরের ক্লাসে যখন জিএ নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে তোমার রিভাইজ কার্ডিয়াক রিস্ক ইন্ডেক্স RCRI, যেটা আমি বলবো যে কার্ডিয়াক রিস্ক কাদের কাদের কি থাকে। অ্যান্ড নেক্সট হচ্ছে তোমার যে সার্জিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সার্জারির উপর ডিপেন্ড করেও কিন্তু অ্যানাস্থেটিক কমপ্লিকেশনস গুলো মডিফাই হয়। সো আই উইল কাম টু দ্যাট ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়া ডিসকাস করবো, RCRI টা ডিসকাস করবো। জাস্ট আমাদের রিমাইন্ড করে দিও RCRI কি, RCRI কিন্তু কোশ্চেন আসতে পারে যারা ধরো আইএইচডি পেশেন্ট আছে, বা রাদার যারা ধর আইএইচডি ছাড়াও মানে অন্যান্য কোনো কমপ্লিকেশনস আছে, সিকিডি আছে, তাদের একটা শর্ট ইন্ডেক্স করা হয়। ওয়াই? বিকজ রিস্ক অফ অ্যানাস্থেসিয়া মানে রিস্ক অফ কার্ডিয়াক ইভেন্টস কাদের হয়, এই যে একটা পেশেন্ট কার্ডিয়াক ইভেন্ট হলো, একটা পেশেন্ট আমি যে ডিসকাস করলাম, there is a 0.4% risk for any patient to have that cardiac event। ঠিক আছে, তো সেই ক্ষেত্রে কার্ডিয়াক ইভেন্ট যদি হয় কত পার্সেন্ট রিস্ক রয়েছে ওই RCRI ইন্ডেক্স থেকে সেটা আমরা করি। ঠিক আছে, সো ওটা আমি বলে দিলে ভালো হয়, কারণ এটা প্রি-অপারেটিভ প্রিপারেশনের মধ্যেই পড়ে রাদার দ্যান জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়া। জাস্ট 6টা পয়েন্ট বলছি। টাইপ অফ সার্জারি, সুপ্রা ইনগুইনাল ভাস্কুলার সার্জারি, অ্যাবডোমিনাল সার্জারি, ইন্ট্রাথোরাসিক সার্জারি, এটা 0.1 দেওয়া হয়, একটা পয়েন্ট দেওয়া হয়। সেকেন্ড হচ্ছে সেরিব্রোভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কিনা, সিভিএ হচ্ছে কিনা। থার্ড হচ্ছে পেশেন্টের আইএইচডি হিস্ট্রি আছে কিনা, কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিয়ারের হিস্ট্রি আছে কিনা, ক্রিয়াটিনিন 2 এর বেশি কিনা, এবং ডায়াবেটিস আছে কিনা, ডায়াবেটিস মেলিটাস, ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট, নন ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস মেলিটাস। 6টা পয়েন্ট যোগ করলে 6 হবে। তো এখানে ভাগ করা হয় 0, 1, 2, 3 করে। ধরো RCRI মানে 0, কোনো কিছুই নেই, তারও কিন্তু 0.4% রিস্ক থাকে ফর এ মেজর অ্যাডভান্স কার্ডিয়াক ইভেন্ট, মেস বলি আমরা। সেটা এমআই হতে পারে, অ্যারিথমিয়া হতে পারে, হার্ট ফেলিয়ার হতে পারে। ধরো 1 রয়েছে, তার মোটামুটি 1.4 মানে 1% রয়েছে। 1 is 1 মনে রাখা ইজি। যাই ধরো 2 আছে, 0, 1, 2, তাদের 2.4% রিস্ক থাকে। মোর দ্যান 3 হলে 5.4% রিস্ক অ্যাপ্রক্স। কিন্তু এইটা জানা কেন ইম্পর্টেন্ট, এই পার্সেন্টেজ গুলো মনে রাখা খুব ডিফিকাল্ট, কিন্তু জানাই কারণ পেশেন্টকে এক্সপ্লেন করতে হয়। পেশেন্টকে তুমি প্রি-অপারেটিভ কাউন্সিলিং করবে, কাউন্সিলিং ইজ পার্ট অফ দ্য প্রিপারেশন। তুমি এক্সপ্লেন করতে হবে যে হ্যাঁ এই এত পার্সেন্ট রিস্ক রয়েছে, RCRI মোর দ্যান ইকুয়াল টু 3 হতেই পারে, কোনো পেশেন্টের স্ট্রোক হয়েছে, এমআই সবই হয়েছে, পেশেন্টকে সার্জারি করতে হবে, কিন্তু 5.4% রিস্ক আপনার রয়েছে, বাট উইল টেক দ্য রিস্ক ইন অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড আমরা উইথ আওয়ার প্রিপারেশন উইল ডু দ্য সার্জারি। ঠিক আছে, সো এইটা জাস্ট ওই পার্সেন্টেজটাই আমি যতদূর এতদিন অ্যানাস্থেসিয়া ওটাই আমার মাথায় রয়েছে, বাকি পার্সেন্টেজগুলো হয়তো মনে রাখা সম্ভব না, এবং সেটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ইম্পর্টেন্ট, বাট দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর প্র্যাকটিক্যাল লাইফ RCRI। ঠিক আছে, মোটামুটি বুঝেছো যারা ক্লাসে ছিলে, কোনো অসুবিধা হয়নি বুঝতে, রাইট? নেক্সট ক্লাসে জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়া ডিসকাস করবো, স্যালিয়েন্ট পয়েন্টস ফর সেকেন্ড ইয়ার্স, নট এভরিথিং। আমরা অ্যানাস্থেসিয়া পিজি পড়াচ্ছি না, লাভ নেই, হয়তো অনেক বেশি হয়ে গেল, কিন্তু দিস আর প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্টস ইউ শুড বি রিমেম্বারিং। পরবর্তীকালে যদি অ্যানাস্থেসিয়া নিয়ে পড়তে চায়, অ্যাটলিস্ট তোমাদের এই ওরিয়েন্টেশনটা থাকা দরকার। ওকে, চলো। Effect of heat. It doesn't mean these things, actually it may be below 0, above 0. So naturally the cold or heat. So yesterday what we discussed is the effects of the cold. As I said, the body cell works in a very limited temperature, limited range of temperature. Normal body temperature is 37 degrees centigrade. So any variations, what is 2 to 3 degree variations, both sides, again cell will start dysfunctioning, and again with further increase or decrease, cell will stop functioning. As I said in my previous class, that means 35 degrees centigrade is the temperature that is below normal, is the hypothermic conditions. So here also these things, 37 degree, 40 degree centigrade or 41 degree is hyperpyrexic or hyperthermic conditions. So because of these things, you know these things, above this temperature, again cell will start malfunctioning and again may undergo damage. The most sensitive functions, particularly of these things, so above 35, above 32 still stop functioning. So here above 40, again the cell starts actually either is hypofunctions or gradually it may become undergo necrosis. Most sensitive is the brain cells. The Purkinje fibers is very sensitive
it undergoes damage is actually above 40 or 41 degrees centigrade. That is very important. So the effects of heat, that means above body temperature, today my point of discussion is these things, how the damage or injury occurs. So naturally yesterday, as I said, these things, effects of the cold, general effects, local effects. So also the effects of the heat. Heat is again the general effect and local effect. General effect means actually environmental or ambient temperature. It affects the whole body. That means the first things actually there some conditions, as I showed these things, the few clinical conditions because of these ambient temperatures it actually goes above, very high. You know these things, that's why the frequent alarm actually is being raised from the weather departments that the heat wave conditions may prevail in those particular areas. The people must be alert. So naturally they must take care. That means actually they must not be exposed to the particularly high ambient temperature under sun. So these are the things why. Why that alarm? Because definitely there is serious concern to the health of the populations, how it affects the environmental temperature, it goes that is how it affects. Very serious clinical conditions may arise. So here I said this thing three, normally three clinical conditions. One condition is actually I like to add, that is actually there is a hyperthermic anhydrosis, the last condition. It is not very common, that's only studied during the American soldiers practice in the desert area. So naturally they included the peculiar, not very different, but still peculiar. So I added all these things, particularly the four, the number four. Normally we here face the normal three clinical conditions. What are those? The first is 1, 2, 3, 4. If I said these things, first actually the heat cramps. It may be known in the other names because actually the name is synonymous term you should know because actually particularly these days there is MCQ questions, so naturally they try to get some variations in the questions, so naturally they use not the heat cramps, sometimes they use these things minor cramps, Stoker's cramps or like these things. But you must understand that actually all are synonymous, so they want to mean these heat cramps. Anybody can mention all these things MCQ, but if you do not know, you cannot answer. So naturally these things, other variations of the minor cramps, Stoker's cramps or the fireman's cramps. Fireman's cramps actually, particularly these days it is not actually very common, in the particular railway situations who actually used to throw coals into a particularly fireplace actually for the ignitions of the coals, particularly steam engines. Here, what are these things? Persons working in place, what happens? What actually the clinical signs and symptoms, what happens and how it causes the damage? That means actually persons working in place with high temperature and humid conditions. If these things, humid conditions, may have sudden onset of painful cramps on the limbs and muscles. And that is the thing suddenly. Then paroxysmal reflecting the muscles of the arms, legs and abdomen occur. The face is flushed. The face is flushed. The patient complains of the dizziness. Suddenly, that is the main problem is these things. Patient may collapse. The tinnitus, headaches and vomiting, the pupils get dilated, the patient may collapse. So naturally in that situation, it is not very serious, but actually unless the person is taken care of immediately, so naturally the work may be hampered and there may be serious accidents, particularly in those cases unless you provide the immediate replacement of that particular person where the person is single. So it is a condition. So naturally it can be immediately taking these things, intravenous fluids and other things, actually these things is given. The fluid replacement patient is okay. So another thing is a heat prostrations. Again, that is also things, heat exertions, heat stroke and heat collapse, almost similar conditions. Here, the same things is general ambient temperatures, again heat prostrations conditions, collapse without increased body temperature, the same body temperature. That means it's not the thing, the body temperature increases. Even the 37, as you say, common experience, when the humidity increases, discomfort increases. Even the temperature remains same, even that may be 35 degrees centigrade, 36 degrees centigrade, but still the discomfort increases and patient may suffer some physical ailments because of these things. So naturally that heat prostration conditions, it is actually the hot, humid conditions, general ambient temperature, it is very common here in this place, very common because frequently, particularly in Bengal, our condition is very humid and also these things, particularly the
western part of this West Bengal, actually the temperature sometimes goes very high. And another things is actually Malda and other parts, particularly those things, Krishnanagar, Malda, there also during the summers temperature goes very high. So in that conditions, actually these conditions, the heat prostrations conditions actually occur, and syncope may occur. That's why we name these things heat exhaustion, heat syncope, or heat collapse. So naturally here, particularly the certain signs and symptoms almost same, similar, and actually it's occurring under other places. Here the treatment. The first thing is, again, I said these things, medical legal importance. Why I want to know all these things? Because there are a lot of medical importances. Because doctors will be accused of negligence. Doctor's first thing actually, he must understand, he must diagnose what is the situations and try to save the life of the patients. So unless the doctors, the common things in emergency situation, health centers, anywhere is working in the crimes, he is unable to take actions, proper actions in normal times, he will be charged of negligence and maybe actually charged of this thing. So this is the things actually you must take care of so you understand. So all we want to know because of these things to avoid this actually charge of medical negligence. Common knowledge how it helps to save the life and other of the patients, so that is very important. So naturally they are actually recovers, put to rest here. Actually frequently probably you have common experience, particularly crowded place, in enclosed place, the huge gathering, in a particular these rooms, here probably AC, I do not know AC is working or not. Particularly in AC room, if AC is not working or AC is closed, it is very, very dangerous. Very dangerous and very unsafe. So if you want to stay in the AC room, otherwise there will be increase of the humidity, and because of the other things actually the hypoxic conditions also prevails, and because of this increase of the humidity and the temperature rises, so this kind of conditions occurs, heat prostrations, patient may suffer some cramps and other things, and patient may collapse. So immediately what is the treatment? Take the patient, take the person who collapses, actually there is a very common name, the colitis, we say this thing. So take the patient outside, the open air, so that the flow of air, and assure the patients, and with these things, very, very little things is required. Patient generally recovers very rapidly. So understand, diagnose the conditions and circumstance, particularly in these crowded places, in the meeting hall or on these things, some cinema hall or some occasions where these things under the Samyana, in hot humid conditions, a big gathering there, that may happen, and really it happens. So naturally you must be very aware of this condition, and treatment is very simple. If you take care, immediate actions, you can save. Otherwise, the simple things may become very precarious and patient may lose life. So in that cases, you have to be very careful and take actions. These conditions, very, very emergency conditions. Many names it is known, but sunstroke is a very common condition. Very serious, the patient may die within 3 to 5 minutes. I had the opportunity or had the chance to treat a patient when I was in health center in the Rampurhat, that is near the Margram, long back in 92. So there, actually you know these things here, I think the temperature is very high. In the summer time, the person was working in the field. Suddenly the patient was actually taken to the health center, that was a health center, taken to the hospitals almost unconscious. Very healthy patients. There is a farmer working these things. How the patient becomes suddenly unconscious? So that must strike. What conditions may actually occur? Is it something else, or is it very common condition? Unless you, if you do not strike your mind, you will lose the patients. And again, you see these things in village area, health center, you have no guard. You are quite exposed to the public. So naturally, the losing a patient, healthy patients and other things, definitely you will be in very, very difficult situation. So very careful, understand, diagnose, what should be the conditions in this particular circumstance. So circumstance is important. So unless you know the circumstance, in this diagnosis, again this thing, clinical diagnosis. Now these days actually again the person is forgetting clinics and they are going to the mainly machines and investigations. So naturally they become medical technicians. But these things, emergency, patients can be saved not by investigations, not by these things, it is by clinical sense. So unless you are clinically sound, you cannot save patient, particularly emergency situations. And it is a priority for the doctors
actually to tackle the emergency situations. Otherwise, it's no need of doctors. Anybody can tackle so many situations. So this is the things here. The sunstroke is that kind of conditions. Here, main thing is this: the patient is not sweating, patient is dry, temperature is very high, even as high as 41 degrees centigrade, and that is not this axillary temperature, either mouth or the rectals, core temperature. And if you touch the body, you feel that the patient is very hot. Patient is, and here another thing is these things: patient is perspiration is stopped, body temperature high, patient unconscious, drowsy. Sometimes there may be convulsions. Again, that is the last stage, almost actually going to the terminal stage. Here, this is the things when the patient is not perspirating, temperature is very high. So, in that conditions, unless very emergency care is taken, patient may die within 4 to 5 minutes. What do you do? What do you do? Probably they are making things. The doctor's duty to save the patients. It's very situations, common situations occurring in the village area, particularly who are working under the farmers and other things who are working in the field in the summer. Well, that is the things actually when the summer, before rain comes, actually everybody working in the fields actually in the summer, so naturally exposed to the hot sun, and these conditions actually occurs that time. That actually think patient is skin is hot and dry, no sweating, rapid shallow breathing, fast pulse. It's very, very terminal conditions. Again, these things here in the heat generally, the pupils also is getting contracted. Here probably is when this thing. So this thing is very simple and can be managed. Probably, if you as a common people, if you hear there is a heat wave conditions, particularly in Odisha and other portions, particularly that portions actually heat wave conditions, the what they do, they cool the body, cool the body. Very simple, very simple. As far as practicable, is not that the thing you will get ice. You will get ice in the field. Application of the ice is first things. But unless you get the ice, and these things, you try to cool up the body temperature. Simply the temperature of the high fever. তোমরা সেই কবিতাগুলো পড়েছো কিনা জানি না, যে জানো ওই একটা চাষির গল্প ছিল যে হঠাৎ একদিন গিয়ে দেখে যে তখন সেটা কিন্তু দ্যাট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি টেকনাইজ দিস থিং, দ্যাটস ওয়াই দ্য কবিতাটা এইরকমই ছিল, এক্স্যাক্টলি আমি কবিতাটা বলতে পারছি না। তো যখন যেন কাস্তেটা খুব হট হয়ে গেছে, রোদে পড়েছিল, তখন বলেছে তখন খুব ভয় পেয়ে গেছে, কাস্তের জ্বর হয়ে গেছে। কেউ তো বলেছে কিছুই নয়, এক জিনিস দিয়ে জলে ডুবিয়ে দিল, ঠান্ডা হয়ে গেল। And probably that farmer, যদি একটা গল্প হিসেবে বলা, he noticed these things, তাহলে এটা গরম হলে জলে ডোবালে ঠান্ডা হয়ে যায়। তার মায়ের যখন খুব গরম জ্বর হলো, তখন সে করলো কি, মাকে নিয়ে জলে ডোবালো। তখন কিন্তু এটা কিন্তু কন্ট্রা ইন্ডিকেটরি ছিল, জ্বরে গায়ে জল দেওয়া যাবে না। তখন সেটা জোক হয়ে গেল। দেখো চাষির কাণ্ড, দেখো মায়ের জ্বর হয়েছে, তাকে কে জলে ডোবাচ্ছে, তো সর্দি কাশি ঠান্ডা লেগে মরে যাবে। কিন্তু that was the right thing what he did. The cooling of the body temperature, even in the condition of the hyperpyrexia, only comes in, particularly sometimes in the malaria, malaria, temperature suddenly shoots very high. 5-6 degree temperatures actually goes to urgent. Again, that time actually brain degeneration starts. Typhoid, long time, even this thing, typhoid fever, temperature অনেক দিন ধরে থাকে। And that is also thinking that your priority is to bring down the temperature from the head. ওই যে মনে হচ্ছে আইস প্যাক, দেওয়া, জল দেওয়া, সব। আদারওয়াইজ দ্য ব্রেন ডিজেনারেশন স্টার্টস, এবং তাই হয়, রেসিডুয়াল একটা ব্রেন ডিজেনারেশন থেকে যায়। তো সেই জন্যই টেম্পারেচার আছে, এখানেও ঠিক তাই। যে করেই হোক যাও, শাওয়ারের তলায় দাঁড় করাও, জলের মধ্যে ডোবাও, যাই খুশি করো, আইস দাও, যাই করো, টেম্পারেচারটা কমাও। অ্যান্ড ইফ পসিবল normal temperature, room temperature saline. If possible, again, you get actually access to the hospital. Some other hospital বা health center নিয়ে এলে একটাই কাজ, সঙ্গে সঙ্গে room temperature saline, not this thing hyper room temperature. তাহলে কি হয়, টেম্পারেচারটা, that is priority, only you can save the life on. Otherwise, the heat stroke is the very emergency situation, sunstroke is very emergency situations, death may occur within 5 minutes. কিন্তু এখানে আমাদের কি প্রবলেমটা আছে, এর কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট মেডিকেল লিগাল কমপ্লিকেশনস, নট অনলি দিস থিংস, বিকজ
doctor's negligence, lack of knowledge and skill, because anything, these things, if the doctor cannot manage, patient dies, it's a lack of knowledge or skill of the doctor. ডাক্তার জানে না যে কি করতে হবে, সিম্পল নলেজ যেটা থাকা উচিত সব ডাক্তারের, সেই ডক্টরের সেটা নেই, so naturally the patient died, so naturally there will be serious charge. তাহলে কি হবে? আমাদের আরেকটা জিনিস হয়, শুনে রাখো, দ্যাট ইজ দ্য কথা, ইজ দ্য পোস্টমর্টেম ক্যালোরিসিটি। ডেথ চ্যাপ্টার কি পড়ানো হয়ে গেছে? আই হোপ ডেথ চ্যাপ্টার ইজ কমপ্লিটেড। তো ক্যালোরিসিটি ইজ দ্য টেম্পারেচার, অ্যাকচুয়ালি হাউ দিস থিংস, প্রবাবলি সব গোয়েন্দা গল্পে ডিটেকটিভ এতে জানবে যে কখন মারা গেছে সেটা কিন্তু বলাটা খুব জরুরি আমাদের। When the persons died, in criminal cases, all these things, particularly all investigation, other things, actually you will have to give the particular time since death. রাতে মারা গেছে, দিনে মারা গেছে, একদিন আগে মারা গেছে, দুদিন আগে মারা গেছে, এটা আমাদের বলতে হবে। That is called these things time since death, postmortem clock. Here, this heat stroke poses one serious problems to assess time since death, because even after death, postmortem, the temperature, core temperature rises. Normally কি হয়? After death, first thing is cooling of the body. তাই তো, গায়ে হাত দিয়ে ঠান্ডা মনে হলে কতগুলো জিনিস ডেড বোঝার একটা কথা আছে, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য রেসপিরেশন, আদার থিংস, ইফ দ্য স্টিল বডি ইজ নট মুভিং, respiration not moving, touching the body, you think you feel cold. Cold means it is below the normal temperature. So it is normal things. Insensitivity, relaxations, losing the temperature, and that is actually one way, one important thing, that is postmortem cooling is the one way of the assessing the time since death. এটা খুব হয় কোথায়? আমাদের দেশে এটা সম্ভব নয়, কারণ আমাদের দেশে সম্ভব নয় বলতে টাইম গ্যাপ, বাইরের টেম্পারেচার সব 35, 37, 38 এই সময়, এখানে কিন্তু এক্সচেঞ্জ অফ দ্য বডি হিট টু এম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার হয় না, যার জন্য আমাদের দেশে ইটস নট। বাট ইন ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি, টেম্পারেট ক্লাইমেট, হোয়ার দ্য এম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার ইজ জেনারেলি কুল, সেখানে কিন্তু এই জিনিসটা হয়, সেখানে পোস্টমর্টেম কুলিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টাইম সিন্স। এই জন্যই সব শার্লক হোমস বলো আর যেখানেই বলো, শার্লক হোমস ওয়াজ এ ডক্টর, আর্থার কোনান ডয়েল, so he was a doctor. That's why his writing, there are a lot of medical things actually involved on these things. Sherlock Holmes, if he wrote these things, applications of the medical knowledge is given in the Sherlock Holmes, because actually that is the actual medical knowledge, how to application. All these criminal investigations of the things, even medical knowledge is very important. Here actually this thing, postmortem cooling, how to assess the postmortem time. কারণ it is important to know যে রাতে মারা গেছে, দিনে মারা গেছে, 10 ঘন্টা আগে মারা গেছে, yesterday মারা গেছে, কারণ সেখানে বুঝতে হবে যে দ্যাট টাইম অ্যাসাইলেন্স অর অ্যাকিউজড পারসন ওয়াজ হোয়ার। আমি কাউকে বলতে চাইছি যে হ্যাঁ ওই মার্ডার করেছে, ইন দ্যাট কেসেস ইফ দ্যাট ফাউন্ড দ্যাট অ্যাকচুয়ালি দ্যাট টাইম when the person died he was away from home or outside these things, he was not in the scene of crime, সিম্পলি তাকে ছেড়ে দিতেই হবে। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে কি হয়, পোস্টমর্টেম ক্যালোরিসিটির জন্য আমরা টাইম সিন্স ডেথটা করতে পারি না আনলেস উই আর এওয়ার, বিকজ টেম্পারেচার বাড়তে থাকে, ইভেন আফটার ডেথ কোর টেম্পারেচার বাড়তে থাকে। দ্যাট ইজ দ্য থিংস এমএলআই। আমরা এখানে বলছি, তো কখন কখন এটা হয় এটা একটা বলে রাখা দরকার, বিকজ অ্যাকচুয়ালি ইউ মাস্ট হ্যাভ, বিকজ ইউ নেভার অ্যাকচুয়ালি learn these things. Probably medicine they do not discuss or not, but here because I have the opportunity to discuss, I am discussing. So here aggravating factors, তাহলে আমাদের দেশে এটা খুবই দরকার জানা, কারণ আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি এক্সপোজ টু দ্য হট ক্লাইমেট, পার্টিকুলারলি তোমরা যে রিজনে আছো, বাট পার্টিকুলারলি দিস থিংস, ইভেন দ্য বিয়ন্ড দিস থিংস, অ্যাকচুয়ালি দ্য বীরভূম অ্যান্ড বিয়ন্ড দ্য পানাগড়, that regions and they are actually লালমাটি, যত লালমাটির যত জায়গা আছে সেখানে কিন্তু টেম্পারেচার খুব বাড়ে এবং 45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 46 ডিগ্রি আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি দেখেছি। তো এখানে কিন্তু জানা দরকার, এই জন্যই জানা দরকার যেটা কি হয়, তাহলে কি কারণে হিট স্ট্রোক কন্ডিশন হতে পারে, তাহলে দ্যাট মাস্ট হ্যাভ অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর। দেখো তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে কতগুলো জিনিস আছে, যেমন ধরো তুমি যে প্র্যাকটিস, এই জন্য হচ্ছে যে তুমি যদি ওইখানে বসে মাসল এক্সারশনস খুব বেশি করো, সোয়েটিং হতে হতে সোয়েটিং বন্ধ হয়ে গেল, যখনই সোয়েটিং বন্ধ হয়ে যাবে তখনই কিন্তু আর হিট রিডিউস করার কোনো সিন্স থাকবে না। তাহলে আননেসেসারি এক্সারশনস ইন দ্য হট ক্লাইমেট আন্ডার দ্য হট সান রিস্কি। ওই যার জন্যই অ্যালার্টটা দেওয়া হয়, এটা দেওয়া হয় কেন, করোনা, কারণ সেখানে কিন্তু রিস্ক আছে। সো লো ফ্লুইড ইনটেক, আমি জল খুব কম খেলাম,
কারণ টেম্পারেচার নর্মাল বডি থার্মোরেগুলেশন সেন্টারের নর্মাল কাজ কি টু কুল ডাউনের মেকানিজম কি? ফার্স্ট কুল ডাউনের মেকানিজম, এই কুকুর সবসময় জিভ বের করে রাখে কেন বলতো? দেখি কমন নলেজ কার আছে। He knows. This is the things common sense is a only way. কেন জিভ বের করে রাখি? শুধু জিভই বার করে কেন? আর তো করে না। তার হাই ফার থাকার জন্য এগুলো করে না, ওই জন্য একমাত্র জিভ যেখান থেকে সে হিট রিলিজ করতে পারে। এই জন্যই বলেছি কুকুরতে গরম লাগে। এই ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের কি করে হয়? আমাদের হোল বডি ইজ থিন, তো ন্যাচারালি সোয়েটিং, পারস্পিরেশন যদি বন্ধ হয়ে যায় আর আমাদের হিট কমানোর কোনো উপায় নেই, তো ন্যাচারালি সেখানেই যদি হয় তাহলে সোয়েটিং বন্ধ হবে কখন? আর নেই, আমি জল খাইনি, আমি ড্রাই হয়ে গেছি, এমনিতেই সোয়েটিং হবে না, তখনই কিন্তু হিট বাড়তে থাকবে। Even the temperature is low. That's why I told this thing, humid condition is risky because of this thing. Already because of this sweating, you lost the fluid and so temperature rises. And that may lead to the conditions of these heat strokes or the this condition. And তারপর আছে যে alcoholic conditions and caffeinated drinks, coffee. গরমকালে কফি খাওয়াটা খুব রিস্কি। টিতেও আছে ক্যাফেইন, টিতে দুটো জিনিস থাকে, কফিতে শুধু একটা জিনিসই থাকে। তো ন্যাচারালি caffeine is risky. That increases the body temperature. And another thing is this thing, certain drugs, definitely antipsychotic drugs, who is taking antipsychotic drugs, phenothiazine group drugs, antihistaminic also, these things. So naturally that may cause the rise of temperature in these cases. So naturally it's very careful. In these cases, it must be aggravating or risk factors. One must avoid, particularly those who are living in this climate, particularly because of this reason. তাহলে আমরা কি করে ম্যানেজ করব? আমি অলরেডি ডিসকাস করেছি, এটা সবাইকেই জানতে হবে যে as soon as possible take measures to bring down the temperature by fluid outside, intravenous fluid or drinks, though particularly in these conditions patient may feel nauseated. So in that case it is very sometimes risky, so you cannot give. So naturally applications of it and IV fluid is necessary, because our priority is to save the life of the patients, because it is very important medical legal condition. It is a grave emergency. ওই যে MLI আমাদের সব কিছুতেই থাকবে MLI, medical legal importance কি? কারণ শর্ট নোট, এই হিট স্ট্রোক বা সানস্ট্রোক একটা আমরা শর্ট নোট হিসাবে, দিস কোয়েশ্চেন হচ্ছে প্যাটার্ন, শর্ট নোট হিসাবে আমরা খুবই দিই। আরো দুই কারণ হিট স্ট্রোক, কারণ প্রত্যেককেই জানতে হবে উইথ দ্য MLI, ডক্টরসের এই কন্ডিশনস, ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনস, আনলেস ইউ নো দিস থিং। MLI, it is a grave emergency, must be managed urgently with, you see these things, with due care. Then the postmortem caloricity, which actually hampers the time since death or other things. It is rise of body temperature after death. Postmortem caloricity means it is rise of body temperature after death. Time since death calculation from postmortem cooling may be erroneous. So, heat stroke, first thing is doctors' lack of knowledge, unless we take immediate actions, because it is a serious emergency action. Emergency action এ ডাক্তারকে কিন্তু কাজ করতেই হবে, আদারওয়াইজ তুমি কেউ জানবে না তুমি কতটা শিখেছো, তুমি কোথা থেকে পাস করেছো, তুমি কি করেছো না করেছো। ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে তুমি ডাক্তার ছিলে, বাঁচাতে পারো, এটা করা উচিত ছিল, তুমি করো। So naturally simple things, you will be charged of the negligence. আর একটা যেটা আমি জুড়েছি, হয়তো সব বইতে নেই, তো হাইপারথার্মিক কন্ডিশন, ডেজার্ট সিনড্রোম, এর একটা নাম আছে ডেজার্ট সিনড্রোম। অ্যাকচুয়ালি it was the experience of the American soldiers when they practiced in the desert, they found this type of things. Sweating হচ্ছে sweating বন্ধ। আমি বলেছিলাম সেটা যে কয়েকদিন সোয়েটিং হওয়ার পর কাজ আমি প্র্যাকটিস করছি, তার মানে অ্যাকচুয়ালি সোয়েটিং হতে সোয়েটিং একসময় বন্ধ হয়ে গেল। তো ইন দ্যাট কেসেস ন্যাচুরালি ডেজার্ট সিনড্রোমে, পার্টিকুলারলি দিস থিং অ্যানহাইড্রোসিস or the hyperthermic anhydrosis and desert syndrome, এটা একটা পিকুলিয়ার কন্ডিশন, কিন্তু পার্টিকুলার জোনে কিছুদিনের পরে এটা কিন্তু নোটিস করা গেছিল। ইটস নট এক্সাক্টলি দ্য হিট কন্ডিশনস, হিট ওয়েভ হিয়ার, particularly these things is conditions, particularly sweating, ultimately sweating stops and there will be heat prickles. ওই যে বললাম যে কি বলে এটা ঘামাচি।
ছোট ছোট গ্ল্যান্ডসগুলো বন্ধ হয়ে গেল, হাইপার কেরাটিন বন্ধ হয়ে মুখে মুখে যে ঘামাচি বলে, এগুলো অ্যাকচুয়ালি কেরাটিন লেয়ার্স deposited in the sweat glands mouth and the sweatings cannot come out. So because of these things actually the body temperature starts rising. হয়তো সোয়েটিং হচ্ছিল তার আগে, তারপরে কিন্তু এই পিকলস গুলো হলো আর সোয়েটিং হচ্ছে না, যার জন্য আলটিমেটলি ইচিং সিনড্রোম, সেটার অ্যাকশনটা কিরকম। ওই জন্য আমাদের ঘামাচি হলে প্রথম কথা ঘামাচি সারানোর উপায় কি বলতো রায়ন? ঘামাচি সারানোর সব থেকে বড় উপায় কি বলতো? নট, নেভার, বলো। ভেরি সিম্পল, ঘামাচিটা হয় কেন? তার কারণ হচ্ছে পরিষ্কার কথা হিট পিকলস, যে বিকজ অফ দিস থিংস একটু কেরাটিন লেয়ার ডিপোজিটেড অন দিস থিং, ঘাম আর বেরোতে পারে না, আলটিমেটলি দিস থিং ফেললি দ্য পুট দ্য পারসনস ইন দ্য কুল কন্ডিশন, এসি এক্সপোজ দ্য এসি কন্ডিশন, কিছুক্ষণ ধরে এসি কন্ডিশন সব থেকে ভালো উপায়, কিন্তু এসি পাবে কোথায় তুমি? কিন্তু এই পাউডার লাগানো বা ওইসব করা কিন্তু আরো বেশি অ্যাগ্রাভেটস দ্য সিচুয়েশন, সেটা কিন্তু ঠিক নয়। এবং সবসময় গা ধোয়া নয়, ডেফিনেটলি কোল্ড অ্যাপ্লিকেশনস, এই থিং অ্যান্ড এসি অ্যান্ড আইস, বরফ ঘষো, দুটো কোনোটাই যদি না পাওয়া যায়, প্রেফারেবলি একটা জিনিস হচ্ছে তাকে একটু কুল কন্ডিশন, কুল টেম্পারেচারে এসি ছায়াই হোক যেখানেই হোক সেখানে কিন্তু রাখতে হবে। অনলি ইন দিস কি দ্য ব্লক উইল বি ওপেন, ঘামাচিটা কমবে, আদারওয়াইজ এই পাউডার যত দেবে তত মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সুতরাং ওই টিভি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি সামটাইমস লিডস টু সাম ডেঞ্জার, ডু নট ডু দিস। এতক্ষণ যেগুলো বললাম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমি খুব বেশি যাব না, কারণ অ্যানাদার এটা হচ্ছে যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস আমি একটু ডিসকাস করব। যে জেনারেল এফেক্ট এতক্ষণ বললাম, নাও দ্য লোকাল এফেক্ট। লোকাল এফেক্ট কি হতে পারে? লোকাল এফেক্ট that mean these things is small area. Local effect means it may be these things is not these things hypersensitivity. General effect means actually the temperature is not that high, but local effect temperature has to be very high. How high? How much actually? What is the temperature which can cause the local effect? Because before that it is general effect, ambient or environmental. সেখানে কি বলেছিলাম যে 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, মানে অ্যাকচুয়াল টেম্পারেচার যে 41 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উপরে গেলেই সেখানে কিন্তু কন্ডিশন অ্যাগ্রাভেট করতে থাকে, 45 হলে তো করতো। কিন্তু লোকাল এফেক্ট, টু কজ লোকাল এফেক্ট, লোকাল টিস্যু ড্যামেজ, সেখানে কিন্তু টেম্পারেচার ওইটুকুতে হবে না। তখন কতটা হতে হবে? কতটা হতে হবে? টেম্পারেচার রাইজিং জেনারেলি দ্য temperature here, these things, as you see these things, local effect, very simple. Here you see this thing, prolonged exposure to temperature of 42 degree centigrade. আগে আমি বলেছিলাম 41 ডিগ্রির উপরে হলেই কিন্তু হাইপারপ্যারেক্সিয়া কন্ডিশন। 42 ডিগ্রির উপরে যদি টেম্পারেচার হয় অনেকক্ষণ, that happens in the hot bag কি হয়, কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে যায়, তো প্রলং কিন্তু লোকাল টিস্যু ড্যামেজ হতে পারে আওয়ার্স টুগেদার। হট ব্যাগ রেখে ভুলে গেছি, ইয়েস, there are several cases, actually the cases was against the nurse and doctor both, actually which caused the tissue damage or the ulcers because of the long exposure to the hot bag. Why the doctor has not removed, why the sisters, the nursing staff did not ever alert the doctors that actually there is a hot bag. This is pure negligence, because তাহলে 42 ডিগ্রির উপরে যদি টেম্পারেচার হয়, প্রলং এক্সপোজার, কিন্তু টেম্পারেচার সুপারফিশিয়াল টিস্যু টেম্পারেচার অ্যাট অর অ্যাবভ 50 ডিগ্রি, 50 ডিগ্রি এই যে টেম্পারেচার, তারপরেই কিন্তু আর নর্মালি যদি হয় স্কিনে প্রোটিন কোয়াগুলেটস, টিস্যু আন্ডারগোজ ডিজেনারেশন, ফার্স্ট কিউটেনিয়াস, সাবকিউটেনিয়াস, এনি টিস্যু, দিস থিং হিয়ার actually the cell cannot, metabolism cannot occur, there protein coagulates at 50 degree centigrade, so naturally cell constitutive tissue damage occurs. But here within a very short time, 42 degree long hours, 50 degree short time, but temperature, this temperature is not exactly the same, but actually the very accurate, at or near, here the temperature 65 degree centigrade and above within a second, that caused tissue damage. So naturally তাহলে কি হচ্ছে, local heat and environmental heat,
the temperature is different. Again, I told you this thing, 37 degree, above 37 degree, anything can cause that tissue damage. Because of this thing, 37 degree is the normal body temperature. But again, this thing cause local damage, particularly cutaneous, subcutaneous. The air temperature has to be a little higher than the ambient temperature. As I said, these things. When the 50 degrees centigrade above, then actually start causes because 50 degrees tissue. এই জন্য 50 ডিগ্রি যখন সান টেম্পারেচার হয়ে যায়, আমি দেখেছি রাজস্থানে actually one of these things actually জয়পুর. At the times actually when that reaches the 50 degree, still I found these things actually the workers are working. Actually I went for the inspection during the MCI inspection to the Jaipur Medical College. They are actually found these things. It's very summer, even the workers outside working outside, nobody actually preventing them. They are actually the adapted to that heat. So naturally 50 degrees temperature there actually it teaches. Here our not that high, but still it reaches the 46 degree, 47 degree temperature frequently. But here this temperature is and cause tissue injury within a few seconds exposure, and very high temperature can cause tissue within a fraction of seconds. মানে খুব একটা আয়রন হট আয়রন গায়ে ঠেকি যখনই যতই ফ্র্যাকশন হোক না কেন, that causes tissue damage, not extensive but local tissue damage. তাহলে কি কি দুটো কন্ডিশনস হয়, আমরা একটাকে বলি বার্ন আর একটাকে বলি স্ক্যাল। এই দুটো মনে রাখতেই হবে, বার্ন আর স্ক্যাল। এর সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমি আজকে কিছুটা হয়তো এখানে ডিসকাস করে দেবো, বিকজ আই লাইক টু মেনটেন টাইম। কিছুক্ষণ বার্ন আর স্ক্যাল, জানো স্ক্যাল কাকে বলে? বল, সবাই শুনেছ, সবাই শুনেছ। Scald is the thermal injury due to the moist heat, and burn is by the dry heat or flame. So this definition again, এটা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, because why? Basically there is heat, but still because this thing physical injury or tissue damage is a little different, management is a little different, so also medical legal important. So naturally all these things, you see this thing, probably tissue injury by heat depends upon the কি আমি বলেছিলাম অ্যামাউন্ট হিট, টাইম অফ দ্য এক্সপোজার। এই যে বলেছিলাম কম হিটে বেশি সময় ধরে রাখতে হবে, বেশি হিটে হবে, সেটা কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জুরি। তখন আবার বলবো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জুরি তো তখন কি হয়, এটা সেম থিংস। রিলিজ অফ এনার্জি actually to the body tissue is very important to cause damage. That is important all injury. একটু পড়ো বুঝতে পারবে due to the local effect কি হয়। এটা বলতে heat injury, heat tissue damage in variable degree and area, condition, intensity of the tissue damage. দেখো এখানে only superficial layer of the skin. স্কিনের কটা লেয়ার আছে রে? বল বল বল, নরমাল একদম জাস্ট গ্রস গ্রস, epidermis and dermis. Epidermis again the divided into layers. It is very important because actually the unless you know this thing physiological procedure. So the epidermis, dermis, it is very important. Epidermis again divided into layers. Dermis is not that. Epidermis again divided into several layers. So naturally again this thing is here. If epidermis is only affected partial thickness, if dermis is involved thickness, we shall divide the classification is important. তাহলে কি হচ্ছে, partial thickness burn, full thickness burn. So it depends on the temperature, release of the body temperature is all these things. So characteristics of the heat injury, তাহলে কি হয়, প্রথমেই কি হয়, সবাই দেখেছে লাল হয়ে যায়, ফোসকা পড়ে, তারপরে বেশি হলে চারিং হয়। এটা সব নর্মাল টিস্যু রিয়াকশনস। So naturally all actually indicates the how much temperature is exposed for how long. So naturally extent of the tissue damage is different. So also the prognosis, so also the management, so also the treatment. একটা পেশেন্ট মরতে পারে, একটা পেশেন্টের ফার্দার কেয়ার দরকার, actually that depends upon the tissue damage because healing is different. You know the process of wound healing. তোমাদের বোধহয় একটা এখানে বোধহয় একটা সেমিনারও হয়ে গেল, process of wound healing. It is very important in medicine. And I cannot say these things. You know, all pathology books, particularly the Robbins pathology or whatever pathology, basic pathology, wound healing chapter, basic noise, 7টা না 8টা পাতা আছে। That is very important. Important means actually not that for your medical knowledge, but for actually wound care in your household these things. It is important. So to propagate this knowledge to the common people so that they take care of the wounds and take care of the precautions. কারণ কি
আমাদের ঘষা ছড়া পোড়া এটা সবসময়ই হয়। এটার জন্য ডাক্তার হতে লাগবে না, এটার জন্য কমন নলেজ দরকার। সো ন্যাচুরালি হিয়ার ইজ দ্য প্রসেস অফ দ্য হিলিং, যেটা ডাক্তারদের দরকার। কেন? বিকজ অ্যাকচুয়ালি হাউ মাচ কেয়ার ইউ টেক অ্যান্ড হোয়াট কাইন্ড অফ ড্যামেজ অ্যান্ড হাউ ইজি, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে কি হয় সেই জিনিসটাই হয়। এবং ড্রাই হিট আর ফ্লেম, একটা জিনিস জলে হয়, আবার পুড়ে গেলে আমরা দেখি কি চুল পুড়ে যায়। তো ফ্লেম বার্ন সেটা একটু ডিফারেন্ট। এই যে ক্যারেক্টারস অফ দ্য হিট ইঞ্জুরি আর ইরাইথেমা, রেডনেস অফ স্কিন, ব্লিস্টার্স, ভেসিকেশনস অ্যান্ড মেবি বার্নিং অফ সিঞ্জিং অফ দ্য হেয়ার্স। এই তিনটে ক্যারেক্টার্স মনে রাখবো। মানে চুল যখন, বডি হেয়ার্স যখন পুড়ে যায়, বার্নিং, সিঞ্জিং, দ্যাট ইন্ডিকেটস অনলি ওয়ান থিং, দ্যাট ইজ এ ড্রাই হিট অর ফ্লেম। very important medical legal consideration. চুলটা কেমন, বডি হেয়ার্স এর কন্ডিশনটা কেমন, বিকজ আদার বার্নসে জল পড়ে গেলে, গরম জল পড়ে গেলে সেটা একরকম, গরম দুধ পড়ে গেলে, গরম তেল পড়ে গেলে একরকম হবে, কিন্তু কখনোই সেটা চুল পোড়া হবে না। সো যখন অ্যাকিউজিশন আসে অ্যাক্সিডেন্টাল, তখন কিন্তু এই জিনিসটা আছে যে এক্সামিনেশন টু নো দিস থিংস, কি হয়েছিল, আগুনে পুড়েছে না গরম জলে পুড়েছে, কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট টু নো। এইটুকু বলে নিই আজকে, আদারওয়াইজ আমি শেষ করবো এখানে। একটু বলে নিই, নেক্সট ক্লাস উই শ্যাল কন্টিনিউ ফ্রম দিস বার্ন অ্যান্ড স্ক্যাল। দেখো এই ডেফিনেশনসটা দেখে রাখো। এই যে বার্ন, ভেরি সিম্পল ডেফিনেশন, এর অনেক বইতে উল্টো পাল্টা অনেক কিছুই লিখেছে, তত বড় কনফিউশন নেই, কারণ there are lot of books actually coming up these days, particularly in forensic medicine, those who have never practiced forensic medicine. That is the main, the area of the pathology, and particularly some persons, even the one of the forensic medicine person now is the foreign secretary, now is posted in these things. I do not want to mention the name. The foreign secretary in probably in the from foreign country, he also wrote a forensic medicine book. Very serious. So actually, I often mention these things. Those who have never practiced forensic medicine, never seen a case, never appeared in the court of law, never they are also writing a book. So naturally, these type of problems, copy paste, copy paste, copy paste. So naturally, these things actually you must know these things. Very simple things. Don't make it complicated. So all these things. Burn is dry heat or flame. Ar kichu na. That is burn, what is caused by the dry heat or flame or fire. Or what is scald, again, little bolchi, moist heat. The burn by moist heat, thermal injury by heat injury by moist heat bolte kake bolche? Water chalo moist heat or steam. কিন্তু যেগুলো ময়েস্ট করে না, তখনই কোয়েশ্চেন, কিছু বইতে যখন ময়েস্ট হিট বলে তখনই কিন্তু সেখানে কনফিউশনটা আসে। আরে জলই তো নেই, ময়েস্ট হবে কি করে, ফ্লেমই তো নেই, ময়েস্ট হবে কি করে? সো প্রবাবলি ইট ইজ নট স্কাল্ড, বাট দ্যাট ইজ নট বার্ন। তো হোয়াট ইট ইজ? If it is not burn, if it is not moist heat, if it is not scald, then what kind of thermal injury it is? So naturally caused by the hot liquid or hot fluid. That may be oil, that may be paraffin, that may be anything, any viscous liquids, liquid states, even the molten metal. So the molten metal is very 1500 degrees centigrade, nothing. So naturally that is a little different molten metal, that is not a dry heat, but still that should be considered dry heat. But as it is a liquid state, they said this thing, it is a scald, because some characters of the scalds can be explained when something liquid is poured over the body, because that is, you have to explain to the law these things, whether the person was actually deliberately, it was by liquid or by fire. So that is the important things, because I shall explain the characters, how you identify it was by the liquid. So naturally these things scald. In some books, burn definitions, again forget that. Burn definitions, they said these things by chemical substance, erroneous. Absolutely bogus. I discarded it, these things. Some books means very famous textbook. The chemical burn is a term they use. I have not mentioned here, but still I want to know, I want to explain these things. Chemical burn is not thermal burn. It is not burn. But what it is? It's chemical burn, they said these things. So naturally I mentioned this chemical, noted these things, chemical burn, because actually there is a difference.
How you know these things? The liquid, chemical may be liquid, acid. Liquid to হবে, alkali. Liquid to হতেই পারে. That means it's solid. Acid যে generally আমরা solid দেখি না. But alkalis are lot of alkalis are solid. High corrosive. You see sodium hydroxide, potassium hydroxide, other things in the liquid. Lot of things is liquid. The corrosive chemical substances are solid, and that causes serious effects on the body. Serious effects, particularly the cause is vitriolage. Vitriolage is even the death sentence is given. The throwing up of the acids on the some human body because for the purpose of the causing the glyphosate. Serious often nowadays actually the law is changed and awarded the death sentence to the person who is involved in the vitriolage or throwing out of the corrosive to over a body to cause damage to the body. So that is very important things. So chemical burn is this thing. It is tissue injury caused by corrosive action of some chemical substance. Again, I mentioned these things actually. They prepared these things to make you aware the chemical burn is not burn. It is a chemical corrosions, the chemical tissue damage because there is a no way things how because the age is different, circumstance is different. One is fire or flame, another is these things is simple the corrosion, chemical actions on the tissue. So naturally the chemical burn is a misnomer. It should not be burned only because of this thing. Some ulcerations caused, some tissue damage caused, some tickling caused. That's why some books actually mention is the chemical burn for the convenience. আর কি বলবে এটা chemical burn, বার্নের উপরে নয় কারণ very important things আজকাল পড়ে যাবে না ফেনল জানো ফেনল কার্বলিক অ্যাসিডে বার্ন হতে পারে দেখেছি ইয়েস আগেকার দিনে আমরা কিন্তু একটা জিনিসই করতাম ফার্স্ট থিং হচ্ছে যে ডগ বাইট বা হতো কটোরাইজেশনস বাই দ্য ফেনলস খুব করতাম এবং সেখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হয়েছিল ইন দ্য ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনস তো ন্যাচারালি সেখানে এই জিনিসটা আছে ভালো করে জানতে হবে যে কি ফেনলস কার্বলিক অ্যাসিড হাউ ইট ক্যান কজ দ্য কেমিক্যাল বার্ন ইয়েস সো ন্যাচারালি বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য ফেনল বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস কার্বলিক অ্যাসিড বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট থিং দ্যাট মে লিড টু দ্য সিরিয়াস টিস্যু ড্যামেজ So again, it is not thermal burn, but tissue damage caused by corrosive actions of the chemical substance. The chemical substance টা হতে পারে কি solid, liquid. Liquid দিলে একরকম ফিচার্স হবে, solid দিলে আরেক রকম ফিচার্স হবে। Because ফিচার liquid দিয়ে করলে scalded মতো হবে, solid দিয়ে করলে burn-এর মতো হবে। But that is not burn. Thus, there is no fire, no heat. There is no fire, no heat. Neither heat is generated. As it generated in the electrical burn, electrical somewhere near, but still is different when we shall discuss. So features of the tissue damage, এখানে কিন্তু এটা আছে some similarity with scald. So we shall discuss these things. The chemical burn, this thing is not burn, not at all a burn, but in some books it is mentioned these things, chemical burn, the heat goes or chemical substance, it is reasonable, ওইটা remove করে দাও। আমি আবার সে ডিটেইলস সময় তো বলেছিলাম। So naturally, the thermal we shall discuss later. This thing how we classify it because these days very important the patient management. কারণ এখানে হয় কিনা আমি জানি না। তো naturally কলকাতায় যাবে thermal patient, burn patient, fire injury patients, lot of patients. The girl patients are lot of cases. So naturally in that cases the management classifications and their medical legal importance is very important to know. We shall discuss and continue in the next class. Okay, thank you for today. So today the portal hypertension. First of all, what is the definition of portal hypertension? Like portal hypertension is not like measuring the portal pressure and like this is below this is portal hypertension and above this is portal hypertension. It's not a concept like that. It is defined as the elevation of hepatic venous pressure gradient. This what is very important, hepatic venous pressure gradient which is greater than 5 millimeter mercury, and when it goes above 5 millimeter mercury it is called portal hypertension. Generally it remains below 5 millimeter of mercury, and portal hypertension becomes clinically significant when this gradient exceeds 10 millimeter mercury, and when it increases beyond 12 millimeter of mercury there is increased risk of variceal bleeding. So how to measure the portal pressure? The hepatic venous pressure gradient is the difference between the wedged hepatic venous pressure and free hepatic venous pressure. So this is a concept you will learn better in medicine classes. So actually
we cannulate the internal jugular vein. Through the internal jugular vein, we reach the right atrium, and from the right atrium, we reach the inferior vena cava. Like you see the anatomy here. Here, the portal vein is formed from the splenic vein and from the superior mesenteric vein. These two veins join to form the portal vein. And in the splenic vein, the inferior mesenteric vein also drains in the splenic vein. The left gastric vein also drains in the splenic vein. And this forms the portal vein. The portal vein enters the liver and it is divided into a left branch and the right branch, and then it is further divided and it forms the sinusoids, and the last unit you can see in the portal triad as the central vein. The central veins join to form the hepatic vein, and the hepatic, what we measure is the hepatic vein which drains into the inferior vena cava. So when we reach through the inferior vena cava, we reach the hepatic vein and we place a catheter there, and we take the wedged hepatic venous pressure, means we manipulate the catheter up to the last point where the catheter cannot be manipulated anymore. There we take the pressure, and then we come to the free end of the hepatic vein where we measure the pressure, and this gradient is calculated, and which gives you the idea of the hepatic venous pressure gradient. This gradient is below 5 millimeter of mercury, and when it goes above 5 millimeter of mercury, we call it as portal hypertension. So this you have already read in your anatomy classes. This anatomy is very important about the formation of the portal vein and the hepatic vein. So what are the causes of portal hypertension? You can divide the portal hypertension into three main headings: prehepatic causes, hepatic causes, and posthepatic causes. The prehepatic causes include portal vein thrombosis, splenic vein thrombosis, or massive splenomegaly. As you all know that portal vein is formed from superior mesenteric and splenic veins. So thrombosis of these veins or massive splenomegaly, which obstructs the flow of blood in the veins, these are the prehepatic causes of portal hypertension. The hepatic causes of portal hypertension can be divided into pre-sinusoidal causes, sinusoidal causes, and post-sinusoidal causes. The pre-sinusoidal causes are cystosomiasis and congenital hepatic fibrosis. These things occurs before the portal vein divides into the sinusoids. The sinusoidal causes are alcoholic liver disease and any condition which causes cirrhosis of liver. These are the sinusoidal causes. And the post-sinusoidal causes are hepatic sinusoidal obstruction or veno-occlusive syndrome, like at any point, like Barchieri syndrome or inferior vena caval obstruction. Anything beyond the hepatic vein. Barchieri syndrome, that is thrombosis of the hepatic vein, or any cause that causes thrombosis or obstruction of the inferior vena cava. There are some cardiac causes also. Those are also classified under the post-hepatic causes. Those are restrictive cardiomyopathy, constrictive pericarditis, or severe congestive cardiac failure. These are the post-hepatic causes. Now the pathophysiology. When the portal hypertension occurs, there is an abnormal resistance to the portal blood flow, and this resistance to the portal blood flow leads to gradual reduction. There is gradual reduction in the flow of portal blood into the liver, and simultaneously, if you stop the portal circulation, if there is obstruction in the portal circulation, there will be development of collateral vessels, which will allow the portal blood to bypass the liver and enter the systemic circulation directly. These are known as portosystemic shunts. So when we
when there is obstruction in the portal blood flow, there will be, obviously the blood will try to find the bypass, and there will be opening of these portosystemic shunts where there is anastomosis between the portal venous system and the systemic venous system. These collaterals will develop when the pressure gradient between the portal and hepatic veins rises above a certain threshold, and there is involvement of angiogenic factors as well. At the same time, the portal flow increases in the splanchnic bed due to the splanchnic vasodilatation and increased cardiac output. Obviously, when there is a shunt forming between the portal system and the systemic system, there is shunting of blood, more of blood coming into the systemic veins, and as a result there will be increased cardiac output. So there the complications will arise from increased vasodilatation as well as the complications of increased cardiac output. So this is the main pathophysiology. Portal vascular resistance is increased as occurs in chronic liver disease. This is the thing that will come in the examination, the pathophysiology of portal hypertension in liver injury or cirrhosis of liver, like that. In cirrhosis of liver, which is a classical example of portal hypertension, there is liver cell injury, and liver cell injury will in turn activate the stellate cells. The stellate cells that will undergo transformation and form myofibroblast. This myofibroblast has the capacity of contraction. They are contractile cells, and there is de novo expression of specific smooth muscle proteins which is called alpha actin, and the factors like endothelin, nitrous oxide and prostaglandins help in this process, and those myofibroblasts undergo contraction, and there is abnormal flow pattern causing increased resistance to the portal blood flow, and there will be additional fibrogenesis, and ultimately it will lead to resistance to the portal blood flow and cause portal hypertension. This thing is very important. You have to remember this flow chart. Okay? Is everything okay up to here? Now the same thing, the cirrhosis of liver causes resistance to portal flow, and the cirrhosis acts in two ways, in mechanical ways like fibrosis, regenerative nodules and collagen formation, and in dynamic ways like myofibroblasts, endothelial cells or portal collaterals. These cells have contractile properties, these cells contract, and these two factors, these mechanical and dynamic factors, these two factors combine to cause a rise in the portal pressure, and rise in the portal pressure will cause development of portosystemic collaterals, and more of the portal blood will bypass the liver and go into the systemic circulation and cause a hyperdynamic circulation. Remember this one, there is hyperdynamic circulation in case of portal hypertension. Now the collateral circulations. The collateral circulations are formed in various parts of the body where there is portosystemic anastomosis, like at the cardiac end of the stomach. The veins of the portal system are left gastric vein, posterior gastric vein and short gastric vein. You have read all this in the anatomy. And these veins anastomose with the systemic veins like intercostal veins, diaphragmoesophageal veins and azygos minor veins. So there is anastomosis at the cardiac end of the stomach. This you can see here. And when these veins dilate, we call it esophageal varices. The next collateral system is at the anus, near the anal canal. There is also formation of portosystemic anastomosis, like the superior hemorrhoidal vein at the anus, you have read in anatomy. This belongs to the portal system, and the middle hemorrhoidal vein and inferior hemorrhoidal vein, these belong to the systemic venous system.
So this superior vein, hemorrhoidal vein anastomos with the middle and inferior hemorrhoidal vein, and a portosystemic shunt is caused near the anal canal. From here, and when pressure goes further up, here bleeding occurs from this place and we call it melena. And at the umbilicus, there is also a portosystemic shunt in the falciparum ligament through the paraumbilical veins with superficial abdominal veins. See the here at the umbilicus, you will paraumbilical vein and the abdominal wall. Here also a portosystemic shunt forms. So these three are the main collaterals that are formed due to portal hypertension. And now the cause of ascites in portal hypertension. Portal hypertension is almost always associated with ascites. Now, why is ascites formed? There is increased portal pressure and there is vasodilation in the splanchnic arterial system. There are so many factors releasing and these cause dilatation of the splanchnic arterial system. There is sodium retention because of vasodilatation in the splanchnic arterial system. There is renin, angiotensin, aldosterone system, or the RAS system is activated. And the function of the RAS system is to cause fluid accumulation and expansion of the extracellular fluid. There is hyperaldosteronism. RAS system activation means hyperaldosteronism, and aldosterone is a hormone which causes fluid accumulation, and as a result of fluid accumulation there will be expansion of the extracellular fluid, not the intracellular but the extracellular fluid. And due to hyperaldosteronism there is also sodium retention, and all these are the result of splanchnic vasodilatation. And also there is increased production of lymph which also contributes to ascites, and in addition there is hypoalbuminemia in the blood. Albumin level is decreased. When albumin level is decreased in the blood, the intracellular fluid will come out and increase the extracellular fluid, and there will be accumulation of fluid in the peritoneal cavity, and this is the pathogenesis of ascites in case of portal hypertension. This pathophysiology, you have to remember this pathophysiology. It can be asked during your oral examination and also can come as a short question. Now coming to the clinical features, how will you recognize a case of portal hypertension? First of all, you have to take the history. You have to take the history of viral hepatitis, alcoholism, or there is any infective condition, or there is any history of thrombosis. You have to take these hormones. You have to take this history, and like some thrombotic conditions are there, like deficiency of protein CNS which causes thrombosis, Buercher syndrome, and sex hormones. Taking of sex hormones for long period of time, this predisposed to portal and hepatic vein thrombosis. And hematemesis is the commonest presentation, and melena without hematemesis may also result. Hematemesis is caused by the rupture of the esophageal varices. I told you in the portosystemic anastomosis, which occurs around the cardiac part of the stomach. Those are called esophageal varices. Rupture of those esophageal varices causes hematemesis, and this is the commonest presentation of portal hypertension. And melena occurs when there is rupture of the portosystemic anastomosis forming around the anus, and this is the cause of melena. This is the second commonest manifestation of the portosystemic anastomosis and portal hypertension. And what will you see on clinical examination? The term is called as caput medusa. What happens? At the umbilicus, there is also a formation of portosystemic shunt between the umbilical artery and the
superficial veins of the anterior abdominal wall. So these anterior abdominal wall veins get dilated and they radiate from the umbilicus like this, and they looks like Caput Medusa. You have heard the legend of Medusa. It looks like that. Apart from this, you can, if you examine the patient, you can feel a hum at the xiphoid process. Due to this increased blood flow in the superficial veins, you can hear a hum at this xiphisternum. Apart from that, there will be mild to moderate splenomegaly, ascites, anorectal varices, and fetor hepaticus is that typical smell which comes in case of chronic liver disease or liver failure, hepatic failure. So these are the main clinical features of portal hypertension. Diagnosis, measuring the gradient is a invasive procedure. So we generally do not go to that investigation at first. We do ultrasonography, we do Doppler ultrasonography, CT scan, contrast, or MR angiography. These are the non-invasive procedures, and we first of all we go for this rather than cannulating the jugular vein. We first diagnose with these modalities, and then we come to those jugular vein catheterization part. Now the complications. The most common complication is obviously variceal bleeding. The portosystemic shunts, they rupture and cause variceal bleeding. Esophageal varices will bleed, then there will be hematemesis, and there will be bleeding from the anus, anorectal varices, and that will cause melena. Other than that, there will be congestive gastropathy, inflammation, gastritis like due to congestion in the gastric vessels. Hypersplenism, the spleen is trap the blood cells. That is hypersplenism. There will be fall in all the blood cells like RBC, WBC, platelets. They will all come, and there will be accumulation of the blood cells in the spleen, and decrease of RBC, WBC, platelets, everything will decrease in the periphery, but they will accumulate within the spleen. Ascites, most common complication, and all these things like variceal bleeding from the melena, hematemesis, hypersplenism, all these will cause iron deficiency anemia. Ultimately, all the systems will be affected. There will be renal failure, and gradually there will be hepatic encephalopathy and multi-organ failure. These are the complications. You don't have to go to the details. You just know the names. Just know the names of the complications, and that is all you need to know about portal hypertension at your stage. When we will study medicine, you will study all these things in details. In pathology, up to this is okay for all of you. Okay, so today's class is over.